Hello, I would like to welcome you all to this WHO Roundtable event organized by the Master in Auditory Processing Disorder that I'm running at the School of Medicine here at the Aristotle University of Thessaloniki, Greece. You can see, and you will see later on, that we have put up the Central European Time as people are attending throughout the world to have a reference. And we have here with us the rector of the Aristotle University of Thessaloniki, Nikos Papaioannou, and I'm giving the floor to him to send us off to this round table on safe listening and hearing. Thank you very much. Good morning to everybody. It is with great pleasure that I welcome you all here at this hybrid World Health Organization Roundtable event organized by the Master Program in Auditory Processing Disorder of Aristotle University of Thessaloniki School of Medicine. The event aims to raise awareness on the interaction of hearing with learning, cognition, and mental health. The next generation of medical doctors should be aware that safe listening aids to avoid cognitive decline and social isolation. The event is part of the registered actions for the World Hearing Day 2022, organized by Professor of Psychoacoustics Vasiliki Maria Iliadou. And I would like to thanks for this invitation. I'm wishing you all a fruitful event with speakers from around the world. And I hope that the next time this event will take place face to face. Thank you very much and good morning to everybody again. Thank you very much, dear Rector. The head of School of Medicine, Kyriakos Anastasiadis, will address us now. Thank you, and I welcome you all to this virtual meeting on safe listening hearing, which I believe it's a global initiative, not just of WHO, but also to our school. As you all know, for us, safe listening and hearing is something important that we teach both in undergraduate and postgraduate courses. And for this, such sessions as today's one is really important because it highlights the issue, the topic, and also gives directions for both the students and the patients regarding this very, very significant topic. I have to reveal that our school is in collaboration with WHO regarding well-being, which includes both mental health as well as nutrition. So in mental health, as Professor Iliadou will address regarding mental health and hearing is our focus. And I believe with this collaborating effort, what we were trying to put forward is how important is both the mental and the physical health regarding listening and hearing. So I believe to all our students, undergraduates, postgraduates, this course will add a lot to their knowledge. And I will urge Professor Iliadou to record this virtual meeting and have it in our website so as it will be a reference for future educational purposes as a tool. With this small introduction, I want to congratulate Professor Iliadou. Thank you all from WHO that participating, and I hope you have a productive session. Thank you. Thank you very much. And thank you for setting the ground for this very interesting event. I think it is time to reevaluate hearing and reevaluate really the way we think when we think about hearing. We have with us today two members from WHO focusing on facts and actions that the organization is taking to better screen and rehabilitate regarding hearing impairment. So Ayrton Hogan will be lecturing on the WHO report on hearing, which is quite recent from last year.
And Mark Lawrence will be talking about safe listening. And last but not least, we have neuroaudiology professor Doris Eva Bamiu, who will be taking us on a journey beyond the gold standard evaluation of hearing, that is the audiogram. Now, can I have the slides on? Thank you. So you can see here that we have put the 8 a.m. Actually, the local time here is 9 a.m. And I will briefly present the connection between mental health, cognition, and hearing. Now, even though we have a vast amount of evidence that these are actually interconnected, still we face up with a problem that many medical doctors fail to make this connection. So even though we know that hearing impairment negatively affects how we relate with people, enhancing social isolation, while contributing to cognitive decline, we still find medical doctors that fail to make this connection. Now, why is that? Is it a problem of early education? I think this is something that we should look into. Cognition and hearing are not unrelated. This we certainly know. And cognition alone does not have a negative impact on hearing. So current evidence suggests that there is an interaction between the two, between hearing and cognition. So not having perfect hearing might actually affect your cognition, depending on when in life this actually started, the impairment. So it is time sensitive, and it has to do with the level of language and cognition acquisition at the time when the impairment actually occurred. Auditory processing is part of hearing, as well as hearing sensitivity, aka the audiogram. Now, measuring short-term memory with standardized tool very rarely takes into account the hearing status. And this leads to situations when people are diagnosed with mild cognitive impairment, when in fact all they really have is a hearing impairment, and all they really need is a hearing aid. When presenting auditory stimuli, a person with hearing impairment may score lower due to this impairment. And furthermore, when this is corrected, the score may actually go up to normal again. And even a mild or unilateral hearing loss may interfere with memory, attention, and social interaction, leading to depression in some cases. Now, according to Lancet, middle life hearing loss is actually, if left untreated, is actually a risk factor for dementia. So the evidence is that even a mild hearing loss should be addressed as early as possible to avoid long-term negative effects. And in fact, we have a published research paper in from the clinical psychoacoustics lab that I'm running in Aristotle University of Thessaloniki, showing that there is a connection between the ability that a person has to very rapidly perceive sounds, to perceive quick sounds or rapid sounds, known as temporal resolution, and the transition between mild cognitive impairment and Alzheimer's disease. So how we perceive and process sound may result in structural changes at the level of the auditory brain, possibly leading to dementia. And this is something that is preventable. So all we have to do is be positive in hearing and fitting, especially in cases of mild types of hearing loss or hearing loss of just 1 ear.
Rehabilitation of hearing impairment may differ if we are talking about auditory processing disorder. The interconnections, as you can see in this slide, are complex, and they provide us with insights on implications for both early diagnosis and treatment in patients having schizophrenia. And this is the work of Dr. Moschopoulos, who is a psychiatrist working at the clinical psychoacoustics lab that I'm running. So early diagnosis and rehabilitation with individualized auditory training shows a promising future, really. And this has been shown by different researchers across the globe. Using neuroplasticity, the brain's ability to form and reorganize synaptic connections, especially in response to active learning, helps patients with auditory processing disorders to improve their cognition, which is something really essential for everyday life. Now, in the next 3 slides, I'm just going to let you read and experience some cases. They are just examples of possibilities where we have to check for the auditory processing ability of a person, him or her being a child or an adult. And this is actually from a short video that we have made for the purposes of the World Hearing Day, which was just last week, 3rd of March, in the context of our master in APD. So now I'm going to give the floor to Ayrton Hogan, who is connecting today from Australia, and he's going to familiarize us with the WHO report on hearing. Hello. Hello. Good afternoon, so I should say. Almost good evening here, yes. Good evening, okay. So the floor is yours. Excellent. Thank you so much for having me here today. I'll skip back, sorry, to my first slide here. And what an excellent presentation to start off, and what an exciting event that we have here today. It's a privilege to be a part of it. As has been mentioned, my name is Ayrton Hogan. I am an audiologist working with WHO as part of the Ear and Hearing Care program. Now, my presentation to you today will be about the World Report on Hearing. As mentioned, this was released last year in 2021, but the contents are very, very relevant moving forward. So the presentation will describe the current state and challenges faced in the field of ear and hearing care. It summarizes the findings and recommendations of the World Report on Hearing, and it will outline how challenges in hearing care can be overcome and how hearing care for all can be achieved. Within this presentation, I'm going to follow the same structure that is within the document, the World Report on Hearing. You can find the document on our website, but you will get the synopsis of it today from me. We'll start with why hearing matters, so the importance of hearing across the life course. We'll follow that with solutions for everyone, how hearing loss can be both prevented and addressed. We'll then move to facing the challenges, how access to ear and hearing care can be improved. And then we will look at the vision of ear and hearing care. So how do we move forward to ensure hearing care for all? And of course, we will start at the start, which is why hearing matters. And before I go ahead and tell you why hearing matters, I want you to reflect for a moment and think,
Why does hearing matter to you? What is it about hearing that is valuable? Why is it important? Hearing allows us to experience the world around us, whether that's the natural world, where we can hear water flowing through a stream, we can hear birds in the air, wind in the leaves. Not only is it immersive for us to hear our environment, but it's also important for our safety. Hearing also provides us the opportunity to engage with others, to have conversations, to convey and receive ideas, to learn new things, and just to have the joy of human interaction. And of course, hearing also provides us with the opportunity to engage with all sorts of entertainment and media, whether that's a live music performance like we have here on screen, a TV show, a film, or recorded music, podcasts, etc. So as we go through the presentation today, I will be talking a lot about hearing and the impacts of it and what the World Report on Hearing has found, but I don't want you to think of that in an abstract, foreign sort of way. Think about what it would mean for you to have your hearing experience diminished in some way, or possibly even lost, how that would affect you. That's what's happening to the people that we're talking about throughout today's presentation. So just keep that reflection in mind as we go through this presentation. Now, I'm going to speak a lot about hearing loss today, and of course, hearing loss comes in all different sorts of manifestations. We can have mechanical hearing loss, conductive hearing loss, or we can have hearing loss or hearing issues that can occur at the nerves, as we're seeing here with the damaged sensory cells, that damage to your hair cells. However, I'm not talking too specifically about one type of hearing loss or another. I just wanted to highlight for you that there are many, many different causes of hearing loss, and to bear that in mind throughout today's presentation. The big ticket of the World Report on Hearing is that hearing loss is on the rise. Today, 1 in 5 people worldwide live with hearing loss. That's 20% of the population. By 2050, we are expecting that to rise to 25% of the world's population. So that's 1 in 4 people. In the region of Europe, we're talking about an increase from 197 million people living their life with some degree of hearing loss to that increasing to 236 million people by 2050. And if we're looking at hearing loss as a whole, currently 1.5 billion people roughly experience hearing loss, of which 430 million have what we describe as disabling hearing loss. So hearing loss requiring rehabilitation services to ensure they can live their life optimally. That number of people with disabling hearing loss, as you see the time increase along the bottom, by 2050, approximately 30 years, an almost 300 million increase worldwide. So that number rises to over 700 million people by 2050. And you can imagine the impact of that on people's lives, on public health systems as a whole. So if we're talking about the impact on people's lives, some of this has been touched on already in Professor Iliadou's presentation at the start. I'll take you through it very briefly just to really highlight the impact that this has on people. When unaddressed, hearing loss will impact listening and communication, posing challenges in day-to-day life. For children, hearing, as we all know, it's very important for language and speech development. And when language and speech development is impacted, also cognitive development is impacted for children. That has implications for their education. It has implications then on for employment and financial well-being, and that can lead to problems with social isolation, loneliness. We heard earlier about potential mental health issues, breakdowns in interpersonal relationships, and of course, the identity issues and stigma that still unfortunately exist with hearing loss.
The point of dementia was made earlier. Mark, who was speaking after me, Mr. Lorenz, and I attended a presentation for World Hearing Day last week where we had it reinforced that hearing loss is a major risk factor for dementia. So I appreciate that being highlighted earlier in today's presentation. So cognition is not only affected early in life. And of course, many common causes are preventable. We have birth complications, low birth weight, ear infections, meningitis. You can read through the rest of these. Noise, particularly relevant for this year's theme and focus for World Hearing Day and associated events. And ototoxic medicines. So for anyone who's not aware, that's medicines that have a toxic effect on your hearing. They can be things as simple as aspirin in very high doses. Now, I'm just going to highlight that 60% of hearing loss in children is due to preventable causes. So there really is an impetus for us to act on hearing loss, particularly for children. And you might ask yourself, well, of course, we're going to see this rise in hearing loss I showed earlier on the slides due to the aging populations around the world. And while that might be true to an extent, it's not the whole picture. Many are at risk due to avoidable causes. So with safe listening, which Mark will tell you a lot about in his presentation, we know that approximately 1.1 billion young people are at risk of permanent hearing loss due to listening at loud volumes, whether that's in venues and events, whether it's listening to personal music devices. That's a lot of people at risk. And we also know that 200 million people, mainly children, suffer with middle ear infections that can be both prevented and treated. Not only that, but this has a huge societal effect beyond the individual. The cost of unaddressed hearing loss is annually US $980 billion, which are lost mostly due to productivity and social isolation attributed to unaddressed hearing loss. So quite a colossal figure per year. So we really are interested in hearing across the life course, and hearing care for all. So let's look at how hearing loss can be prevented and addressed. And just to highlight once more, hearing across the life course is possible, and it's possible through public health action in prevention of hearing loss, in early identification of hearing loss at all ages, and through appropriate care. And as highlighted in the World Report on Hearing, effective public health strategies and clinical intervention can, in many cases, prevent the occurrence or progression of hearing loss. On the right-hand side of screen here, you see different ways in which prevention can take place through prenatal and perinatal periods, through childhood and adolescence, adulthood, and later into life as well. There's a lot that can be done. There's also early identification. It's important that it's identified early so that we can get successful outcomes. So this can be done through systemic screening of newborns, in preschool children and school children, and in adults in high-risk occupations. So you can see that on the right of screen there. What we really need are innovative screening solutions and the integration of both teleaudiology and telemedicine to ensure that we're reaching more populations. And finally, hearing across the life course is possible through appropriate and timely care and rehabilitation. A holistic approach that includes provision of hearing technology, such as hearing aids, implants, and rehabilitative therapies. In addition, people can benefit from sign language and other substitutes for hearing, and it's very important that we have rehabilitative therapy for things such as auditory processing disorder, and also obviously for children to make sure they catch up on those important milestones through life. Next, we have facing the challenges.
Despite the fact that solutions are available to prevent, identify, and address hearing loss, the field of ear and hearing care does face many challenges. It's important to be honest on that. On the one hand, we have steadily growing number of people in need of ear and hearing care driven by demographic shifts, as mentioned earlier. But on the other hand, we have health systems that do not have the capacity to provide ear and hearing care services, mainly due to lack of human resources, lack of policies, finances, devices, and equipment. In addition, at the level of community and among policymakers, and even hearing healthcare professionals, there is a persistent lack of awareness about hearing loss and ear care. These problems are further magnified by the stigma that is still associated with ear and hearing problems. That's a challenge that we really need to address in this field. The good news is that the challenges can be addressed, as the World Report on Hearing shows through numerous examples. They are being addressed through innovative and evidence-based strategies. So we have looked at a lot of information on the basis of the World Report on Hearing. We've looked at what we should do to address it, but how about the way forward? What are we going to do practically? The World Report on Hearing outlines the vision of integrated people-centered ear and hearing care. That's quite the mouthful, which requires the integration of prioritized ear and hearing care interventions delivered through a strengthened health system so that all people have equal access to quality ear and hearing care services in a supportive environment. And there's two key ways in which the report recommends that this is achieved. A package of evidence-based interventions, which are I can never say this, they're made into an acronym as hearing interventions, and countries should determine which of these are of priority to them. So I'll take you through them individually. Just be aware that the priority is not in order of the word, it's in order of what's important for each individual member state country. We have hearing screening and intervention, ear disease prevention and management, access to technologies, rehabilitation services, improved communication, noise reduction, and greater community engagement. And again, different countries will need to prioritize these according to what the need is specifically within their particular country. Next, we need to ensure access to prioritized interventions and services requires action at all levels of the health system. So it includes policy development, building human resource capacity through education and training, task sharing, standardization of guidance and practices for procuring hearing technologies, ensuring financial and social protection, and setting targets and indicators for ear and hearing care. So really what we're looking at is a holistic approach. It needs to be done through many different aspects. It cannot be one area that's being focused on. It needs to be holistic. Now, scaling up ear and hearing care services, the important thing to note is that it's cost effective. It's one thing for us to look at the sort of human toll that this takes, but there is, of course, the economic aspect to it as well. So we've talked about how productivity is affected, but what does it mean for a country to actually invest in ear and hearing care services and ones that are patient-centric? What does that actually mean in terms of cost effectiveness for investment? So if we were to scale up, the World Report on Hearing estimates that an additional investment of less than $1.4 US per person per annum would result in averting 130 million disability adjusted life years, and that for every $1 US invested, a country would reap $16 in return. So that is incredibly significant. It is cost effective. It is worthwhile from a human perspective, the human toll. It's also worthwhile from an economic perspective and an investment perspective for countries.
So with these considerations, the World Report on Hearing presents a call to action, calling upon whose member states to scale up ear and hearing care for achieving the global targets of 20% of a relative increase in ear and hearing care coverage by 2030. So we would like to see 20% increase in the effective coverage of newborn hearing screening services, a 20% increase in the effective coverage of adults with hearing loss who are using hearing technology, both aids and implants, and a 20% reduction in the prevalence of chronic ear diseases and unaddressed hearing loss in school-aged children, specifically from 5 to 9 years. So the World Report on Hearing calls on WHO member states to work towards the achievement of global targets for ear and hearing care. So the big takeaway is that we need to act now. There's a growing number of people with unaddressed hearing loss and ear diseases, and frankly, it's unacceptable. Urgent action is needed to ensure hearing across the life course. As I've highlighted, investing is cost effective and they'll benefit people and bring financial gains to society. The cost of doing nothing is actually the cost that we cannot afford. Now that takes us through most of the elements of the World Report on Hearing. I will pass across to Mark in just a moment to highlight a bit more for you the work in safe listening and some of the focus for World Hearing Day. I just wanted to draw a little bit of attention as somewhat of an introduction to his slide on some of the work that WHO is doing. So aside from creating this World Report on Hearing, we have also created different standards. Mark will take you through the second of these that I'll mention in a bit more detail. But these standards highlight different features of devices and systems and venues and events in this case, which can be legislated by governments. They can be the formation of legislation for them. They can be used by private industry. They can be used by people who utilize such devices and systems or attend venues and events. So we are trying to approach this holistically and collectively with private industry and civil society. With this, we are also doing a lot of awareness out there. If you have not seen the World Health Organization Instagram in the last week, I really recommend you look at what we did for World Hearing Day. There's some fantastic and very easily shareable videos, which should be able to communicate to anyone at any level. So a lot of awareness outreaches. And finally, for example, this flyer on the right, we are trying to look into new areas where we can ensure ear and hearing care, in this case in safe listening in video games. That's an area of interest to us in the future. So we do want to continue pioneering in this area, not waiting for things to come to us, but to ensure that people hear throughout the life course through safe listening and protecting their ears. Now, I'm very big on reflection exercises because I really want you to take things away from today. So as my final close, I want you to consider and possibly write down a few things. I'd like you to consider one thing that surprised you from today's session. It could be something new, or it could be something which was highlighted and you'd just forgotten about. So one thing that surprised you. I'd like you to think about what was one thing that you already knew that was covered in today's session. And finally, as a really major takeaway, I want you to reflect and think about one thing that you could do as a physician, in whatever capacity that is, to help ensure hearing across the life course for all. Thank you so much for your time and attention, and I look forward to hearing from the rest of our speakers. Thank you very much, Ayrton. That was very elaborate and interesting, and it gave us a lot to process and think about. And I think the last exercise is something that we all should try and implement to ourselves. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you very much. And now I will give the floor to Mark Lawrence, who is very enthusiastic and hardworking on safe listening. And he's connecting today here from Belgium, right? That's correct, yes. Great.
let's hear on actions and facts on safe listening. Thank you so much for the kind introduction, and thank you so much for organizing this wonderful event. The more we talk about activities on safe listening, the more happy we are, because you will see that's one of the goals of our work group today. So I want to state that, in fact, it's our commitment with the WHO World Hearing Forum and the Make Listening Safe work group that we are committed to prevent sound and noise-induced hearing problems. And you see, on purpose, we used problems and not hearing loss, because hearing loss is too much reflected to the audiogram only, but hearing problems are multiple aspects. Of course, it's also audiometric hearing loss, but it's also tinnitus, it's also central auditory processing disorders, it's also a lot of other aspects of hearing functionality that matter to us that can be that can be in danger because of unsafe listening. Now, what does WHO do for make listening safe? There's a lot of activities out there. On the one hand, we have the Make Listening Safe initiative that has been already running for lots of years. It's an expert group that is joining forces at WHO, experts from different fields, but with all related to hearing and ear and hearing care. And they focus on non-occupational or leisure aspects of safe listening. Now, don't misunderstand it. We think that other aspects of safe listening are also very important, but this aspect was very rarely regulated, and it had a lot of very little attention compared to other aspects of noise exposure and safe listening. Next to that, we have the Make Listening Safe work group, which is part of the World Hearing Forum. Amarilis Melendez and me are running this. We are in charge of this work group, and that's a group of stakeholders, and we want to really use communication. So the World Hearing Forum is a whole group of stakeholders related to ear and hearing care. We have about 300 members there, and then we have a specific work group that is really focusing on the communication of safe listening. Because it's not enough to have a wonderful document or a wonderful standard. It needs to be implemented. It needs to be communicated to the people who really need to hear this and need to take action and change behavior. And that is why we have those people on board, also a lot of young people on board. And we are very happy, because I think that this work group is one of the biggest work groups from the World Hearing Forum, because a lot of people are so enthusiastic. And one of the actions we have taken is also that we have created a Make Listening Safe LinkedIn group. So I will share the link later. Hopefully we can put it in the chat. Please come and join us. It's a closed group, but you are very welcome to join us, where we will only post information that has been checked. So we know it's only quality information arriving there, allowing experts to exchange, but also people in the field exchanging information. The latest information is always posted there. So it's a very good platform, and it gives a lot of very positive interactions. Our main goal, and it's kind of blunt, we want to create a world where nobody's hearing is put in danger due to unsafe listening. And you see right away, we said nobody's hearing. We didn't say hearing loss. That is on purpose. And we want to create a world where that is no longer in danger. And it's blunt. We know it's a kind of a challenge, but we want to get there as far as we can. Now, if we say that this work group is focusing on non-occupational or leisure noise, it doesn't mean that we forget all the rest. WHO is actively working on occupational sound and noise exposure. This is one of the examples of a very big document, a large, very quality file on preventing disease through a healthier and safer workplace. And I can assure you that hearing and hearing protection gets a lot of attention in here. Also, environmental sound and noise exposure gets a lot of attention. The European Office of WHO created a wonderful document, Environmental Noise Guidelines for the European region, stating that noise exposure not only has impact on hearing, but has impact on many aspects of life and your health. And that is a great document. We will make sure to share the links. You can find all those documents. And then, of course, as Ayrton already discussed and presented, we also have all the work we have in our Make Listening Safe groups and our Make Listening Safe initiative on non-occupational leisure sound and noise exposure. Now, these all add up, because if you would be doing great on leisure,
but you're not doing great on occupational hearing protection, or you are in an environment where there's a lot of noise, yeah, that is not very helpful. You have to know that all of them add up. So that is so important, not to think in silos, but really see that all this matters. Our cochlea doesn't care where the noise is coming from. I think the exposure is exposure, and we need to see it all. The good thing about Europe is that we already have multiple directives and multiple regulations in place. So the European Commission has filed multiple directives. There is one on personal music players. There is one on minimum health and safety requirements regarding exposure of workers to the risk arising from physical agents, and noise is definitely part of that and very prominently present. And there's also a directive on the assessment and management of environmental noise. So you see, there's a lot of things happening. Unfortunately, a lot of this is not really fully implemented and adopted in a lot of European countries. Now, if you look at what they are looking into and what they are proposing, the directive on occupational noise exposure states that there are two levels. One level is a lower exposure action level, and that means 8 hours of exposure to 80 dBA per day. And then you have to make individual hearing protectors available to workers. This states available. So at that moment, you don't need to wear it, but it needs to be available. The moment you have a higher level, which is 85 dBA for 8 hours a day, then you need to, that's called the upper exposure action level value, and then you need to have individual hearing protectors that shall be used, and you need to double check if workers are actually using that, and that's essential. So there's a fairly big difference between those two. When we look on the directive on music players, you see that a 80 dBA exposure time shall be limited to 40 hours per week. So that is no longer per day, but per week. But you see the 80 dBA coming back quite frequently. Now, one of the first standards that we have created together with the International Telecommunications Union, that's also a United Nations group that is working on standards for a lot of very important aspects. You will see there are two versions of this standard. So it's the Safe Listening Devices and Systems standard. One is WHO, which has more beautiful graphs and visuals. The other one is ITU, which is slightly more technical, but the content is exactly the same. The logic in there is that there is a standard safety level where you should limit the sound exposure to 1.6 Pascal square per hour. And that is the same as 80 dBA for 40 hours per week. That's what you have seen before as well. And then we use what we call the equal energy principle. So I don't think I have to explain it to you, but every time you increase the level by 3 dB, you are doubling the energy. So the logic is if you double the energy, you should cut the exposure to half of the time. So 80 dB, 40 hours, 83 dB, 20 hours, 86, 10 hours, 89, 5 hours, and so on. So the more you increase in level, the shorter your exposure should be. What is not always know is that in those standards, we also have a second level, a higher safety level, which is intended for sensitive users like children, people with diabetes, people with tinnitus, people that are much more sensitive to noise and where you want to be careful not to expose them at higher levels. And so the safety level at that moment is lower to be sure that there is no harm. And then it's set to 0.51 Pascal square per hour. That equals 75 dBA for 40 hours per week. So the standard suggests and writes clearly how you have to implement that in different equipment, smartphones, devices, and headphones. You typically will measure your dose on a constant base, and it's a running period. Here you see a period of 7 days. You may have seen it if you open your health app in your smartphone, that you can see how much you have been walking, how many steps you took, but you will also be able to see how is your sound exposure. So that's what you will see if you click here. This is my sound exposure from last week. And there I see I was listening at 68 dBA for 18.59 minutes, 80 hours and 15 minutes. So I'm doing okay. I'm getting a good array. What you may also not know is that you can also see that on smart watches. So it will also indicate if you're listening too loud, yes or no, and it can also show your the time you have been listening and at which level, which is there,
But I think most people don't even know that. And that is one of the reasons that we need to make listening safe workgroup and all of you to inform young people that that information is there. Please go and check it. It is very good information that can help you to get better safe listening attitudes and behavior. Now, of course, the promise is we would say more about the WHO Global Standard for Safe Listening Venues and Events, which was just launched at the 3rd of March 2020. It has 6 specific topics it's covering. The first topic is limiting the sound level, and here you see it's 100 dBA measured over 15 minutes, LAQ 15, which is of course much higher than the 80. We'll come back to that. We also need to show, and it's very clear, a good description on how to monitor those sound levels, good information for sound engineers and venue organizers. It also states how to optimize the venue acoustics and sound systems so they are optimized for good sound quality, but also for safe listening. And that makes a huge difference if they are designed like this. Then you have to make personal hearing protection available. And here you see, make it available is not the same thing as using it. And I think you also need to be sure that people are actually using that hearing protection, know why and how to do that. We'll come back to that. What is new, and you don't see that in many regulations, is that they strongly recommend to have quiet zones available so people can give their ears a rest in a quieter zone in the venue at the event. And then last, we also need to provide training, both to the venue staff, but also to the audience, and also propose to really have safe listening events, labeling them as a safe listening event with all the information available and how to practice safe listening there. Now let's go a little more in depth. And for doing this, I want to refer to this wonderful publication. It's open access. Hopefully we can share the link with you as well. It's called Attitudes Towards Safe Listening Measures in Entertainment Venues, results from an international survey among young venue goers. And you see they have an online questionnaire that was filled out by 2,264 individuals, all young venue goers, so they were aged between 16 and 35 years. Most of them were female, so they were the most active in sending, returning the online questionnaire. And the highest percentage came from the African and Western Pacific region, but it was sent out to around the globe and have a fairly good coverage of the world scale. You also see that we have people from WHO who are part of the authors, and also people from the University of Luzern, really looking at how you can change behavior and how behavior change can occur in healthcare. Really good, interesting study, but we'll refer to it for some specific topics here. So the first feature is you need to keep the sound level below 100 dB LAQ 15 minutes. Now, let me give you some examples on what is already there, what was there in Europe. We have Belgium, in Brussels, Flanders, we have France, we have Switzerland, and they're all around this 100 dB. So Belgium, Brussels, we see 100 dBA, but then for 60 minutes. In Belgium, Flanders, it's 102. France, 102 for 15 minutes, and Switzerland, 100 for 60 minutes. So you see, they're all slightly different, but they come close to the 100. Having a shorter time to average is very practical for enforcement, because if you want to go and check if the level is okay, you only have to measure for 15 minutes. If you have to stay there for 60 minutes, that's a very long time, and then the venue owner will know that somebody's there and may already lower the level. But you see, there's a good balance and there's a good reason why it's there. So this level is already important. Now, should we leave freedom to the venue owners and to the event organizer to set the level as they like, or should we enforce it, and should they not be decided what to do or for them? We asked that, and that was a question in that survey. The question was, should entertainment venues be free to decide at which level to play music? And then you see that most of the participants stated no, they shouldn't. They disagree completely or somewhat. So 53% is not okay with that, which means that they really insist that regulations are in place and that we set levels to which people should respect.
And then how to monitor those sound levels, and that is probably more complex than you might know. Sound engineers are very good at that. So what kind of equipment should you use? Which kind of procedure? What kind of correction should you use? What kind of position? There we had great help from the Audio Engineering Society, who had already created a very good document in May 2020 on how to do that, how to manage that. Those experts joined forces with WHO to write this paragraph of the standard with very practical information, so sound engineers know exactly how to do that, where to put the microphones, where to position everything, and what kind of averaging to take. And then optimizing venue acoustics and sound system design. It's key and essential. They should be designed for sound quality and safe listening. And this will come back because safe listening practices doesn't mean spoiling the fun and not having great sound quality. They should go hand in hand. And that is so essential. So we look at the venue acoustics, room modes, acoustics on the stage area, on the outdoor event, exclusion zones in front of the loudspeaker so people can't get too close to the loudspeaker to keep things safe, and management of on-stage sound. So let me just give you an example. You may have been to a concert, right, where traditionally you had this huge loudspeaker standing in front, a little on ear level, right, blasting through over the whole venue. And then you will see that people standing in front get a lot of sound exposure. So you see the cracking egg, symbol of hurting and damaging your hearing system. But those people standing at the rear, since all those people are in front of them, will have a significantly poorer experience because high frequency don't like to go through the crowd. And on top of that, the overall level will be lower, so they will not be enjoying the music as they should. And that is why a safe listening and quality approach would be to have a different position of those loudspeakers, also take a different type of loudspeakers that are distributing the sound evenly over the whole event space. People in the front don't get overexposure, and people at the rear can keep enjoying good quality sound. And you may have seen these very special loudspeakers at some big concerts, and that's the reason they are there and they are using it correctly. But of course, there's much more to it. It's like how your walls are being organized, how everything is done to make things correct. And then personal hearing protection. It has to be available, it states, right? And then why should we use personal hearing protection? It's kind of simple, since the level is at 100 dBA, averaged over 15 minutes. And you know that a safe level, you should stay under 80 dBA for 40 hours, so the average should be much lower. Then we need those hearing protectors to assure that you get a 20 dB attenuation to be at a safer level. And most hearing protection will be able to do that. So that is why it needs to be there. But does the audience actually use hearing protection or earplugs when they are made available? And I want to show you a study from Eurisco that was published in 2015, but unfortunately we see that things aren't changed. So the question was, if you are in an environment where the sound level is so high, you know it can damage your hearing, are you using hearing protection? And then you see you have different grades. So the winner is New Zealand. So that's very close to Ayrton's region of the world where he's living. Then followed by the Netherlands, Belgium. Australia is a little in the middle. And then the south of Europe is doing quite poorly. Now, being a winner in New Zealand or being in the top 3 in the Netherlands and Belgium, I would wait before I applaud for that, because only between 15 and 13% of the people were actually using hearing protection when they know that their hearing is in danger. Yeah, and of course, here it's dropping even more dramatically. In Italy, not even 6% is using hearing protection. So that gap is something we have to bridge, and it's not enough to have hearing protection available. We also should motivate young people to actually use that hearing protection. And there are ways to do this. Here you see a study by Rick Crutzen from the Netherlands, looking at a special action, the Celebrate Safe approach. It's a training program, an awareness program to inform people better and to make sure that they are using their hearing protection. And you see the impact is amazing. They have an increase of 62%, which is great. And you would think, well, now we are there. But looking at reality,
In fact, the number they show here before using that approach is the same as what you saw in the earlier study. It's also 14%. And they increase 62%, but that means they only land at 23% of the audience using hearing protection that is handed out free of charge at the venue. So 77% is still not protecting their ears. That is kind of disappointing. And then if we look in the survey we have used before, one of the statements was, using earplugs does not interfere with my enjoyment of music. And what is the result? 42% says, well, this is not true. So earplugs do interfere with their enjoyment of music, and they go to a concert to enjoy the music. If then the earplugs are spoiling the fun and the enjoyment, yeah, you don't pay a ticket to have a bad quality experience. The other question was, I think that earplugs are uncomfortable. That was the statement. And here you see that most of them state that no opinion, or most of them say, yes, I agree, they are typically uncomfortable. Now, is this true or not? Is that just an idea, or is it something we can also evaluate? And that is why we have been running a study at the Thomas More University College in Antwerp, Belgium, where we had 41 young people, the same age group as the young venue goers, right? Looking into multiple aspects of what we would do. And one of the things we did is we did measure under headphone what is the difference between their audiogram with and without hearing protection. And we used different kinds of hearing protection. The yellow line is the disposable foam hearing protection. Typically, you get free of charge at a concert. The green line is custom-made hearing protection with music filters. And then the gray lines in between is this kind of typical hearing protection. It's instant fit hearing protection, but most of them had music filters in place. Now, why would you use a music filter? Well, you see that right away, because if you look at the attenuation of the disposable foam hearing protection, you can be happy because it is adding 27 dB attenuation, 32 dB attenuation, and at 8,000 hertz, even 36. Sounds great, but unfortunately, this is killing the whole sound experience. Because if you really reduce the high frequencies too much, then the enjoyment of music can be gone. And that is why such a music filter will have a flat response at higher frequencies, also the ones in instant fit systems, which hopefully would result in a better sound and music experience. And in the standard, we talk about high fidelity earplugs. So that is both custom made and instant fit, as long as they have music filters in place. And they preserve the high frequencies much better. Okay, what is then the impact on your sound experience, right? The enjoyment of music. That's what we tested as well. So what we did, all those young subjects had to listen to the same music files, all at a fairly high level, so at a fairly loud level, because that would be a reasonable assumption in a concert. So we had the level set to 70 dB SPL at least to really be there, and 75 dB SPL, so at different levels. And then we were looking and we randomized the order of the hearing protection they should use. And then we see the yellow bar getting a fairly poor score on the sound experience. It was a visual analog scale we used from 11 points. And you see a significant difference with all the other hearing protection, all the instant fit hearing protection, and also here the custom made with music filters. So you see right away that it is correct that foam disposable hearing protection is negative for the sound experience and sound quality, but all the other ones, all the high fidelity earplugs, are doing quite well and are significantly better than that. So that's already a way to solve it. Secondly, what about comfort? And we see about the same story. Of course, they have been using this hearing protection for multiple tests during that study, so that was easy to compare, but we randomized everything, and here again, we see exactly the same order. The poorest result for the foam hearing protection, only 4 on 11-point scale, so that's not that great. The winner here is custom made. Not so surprising because it's sized to your ear canal, but also the instant fits are doing significantly better than the disposable hearing protection. So that's also a way to improve the comfort.
And then maybe a side remark, because since we are talking about central auditory processing, what about speech intelligibility and noise? Because we also sometimes hear that people are not using their hearing protection because they are afraid they wouldn't understand anybody. So we did an adaptive speech audiometry in noise. We used the noise level at 70 dB SPL to be sure it's louder than average, which is typically what you would have an experience in that environment. Now the blue bar is the open ear, so unprotected. And here you see all the different sets of hearing protection. We just inverse the scale, so the more you go above, the more negative the signal to noise ratio could be to understand 50%. And there you see there is no difference between the open ear and any of the types of hearing protection, except the custom-made version, where it was slightly better. So the conclusion here is that, well, in fact, you understand at least as good with your protected ears than with the unprotected ears, and slightly even better with the rest. So this is not an argument not to use your hearing protection. Now, when we state that normally venue owners should provide it free of charge, if you want better quality hearing protection, high fidelity, you may need to pay something. Are young people willing to pay something? And here you see that in that survey that, yeah, in fact, you see that these don't really know, but these really insist, yes, we want to pay for it. So that's good. So young people do want to pay for it. And it's also much more sustainable because there's multiple reasons to have your own set of hearing protection at hand, right? And I hope the whole audience here, and that could maybe be an interesting poll, who of you has his own set of hearing protection at hand right now? But maybe if you're sitting at home, that would be different. We should all have it because it will increase our enjoyment of music. It is much more comfortable. You will understand just as well as unprotected in a noisy environment. When you need it, you have it directly at hand, and it's much more sustainable because at the end of a concert, like in Belgium, it's already mandatory today, you see all the waste of unused or used hearing protection on the ground and in the waste baskets. It is dramatic, and it's a very good investment for your own hearing, so please go and have your own set. Point 5, the quiet zones. Yes, for sure, it's a new feature. It's something we don't see that much in other regulations, but it's a very good idea. You see, of course, the time you spend, the amount of time you spend in such a quiet zone automatically has an impact on your exposure, which is, of course, logical. The more you are in quiet, the less you are in a noisy environment, and your exposure will go down. So this can, in turn, result in a reduced risk of hearing injury. Would young people like to have these safe zones in place? Looking back at the survey, yes, they would, clearly. Here you see that 82% states, yes, I would appreciate having a place within the entertainment venue where I can rest my ears. I think you know the experience. You have somebody, you want to have a quiet talk, you want to rest a little. You don't want that to be in a high level of music all the time. And then the same question, but maybe put in a different way. I do not see the need of having a quiet zone in an entertainment venue. And then again, you see that the majority does not agree with that. So they really want quiet zones in place. And then the last point is having good training available. You know that WHO is already a great source of information on safe listening, suggestions, attitudes, and quality. But don't forget, also the staff needs to be trained on how to handle safe listening practices. The audience needs to know. And you could also label a venue on to say it's a safe listening environment. This is what's coming from Brussels. They have created this label. It's the Ministry of the Environment that has created that, where you can see that this is a safe listening venue where the sound level will be around 85 dB. So that's what it will be, or it will be higher. If it's higher, they will provide hearing protection and training, so to make it a safe experience. And we hope to see this logo at a lot of venues and events to show it is really safe listening. Now, to conclude, what do we do with our Awake Listening Safe workgroup? Of course, you already know that we want to create a world where nobody's hearing is put in danger due to unsafe listening, but we have multiple subgroups working on that. So on the first objective, the real objective is to change behavior for our target group, young people, at multiple stages, at multiple levels. And that is why it is so key and essential to go there. And we have different subgroups. So if you're interested to help us there, please come and join us.
The other one is to convince smartphone and headphone manufacturers to implement standards in their products. And there we have joined forces with ITU to achieve that, and many people helping us. The other one is to educate and advocate to governments to really implement all of this in their regulations, to create much more safe listening regulations and to have them in place and to enforce them. And then lastly, inform sound engineers, event organizers, musicians, the music industry, recording companies and others about all the WHO safe listening standards and guidelines. And by the way, one of those specific work groups is also working on creating new information, communicating with esports and video gaming, where Ayrton that you have just seen is driving that specific subgroup. Please come and join us because it is important. And don't forget, when we say putting hearing in danger, this includes hearing loss, but also tinnitus, central auditory processing disorders, and much more. We have all talked about prevention, and I hope it's clear that we want to go there. You also heard that Ayrton was talking about all the awareness we need to create. Maybe one sidestep, please download the HearWO app that allows you to test your own functionality on how to understand numbers and noise. It's free and it's really helping us to create more. But you have also maybe heard there's a new handbook from WHO on screening, and that of course young children have to be screened, school children have to be screened, but also adults from the age of 50 should have a systematic screening of their hearing. And then lastly, intervention has to be in place, and intervention includes of course hearing aids, cochlear implants, other implants, but also includes rehabilitation, re-education, and of course, training and rehabilitation for central auditory processing disorders as well. So thank you so much for your attention. Please help us to create a world where nobody's hearing is put in danger due to unsafe listening. And please come and join our Make Listening Safe LinkedIn group. Hopefully we can post a link in the chat so you can all see it. You're all very welcome, and we hope to support you there. And if you want this handout, I told the organizers I'm very happy to share it with all of you. Thank you for all your attention. Thank you very much, Mark. That was really incredible. Some really interesting data. So the takeaway message is protect, protect, protect. But of course, we should be aware that we should move forward to protecting our hearing. Thank you very much. I'm now going to give the floor to a professor of neuroaudiology and a very good friend of mine, who is also an excellent researcher, Professor Doris Eva Bamiu. She's working in London and will take us on a journey, as promised, beyond the gold standard evaluation of hearing, the audiogram. Okay. Thank you very much for the very kind introduction, Vivian, and thank you so much for including me in this very interesting day. Let me see if I can share my slides. Yep. So hopefully you can see this. Yes, thank you. So what I'd like to talk to you about today, following these very interesting talks, is the need to evaluate hearing beyond the audiogram, which is the first test anyone thinks about when we mention the word hearing. And that's because whether you're a human or whether you're a rodent in the fields, your hearing is very important for your well-being, but also for your survival. And hearing is not just about getting aware of sounds. It's also about computing these sounds to derive meaning, and that meaning will inform your decisions and actions. For example, when you're a rodent, you need to compute the sound waves of the rustling wings of an owl who's flying to you
in different parts of the auditory pathway to recognize where the owl is flying from, how fast it's flying towards you, when it will reach you, and then you have to make a plan to escape. For humans, well, we live in a very complex world, and acoustically it's also very complex, and it's also dynamically changing all the time. It's got a lot of sounds and they change over time. And our auditory system is really a marvel because it breaks down these sounds into physical properties, how loud they are, what is their frequency content, but also timing information, which is so important about the sound. And this is a process that we need to do because then the sounds at higher levels of the auditory pathway are grouped into different streams. And we become aware of, like others said before me, well, the sound of a current near us, or a river, or the sound of music, or a human voice. And our system matches these auditory objects into stored templates and corrects this matching by a process called active inference. And listening is a cognitive and an active process, and we use knowledge, we use attention, we use memory, and all this process is important for us to be able to participate in a conversation with a group of friends, to enjoy and appreciate music, to recognize that a car is coming towards us, so we've got to stay where we are or take a step back, etc. So over the last 6 decades or so, the notion of auditory processing disorders has gained firmly more ground in science. And we use the term central auditory processing disorder or auditory processing disorder to refer to difficulties in the perceptual processing of auditory information within the central nervous system and the neurobiological activity that underpins this processing. And we use this term as an umbrella term for a variety of disorders that affect the way that the brain processes auditory information. Now, pleasingly, the most recent World Health Report on hearing has included a section on auditory processing disorders, and Professor Iliadou has truly been instrumental in bringing this forward, and we're all very grateful to her. Because you would argue, okay, why do you need to think about this as a diagnostic entity? What's the use of one more label to describe what patients and others experience? Well, we need labels to communicate between us as professionals, but also to communicate with the public. We need a label because it will inform how we provide clinical care, which, however, is not only based on the label. It's deficit-based, and we try to provide precision intervention. We need a label for research purposes when we try to look at a gene's effects on how we hear and we listen. We need it for epidemiological purposes. So we use the term because then we need to establish, is this a frequent problem? How frequent? And what resources would be needed to address this? And obviously, you need the label at a health policy level to inform the need for services and to construct a care framework. However, beyond that, the professional domain, as a person, if you experience this problem, well, there are benefits to having a name to call it with. Because unfortunately, it shouldn't be like that, but
atypical behavior is more acceptable when there is a known clinical diagnosis. And this is a problem for both children and adults who can be perceived as unruly or uncooperative because they don't listen well. If you have a label, you're also less likely to be for this to be associated with low self-esteem. Again, I see that a lot on the pediatric side where I work, where clients who come to me for this assessment, because they get the feedback that, you know, they don't listen well, and they start worrying whether they're dumb or whether they're doing something wrong. And this affects how they perceive themselves. It's also been reported that if you identify with a group, well, this has positive effects on your well-being. And unfortunately, we need to be honest, when you have a diagnosis, you're more likely to attract attention and support. So we recently ran a study on an auditory processing disorders support group of patients in Facebook. It was an anonymized patient survey, and we published that last year. We wanted to know about the experiences of patients or people with auditory processing disorders within the health section, education, and at work. And unfortunately, as you will see from this graph, the majority of the respondents had experienced, had some quite negative experience. So the first major domain of difficulties was they found it difficult to get referred for assessment for this diagnosis, either because their primary care physicians were not aware of APD or because they were reluctant to give a referral because they thought, well, what's the point of getting this diagnosis? Then, after they got the diagnosis, well, 3/4 of these had difficulties getting support that they needed, whether that was funding for an assistive listening device or other kinds of support, because at schools, at work, they were told again and again, and this actually was a mistaken feedback by the school or by work, that APD was not recognized as disability, because APD is recognized as a disability within the education sector in the UK and elsewhere. Another domain of difficulties was, well, negative experiences with local authorities and even within the NHS. Because, again, awareness between professionals, even between professionals who need to be aware of this condition, is still quite low. And finally, there were problems because, of course, very few people within the public would recognize what APD means. Teachers don't get any training at present to learn how to support these children, and they may be overworked, they may not want to know necessarily, and employers may not believe in APD or may wish not to believe in APD. So we wanted to keep things on a positive note, and then we asked how this could be improved. So there were several suggestions and ideas for research, and are there areas for support. But if you look at this graph, again, the majority of the respondents highlighted the need for medical and other professionals to be given special training. And they also wanted APD awareness to be raised within the public. They wanted, of course, schools and teachers to be trained.
And they wanted more governmental policies to support individuals who get this diagnosis. And in terms of research, they had several recommendations. They flagged the need for screening services, for intervention programs, etc. So it's interesting that when we run this survey, APD was already within classification manuals. This is from the International Classification of Disorders, version 10 of the World Health Organization, which gives a diagnostic code for APD or CAPD, which we use. And in the forthcoming ICD-11B, again, there is inclusion of this category with a little bit, more information about it. And hopefully, when the new version will be released, this entry will be there the way I'm showing this screen to you. But beyond having a label, there are, of course, other issues to consider. So the major problem at the moment is, what about a diagnosis? What are the diagnostic criteria? And there has been a lot of discussion recently about this. And I think, again, in the last 5 to 10 years, there has been very significant progress, because now we do have criteria. And in this study from Europe, where you see our names with Professor Iliadou and several other medics who come across patients with these difficulties, we managed to come up with a consensus for the criteria to use for this diagnosis. And if I take you through these, a starting point is that these individuals will have normal hearing thresholds. That's not always the case, but particularly for children, it will be very difficult to bypass this criterion. And then the crux of the matter is, you can't say that someone has got APD until you've actually conducted specific, detailed assessment of their listening difficulties. And the criteria for this diagnosis, you need to identify 2 abnormalities. And beyond the abnormalities, you also need to have listening behaviors that raise the suspicion of APD. For example, problems listening in noise, problems with fast speech, taking a while to come up with a response, and so on. We also specified in these diagnostic criteria that you need near normal intelligence. Again, particularly in the research domain, this criterion can be bypassed, but it would be very difficult with the current test that we have to make this diagnosis unless the non-verbal IQ is near normal. And of course, we also specified that you can give this diagnosis if you think that the person whom you are assessing can follow the instructions for the test in ideal conditions. So, for example, somebody who's very anxious or depressed, and anxiety and depression is not appropriately managed, or someone who is not reliably responding to the test because, for example, they have an attention deficit disorder which is unmedicated, or even someone who is not giving you very consistent responses because of other reasons. Well, you can't take the abnormal results at face value. So you need to be very careful who you provide the diagnosis to, and these diagnostic criteria are a starting point. Remember, however,
if you want to assist these clients, you start with an audiogram, you start with basic tests of hearing, but this is hardly enough. You need a multidisciplinary assessment and approach. Before you start your assessment, firstly, you need to be clear about your definition for APD and your diagnostic criteria. And I'm very clear that my definition and criteria follow the European consensus. You need to consider use of different tests for individual clients. You need to consider the different population characteristics, okay? For example, you may live in a multinational society with several bilingual clients, and that will affect how you use your speech tests or how you interpret these. You need to think about history and risk factors. For example, clients who come to me after a traumatic brain injury are more likely to do auditory brainstem evoked responses on them than on the rest of the patients. You need to carefully consider if you have normative data for the population you're assessing, and also, of course, the time that you have available for the assessment. For example, in my National Health Service clinic, I've got an hour and a half to 2 hours per client. Sometimes I would love to do additional assessments, but I am constrained by the clinic time. And of course, you need to consider the purpose of the assessment. Is it just to provide a diagnosis? Is it to monitor improvement, for example, after an intervention? Is it to define beyond the diagnosis the degree of the functional deficit, so you can tell others how serious this is? Is it for medico-legal purposes, and so on? Nevertheless, additional assessments are fundamental to the diagnostic process. So, as I said, you need to think about the cognitive levels of the patient, or if you suspect a speech and language problem, again, you need to have an assessment of the speech and language domain because this will affect your interpretation of the results. And there is a lot of clinical decision making when you see the client, you take the history about the test that you're going to choose. So, as I've already explained to you, the approach is driven by the exact clinical question you try to answer, and you're also influenced by the patient background. Occupation. Mark talked to you a lot about noise exposure and how it affects hearing. And I would do more elaborate peripheral hearing tests on clients who have a significant noise exposure history. Education levels are also important, and performance within education, that gives me a little bit of a guideline. I assume that a child who's a top student also has pretty good cognitive levels. When I look at the test results, I'm more likely to take into account borderline findings. Language aptitude, if a child comes to me with a language disorder diagnosis, well, I'll do more limited or simpler language-based auditory processing tests. And also musical expertise. Musically trained individuals are likely to give you better results in several or most of the auditory processing tests. When I take the history, I want to ask about symptoms, and then I consider deficits within specific domains. Speech and music domain, they are overlapping, okay, but not completely. Okay, I've got several music clients who come to me and they have speech and noise deficits and related complaints. I ask about environmental sound awareness and perception, even in children. You'll be surprised how many children who come to me are
not aware of sounds around them. Spatial analysis is localization of sound, okay, and emotional analysis, particularly in adults. Can they appreciate the emotional content of a musical piece, for example? But also, can they understand prosody and emotion in people's voices? I also consider sound aversion, hyperacusis, that is heightened sensitivity to loud sounds, misophonia, a favorite disorder of mine, and musicophilia, which is another very interesting presentation that we see in older adults with different dementia presentations. I asked very carefully about risk factors for their hearing and auditory processing, and so I take a history, a medical history, which is quite extensive. I also ask about family history, developmental disorders, hearing loss, other individuals affected with similar symptoms in the family history. And again, I put everything within the social, professional, educational context, in the sense, why does this client come to me requesting this assessment? What do they want to use this information for at work, in education, for their social life? What is the problem they experience? Okay, and I can be upfront and ask, what is the problem that you have? What is your first concern, and how would you like me to help? And then, unfortunately, we always need to consider what are the resources available, because you may think, okay, I can do X, Y, and Z, but if the patient you see doesn't have the money to buy these wonderful listening devices, or the school is not very likely to support them, you need to factor this in and think of other remedial strategies, or how you're going to influence this. And all this is always driven by the patient needs and their wishes. Okay. So what are the risk factors for APD? Well, I've written a paper, for God's sake, 21 years ago. I'm that old. And I've updated the graph from that paper. There are neurological conditions, okay, head injuries, stroke, and other events in adult patients predominantly, meningitis, epilepsy, occupational noise and metal exposure, multiple sclerosis, genetic factors, and other conditions such as psychiatric disorders that Professor Iliadou has mentioned and is working on. Another key category is auditory deprivation, the child who's experienced glue ear, other kinds of hearing loss, because this affects central nervous system maturation, or it affects central nervous system organization, even if you acquire hearing loss as an adult. To some extent, even those with a peripheral ear-related hearing loss will also have auditory processing problems, just because of the way that the auditory system operates. You see that there is a lot of overlap of APD with other developmental disorders and conditions: attention deficit disorder, dyslexia, developmental language disorder, autism, etc. Age-related changes and cognitive disorders associated with age-related changes like cognitive syndromes. And of course, tinnitus, hyperacusis, but also hallucinations, whether they're hearing loss related or musical hallucinations, or whether they're within the context of a psychiatric presentation, may be perceived as a disorder of auditory processing due to hyperactivity within the auditory system. So, beyond your assessment of the patient in terms of getting a history, you do a baseline audiological assessment.
Of course, you start with a pure tone audiogram. You can't bypass this test. It's very informative, it's very well validated, but it does not suffice. You also may need to do word recognition in quiet, otoacoustic emissions with suppression, tympanograms and acoustic reflexes and/or auditory brainstem evoked responses. And in all honesty, you don't do all these tests in all the patients, but you actually choose which of these tests beyond the audiogram you cannot afford not to do in a specific client when you have to operate under time constraints, as I do. But after you had the baseline assessment, you need to think and include other tests. Why? Well, this was a study that we published a few years back, and this was a study of adults, working age adults, who came to my clinic complaining of different listening and hearing difficulties, and yet they had completely normal audiograms. Okay. And we ran a test battery of auditory processing tests, and on the basis of these, we classified them as a clinical group who had auditory processing disorder, a clinical group who complained of difficulties, but they did not meet criteria for APD, and we also recruited normal controls. And we ran a couple of questionnaires, the Amsterdam Inventory and the Speech Spatial Quality of Sound questionnaire. And I won't take you through the results, but just to say that the group who was diagnosed with clinical APD gave much worse scores in all domains in the questionnaires compared to the controls, and also to some extent compared with a non-APD clinical group. And when we ran a correlation analysis, the questionnaire results strongly correlated with the auditory processing tests, but not with the pure tone audiogram. So this tells you, if someone comes to your clinic and they complain of hearing and listening problems, and they're normal, you don't suspect a stroke, they're working age, they don't have a hearing loss, and you do the audiogram and you confirm that the audiogram is normal, well, don't stop there, because their problems that they report will correlate with deficits in auditory processing tests. And it's important to identify these deficits because you can then help the patient appropriately. Beyond the non-neurological groups, of course, you see that, for example, in patients who have stroke. And in this study that we did with my then PhD student, Nezat Kui, we looked at a group of stroke patients versus controls, and the hearing thresholds, because we recruited controls to be age matched and hearing matched, were not different in the controls to the stroke group, but the stroke group had a much more frequent chance of having disordered auditory processing and central auditory processing disorder, or when they were younger, just have auditory processing deficits without any impairment of peripheral hearing. And in a follow-up study to this one, we proposed that you need to screen these individuals, not just by briefly assessing their hearing, for example, with a screening audiometer, but also by running a questionnaire to identify those who need further assessment for auditory processing. Now, this is another interesting and unpublished as yet study, and Jeremy Johnson is my PhD student with Jason Warren, and this is a very complex heat map. So let me tell you that what this shows you on the vertical axis are the auditory domains from the Amsterdam questionnaire with the individual questions. On the horizontal domain, you see first column is the audiogram, then it's the speech in bubble, which is a words in noise test, and then you have other auditory processing tests. And the darker colors mean
low correlation, and the lighter colors say strong correlation. And you can see that you have much more lighter colors from the speech-in bubble and in the other rows of auditory processing tests versus the first column, which is the audiogram. In other words, in a group of patients with different kinds of dementia who also have impaired hearing, it's not the audiogram that corresponds that much with their listening problems as the auditory processing tests. And that's very important to keep in mind. And I think the first speaker spoke about the Lancet study, which showed a very strong correlation and increased risk for having dementia if you have hearing loss. Well, this recent study actually found that having speech-in-noise hearing impairment actually gives you a heightened risk of incident dementia. And this is valid for all follow-up intervals of these individuals. So remember, there is a lot of noise at this point in time that hearing loss is actually driving risk for dementia. Let's not forget speech and noise impairment. Okay. So what do we do in the clinic? Well, in the clinic, we do an elaborate auditory processing assessment. I won't take you through these tests because I think I'm running out of time. But there are also validated tests in several languages, including Greek. If anyone is interested in this, contact Professor Iliadou. She's got an excellent test battery. Who should be in the team? Well, you need doctors. You need those who will assess the hearing. In my country, this is audiologists. You need people who will manage these individuals. It can be teachers of the deaf, hearing therapists, occupational therapists, but it can also be other individuals like speech and language therapists. And of course, you need other people to assess them, psychologists, speech and language therapists, and so on. And how do you manage? Well, the goal of management is to improve the functional deficit because this is impacting on their lives. And the management approach can be function-driven, but it can also be test-driven. And what you can do, you can modify the listening environment, you can make it acoustically friendlier, for example, by putting acoustic paneling that absorbs noise. You can implement speaker-based adaptations, and you can understand yourself when I speak more slowly and I try to enunciate more clearly. This makes it easier for you to follow what I'm saying. And you think about remote microphone hearing aids, and there is some interest now in low-gain hearing aids that may assist these clients. You can implement different listening training games and programs. And you can also suggest different kinds of language-based, cognitive, metacognitive, and educational strategies. But also you need to think about additional support. If the client has also a lot of anxiety, if the test results tell you that something is wrong neurologically speaking, if you think about a developmental condition that is not diagnosed, well, you need to think and implement additional assessments or additional management strands. Is there evidence? Yes, there is, both for children, and that's the top study we published a couple of years ago, and also the bottom study we published quite a few years ago about auditory training. And this is both for children, and this is another of our studies about remote microphone hearing aids for stroke patients. So this is my final slide, and I think I've kept well to time. Your learning points. When you come across someone who complains of listening problems, you start with the audiogram, but this is hardly enough.
you need to think about a test battery that you're going to implement, and you need to adopt a multidisciplinary approach, both to diagnose and then to manage. It's very important to identify and then explain the deficits in each client. The clients want to know. It's actually a huge relief to some of them that they're not getting med when they're older, or they're not stupid when they're younger. There are problems that explain why they can't listen in certain situations. But you also need to explain to yourself what is the mechanism of the deficit that you observe, because that will inform your further management approach. And you need to remember, if you want to manage these individuals, you need to do thorough multidisciplinary testing, but you cannot not do that, because this is very important for your clients' overall quality of life. So thank you very much. And thank you, Doris. Thank you very much. That was really interesting. And I think there is a lot of information there for our audience. And now let's see some questions that we have for all speakers. But first, let me assure Mark that the link in Safe Listening link is up in the chat, so anyone can access that, as well as the other links for the WHO report on both safe listening and the Wikipedia on safe listening and the WHO report. So everyone can access that not only at present time, but also later on. This session will be recorded, and anyone connecting to the live media website at the open access that we have for the Congress can actually watch it. In case people could not attend, or if someone would like to learn more about all this information, because it was a lot of interesting information, actually. I have a question here for Ayrton about, do you think that there is a difference that actually richer societies in terms of income use more technology, use more hearing aid than average income countries? Do we have data on that? So is it a matter of money? It's a really good question. There is some evidence that even within societies, the higher income people get more access to hearing care. So I'm more aware of that than I am of statistics on, certainly poorer countries. I know from having worked in the hearing industry that it does tend to focus from a commercial standpoint, unfortunately, on countries that are richer rather than poorer countries. Hearing aids are unfortunately not the cheapest devices, and implantable devices tend to be very expensive. So I'm sorry I can't quote any particular statistics for you on that, but that I would see as a pretty significant problem in terms of, the World Report on Hearing does emphasize that the greatest lack in rehabilitation services is in developing countries. So there is information out there that suggests it, but I don't have any hard data in that respect. It is somewhere that we need to do better, both in terms of the private companies, I would say, as well as from a public health standpoint. I was actually in Norway talking about that, and they had some thoughts on that. That
even though it's a rich society, they kind of acquired the hearing aids, but they didn't have any higher rate of actually using them. So could it be that it's more of an educational issue as well? It certainly could be. I know from having a look at some research that does show that cost is not the highest factor, even for individuals, in terms of getting hearing aids. I think you're right that education is one aspect. I think stigma is also a really big problem here as well, in that, you know, as people from one aspect or another might know that they need a hearing aid or might know they have a problem. It's another thing to sort of acknowledge that publicly and wear a hearing aid. I really wish that stigma did not exist. And if you recall one of the slides, it did have stigma encompassing everything that we're talking about in terms of addressing rehabilitation from the World Report on Hearing. So yeah, cost can't be the only thing. I'd say that the prevalence of hearing aids is greater, obviously, in some richer countries, but as you say, there's other factors that are impacting it. And I would say, as you've said, education is one aspect. The other I would really put forward is stigma, but I'd love to hear if you have any more thoughts on this, or our fellow panel members do as well. Yes, would anyone else like to contribute to this? Mark? Yes, I would, because you may have seen we published an article in the International Journal of Audiology on the model to evaluate uptake of hearing aids on a global scale, and the first author was Nikolai Bisgaard. And there we saw directly that if you look at overall income in a country, there's a direct link with uptake of hearing aids. So yes, it does make a difference. On the other hand, you also see these huge differences in how that audiology care is provided and how many people know in that country that hearing aids are covered by the reimbursement system. Just for your information, we just published the new Eurotrack on Belgium. In Belgium, hearing aids are covered by the health insurance. 77% of the people with self-reported hearing loss didn't know that hearing aids were covered. The general practitioners in many cases don't know that hearing aids are covered. But you also see a difference in if you have more private care and more freedom of choice, you see that the average use of hearing aids per day increases. And if you have more public models, you see that you may have more people having hearing aids, but the overall use time of hearing aids can be lower. So it's not only about the money, and I agree, it's not about the cost of the hearing aid as a paying, but the fact it's not reimbursed is giving a signal it's not necessary. And if you hear the good news that you have a hearing loss and you need to start using hearing aids, you are not in the best mood of your life. So every excuse not to go for hearing care is very welcome. And then the fact it's not reimbursed or you don't know it's reimbursed is automatically leading to the fact, well, let's then not do it. And let's push it aside because, and that's of course correlated what you just said, correlated with stigma. Having to go for hearing care is a negative signal. It's connected to aging. It's connected to being stupid. It's connected to nearly dying. So a lot of negative connections, unfortunately, which does not lead to uptake. But there is a correlation with uptake, and you do see that, and that is why we also discussed with Shelley at some point that if in a world report you only look at big regions, you also need to look at income, because the overall income does have an impact on provision, but also probably related to healthcare systems being developed, being put in place. So that's also a point there. But yeah, interesting point and interesting discussion. Yeah, if I may try to sense here as well. It's interesting actually when I suggested children are fitted with remote microphone hearing aids at a young age, they really like them. When they become teenagers, they may stop using them just because of, they don't want to look any different. And also last time we ran a patient group within a project, and this included older adults.
it was very interesting to see that they were told, well, we didn't like hearing aids because, yes, people see it, they think, okay, they're old, they're not that intelligent. But then we came across some information saying, use your hearing aid for your brain health. And that was our incentive to use it. Why don't you publicize this a bit more? So I think there's lots of work to do to address the stigma in all societies, not just average or richer or poorer, across, unfortunately. Thank you. Thank you all. That's very interesting. So, Doris, trying to connect everything that we have heard today, I think that it's my perspective that we are talking really about educating more the general public and different medical specialties as well, because I think we are mostly focused, especially talking about APD, in specializing and training medical doctors that are really specialized, focusing on the specific disorder. But if you want to have actually referrals, if we're talking about hearing loss or we're talking about any type of hearing impairment as in APD, then would you think that having modules, specific modules for general medical students would have maybe an impact in the next generation of doctors, of course, and not right away? What's your input? Okay, I think that it would be extremely important to have medical students from the word go to get them exposed to what hearing and auditory processing is, because medicine is all about communication. They need to understand, not only because they need to refer these patients, not only because they need to factor in the presence or absence of hearing loss or auditory processing disorder into the diagnosis they consider, but also because when they come across this patient, they need to understand how to communicate, how to talk with them if they suspect that something is wrong with their hearing and auditory processing. So yes, I think it would be very important. I think it's not just about auditory processing. In my mind, hearing and auditory processing go hand in hand. And all professionals who work in health, all professionals who work in education should be taught about hearing loss, auditory processing disorders, and the needs of these individuals. Thank you. Ayrton or Mark, how about you? What do you feel about that? Safe listening included, of course. Yeah, I think it's essential. Now, on the other hand, the issue is that the moment that something is complex, it's very easy to be ignored and put aside. And that's what we see. It's also when intervention is complex, when assessment is complex. And let me just give you an example. Sharon Kujawa from the Liberan group is also part of our Make Listening Safe work group and the initiative, right? And you know all her publications on hidden hearing loss. And the issue is that if you have been exposed to noise and your audiogram returns to normal, everybody thinks that all things are fine, but you have a lot of signals and symptoms that are very comparable to APD, because all of those people have attention problems, have problems coping with noise, have problems understanding with noise. And if you just take the audiogram, everything is clear. And the moment that something is very difficult to prove, it becomes invisible. It becomes, there's a very good excuse not to cover it, not to pay attention to it. And I think that is something to be aware of. So I'm very happy with the fact that in this
conference and this relation to the relation between to safe listening, the World Report on Hearing, and the relation with APD, that you mentioned that. On the other hand, you have a very difficult task because APD is very difficult to bring to the foreground. And although there are good publications and you did remarkable work with your European definition identification on that, you see that's one of the issues we have, is that the complexity is sometimes hindering. And that's also, by the way, the complexity just for hearing loss, because you don't see it on somebody's face that they have a hearing problem, and that it becomes a very good excuse not to do something about it. So that is more my concern than all the rest. I think it's essential. And I also don't know if Doris was showing what can cause APD. There doesn't seem to be a direct link to sound exposure, although it is probably indirect. So what I see from your slide is that if sound exposure is leading to hearing loss, even if it's hidden hearing loss, this can then be linked to APD, and there's something to do about. And how do you see, by the way, Vivian, that direct link? Is it something we can connect to? Is it something we should stress? Because if you make it more direct, it's also easier to communicate about it. Yes, you are perfectly right. Although complexity is part of being human, really. So we may like to try and simplify things so that people out there will grasp them in a better way. But we have to still be aware that complexity is part of how we communicate, how we acquire cognitive skills, how we acquire language. But I can take your point that it's a nice idea to try and connect the whole hearing impairment stuff and not focus on a specific impairment if we want to have it at a better picture for both the general public and for medical students as well. So I think this is something to think about. Yeah, I agree. I mean, maybe we should stop by only saying hearing loss, right? There's a lot of hearing issues, hearing functionality that have to go across, but I don't have to stress that point because I'm preaching to the choir, and I know that you all agree with that point. At some point, you know, I've discussed this, and I said it's not accurate to say hearing loss. Hearing impairment is much more. It's much better. And the answer I got from some members of WHO was more in a way of trying to simplify things for the general public than for the scientific accuracy. So yes, I can understand that. Maybe it's obviously they had some data on how people better responded to the different terminology. So this is a way of trying to connect science with how to have an impact on general society, which is actually, I think, what we are trying to do here today as well, as with the other actions from this month regarding the World Hearing Day. So I think with that, we can conclude if everyone is happy. Okay. Thank you all very much for your wonderful contributions. And I'm hoping that this will take us to a next level of trying to collaborate with WHO on trying to really move forward to the hearing impairment together with safe listening and trying to simplify things as much as they can be simplified. Thank you all very much. Thank you for a Thank you, wonderful Professor. meeting. Bye. Cheers. All the best.
Ξεκινάμε. Οκ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλή σας ημέρα. Εκ μέρους της συμπροέδρου μου, της κυρίας Παπακώστα, καθηγήτριας πνευμονολογίας και προηγούμενης διευθύντριας του τομέα, σας καλωσορίζουμε στην στρογγυλή τράπεζα που αφορά τον τομέα παθολογίας και με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο και την Οργανωτική Επιτροπή που έδωσε βήμα στον τομέα παθολογίας να αναπτύξει με τη στρογγυλή τράπεζα που ακολουθεί σύγχρονα προβλήματα που αφορούν την κλινική και την έρευνα σε νοσήματα του ευρύτερου χώρου της παθολογίας. Η τράπεζα περιλαμβάνει 4 ομιλητές με έφεση προς την έρευνα και την κλινική, νέους κυρίως, με ερευνητικό και κλινικό ενδιαφέρον που έχουν αναπτύξει προσωπικό. Και για να μην χάνουμε χρόνο, προχωρούμε στον πρώτο ομιλητή, που είναι ο κύριος Ταχματζίδης. Είναι ειδικός καρδιολόγος, υποψήφιος διδάκτορας στην ΓΑΜΑ Καρδιολογική Κλινική και Επιστημονικός Συνεργάτης, με διευθυντή τον κύριο Βασιλικό, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα αν είναι δυνατή η πρόγνωση των επεισοδίων κολπικής μαρμαριγής από το ηλεκτροκαρδιογράφημα, μια κλασική μέθοδο στην κλινική εξέταση του ασθενούς. Κύριε Ταχματζίδη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την ευγενική πρόσκληση. Να συζητήσουμε στα επόμενα λεπτά για το θέμα αν είναι δυνατή η πρόβλεψη της κολπικής μαρμαριγής με τη χρήση του απλού ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Το πρόβλημα της κολπικής μαρμαριγής είναι ένα θέμα το οποίο μας ταλανίζει και όσο γυράσκει ο πληθυσμός, τόσο περισσότερη είναι η επίπτωσή του. Έχουμε πολλές επιπλοκές, όπως το κεφαλικό επεισόδιο, επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας, ακόμα και αύξηση της θωλικής θνητότητας ή και του ευνηδίου θανάτου. Και το πρόβλημα είναι ότι εκτός από τα αντιπικτικά έχουμε ελάχιστες επιλογές για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτές τις δυσάρεστες επιπτώσεις της κολπικής μαρμαριγής. Κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά κλινικά σκορ, τα οποία μπορούν να προβλέψουν την πιθανότητα να εμφανίσει ένας άνθρωπος κολπική μαρμαρική κατά τη διάρκεια της ζωής του. Σε μία πρόσφατη μεταανάλυση εντοπίστηκαν 14 τέτοια μοντέλα, τα οποία συνολικά περιλαμβάνουν 31 παραμέτρους, οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά τόσο από το ιστορικό του ασθενή, όσο από τη φυσική εξέταση, από το φύλο, την ηλικία. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι σε καμία από αυτούς τις προβλεπτικά μοντέλα δεν περιλαμβάνονται δείκτες από το καρδιογράφημα και συγκεκριμένες δείκτες από το κύμα π. Οι δείκτες αυτοί έχουν μελετηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως προς την προβλεπτική τους ικανότητα. Ο πιο γνωστός και πιο διαδεδομένος δείκτης και καλά μελετημένος είναι η διάρκεια του κύματος Π. Φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι, όπως είναι το εμβαδό, ο άξονας, τα οποία θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Από μια μεγάλη μεταανάλυση, η οποία περιλάμβανε 2 μελέτες, την γνωστή Framingham Study και την μελέτη ARIC, μια μεγάλη μελέτη η οποία έγινε στην Αμερική, περιλαμβάνοντας 15.000 ασθενείς που μελετήθηκαν για 30 χρόνια, βλέπουμε ότι η διάρκεια του κύματος Π είναι ένας ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης που προβλέπει την πιθανότητα εμφάνισης κολπικής μαρμαριγής. Το ίδιο συμβαίνει και με το εμβαδό του Π, όπως επίσης και με το τελικό κομμάτι του Π στην απαγωγή V1. Γνωστό και ως terminal force, P-wave, terminal force στη V1. Από μια παρόμοια στρατηγική μελέτη από την Ισπανία σε 3.000 και 6.000 ασθενείς αντίστοιχα, οι οποίοι μελετήθηκαν για 10 χρόνια, φαίνεται και πάλι ότι ένα P-wave που έχει διάρκεια πάνω από 110 μιλισεκόντ πενταπλασιάζει την πιθανότητα να εμφανίσει ένας άνθρωπος κολπική μαρμαριγή την επόμενη δεκαετία. Το terminal force του P-wave στην απαγωγή V1, που στην ουσία είναι το γινόμενο της διάρκειας επί του βάθους του, είναι ένας παράγοντας ο οποίος έχει μελετηθεί σε μια μελέτη στην Φιλανδία, που όχι μόνο προβλέπει την εμφάνιση κολπικής μαρμαριγής, αλλά μπορεί να προβλέψει και την αύξηση της ολικής θνητότητας. Συμβατικά θεωρείται ότι είναι παθολογικό όταν υπερβαίνει τα 40 mV επί μιλισεκόντ, που για να το πούμε πιο απλά, ένα μικρό τετραγωνάκι. Σε μια μεταανάλυση που περιλαμβάνει 9 μελέτες πάνω σε αυτό το δείκτη, φαίνεται ότι αν τον δούμε είτε σαν συνεχή μεταβλητή, είτε σαν κατηγορική μεταβλητή, δηλαδή πάνω από το όριο των 40 mV/s, προβλέπεται πολύ καλά η πιθανότητα εμφάνισης κολπικής μαρμαριγής.
Το ιτεράtrial block ή αλλιώς διακολπικός αποκλεισμός είναι μια έννοια η οποία επίσης έχει μελετηθεί πάρα πολύ καλά. Πρόκειται για μια διπλή στην ουσία έννοια που περιλαμβάνει την αυξημένη διάρκεια του κύματος P μαζί με την εμφάνιση διφασικού P στις κατώτερες απαγωγές. Και ανάλογα αν είναι σε μία, δύο ή και τρεις απαγωγές, έχουμε μια σταδιακή αύξηση του διακολπικού αυτού αποκλεισμού. Το Advanced Iteratrial Block ή το πλήρες διακολπικός αποκλεισμός, αλλιώς γνωστό και ως σύνδρομο Bayes, φαίνεται ότι όσο αυξάνει και η πιθανότητα εμφάνισης κολπικής μαρμαριγής, αλλά και άλλων επιβλαβών συμπτωμάτων της κολπικής μαρμαριγής, όπως είναι η εμφάνιση του εγκεφαλικού επεισοδίου ή ακόμα και αύξηση της ολικής θνητότητας. Από αυτή την ομώνυμη μελέτη, το Bayes Registry από την Ισπανία, φαίνεται επίσης ότι το αυξημένο ιτεράtrial block προβλέπει ανεξάρτητα την εμφάνιση κολπικής μαρμαριγής, όπως επίσης από την ίδια μελέτη φαίνεται ότι το μεγάλης διάρκειας P-wave μπορεί να προβλέψει ακόμα και την αυξημένη θνητότητα. Ένα σχετικά πιο νέο μέγεθος που μπορούμε να μετρήσουμε από το καρδιογράφημα είναι το πηλίκο του εμβαδού προς τη διάρκεια. Και με την χρήση αυτού του μεγέθους μπορούμε να διαχωρίσουμε σε 5 κατηγορίες τα P-waves και ασθενείς οι οποίοι έχουν κύματα P, τα οποία ανήκουν στην μικρότερη κατηγορία, δηλαδή είναι πιο χαμηλά και αποπλατισμένα, εμφανίζουν μια πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα για κολπική μαρμαριγή στο μέλλον. Αν περάσουμε από το κλασικό καρδιογράφημα των 12 απαγωγών στο τρισορθογώνιο σύστημα, με 3 κάθετες μεταξύ τους απαγωγές, μπορούμε επίσης να μελετήσουμε αυτόν τον διακολπικό αποκλεισμό. Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε 3 τύπους, ανάλογα με τη μορφολογία του P, οι οποίοι κυμαίνονται από τον τύπο 1 έως τον τύπο 3, με τον τύπο 1 να είναι το πιο φυσιολογικό και ο τύπος 3 να αντιστοιχεί στο πιο ευρύ διακολπικό μπλοκ, το λεγόμενο πλήρες. Και φαίνεται ότι όσο αυξάνει αυτό το διακολπικό μπλοκ, αυξάνει και η πιθανότητα εμφάνισης κολπικής μαρμαριγής. Παρόμοια φιλοσοφίας, ένας πιο σύνθετος δείκτης, ο λεγόμενος MVP δείκτης, από τα χαρακτηριστικά μορφολογία, voltage και P-wave duration, χρησιμοποιεί βαθμολογεί αυτές τις 3 παραμέτρους με 1 έως 2 βαθμούς και βλέπουμε ότι οι ασθενείς οι οποίοι μπαίνουν στην χαμηλή κατηγορία έχουν καλύτερη πρόβλεψη σε σχέση με αυτούς που έχουν πάνω από 3 βαθμούς ή και περισσότερους. Παρομοίως, με την χρήση εμφυτευμένων συσκευών καταγραφικών, τα λεγόμενα loop recorders, έχουμε τη δυνατότητα να μετρήσουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια το φορτίο της κολπικής μαρμαριγής. Έτσι βλέπουμε ότι, από μία ανάλυση ότι ανεξάρτητοι προγνωστικοί δείκτες, εκτός από την ηλικία άνω των 68 ετών, μπορούν να θεωρηθούν και 3 δείκτες ηλεκτροκαρδιογραφικοί. Και όσο πιο πολλούς δείκτες έχει ένας ασθενής, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να εμφανίσει κολπική μαρμαριγή από το καταγραφικό του μηχάνημα. Αν πάμε σε κάποιους πιο ειδικούς πληθυσμούς, όπως για παράδειγμα οι ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας, επίσης βλέπουμε ότι 2 δείκτες του κύματος P μπορούν πολύ καλά να προβλέψουν την πιθανότητα εμφάνισης κολπικής μαρμαριγής μετά από την επέμβαση. Αλλά και στους ασθενείς οι οποίοι έχουν υψηλό φορτίο κολπικής μαρμαριγής και πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση κατάλυσης των πνευμονικών φλεβών για αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, από μία μεταανάλυση βλέπουμε ότι η διάρκεια του κύματος P είναι ένας ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης που μπορεί να μας δείξει την πιθανότητα να υποτροπιάσει η κολπική μαρμαριγή μετά από την επέμβαση του ablation. Μέχρι στιγμής είδαμε καρδιογραφικούς δείκτες οι οποίοι προέρχονται από ένα καρδιογράφημα από μια φωτογραφία της στιγμής. Είναι ένα καρδιογράφημα το οποίο διαρκεί 3, 5, 10 δευτερόλεπτα. Το ερώτημα είναι όμως τι συμβαίνει σε διάρκεια χρόνου, σε βάθος χρόνου. Αυτό το ερώτημα το απαντάει μια μελέτη από την Ιταλία, όπου δείχνει ότι αν βάλουμε τα P-waves το ένα πίσω από το άλλο, σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ιστορικό με παροξυσμική κολπική μαρμαριγή, βλέπουμε μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση, μια πολύ μεγάλη μεταβλητότητα στη μορφολογία τους, σε σύγκριση με τους υγιείς, οι οποίοι έχουν μια σταθερή μορφολογία. Και μάλιστα χρησιμοποιώντας αυτή τη μεταβλητότητα στη μορφολογία μαζί με την διάρκεια, μπορούμε να διαχωρίσουμε πάρα πολύ καλά αυτές τις 2 ομάδες. Πάνω σε αυτή τη λογική κινήθηκε και η τρίτη καρδιολογική κλινική εδώ και αρκετά χρόνια, όπου μελετάμε το ποσοστά των μορφολογιών στους ασθενείς με ιστορικό κολπικής μαρμαριγής. Και πράγματι έχουμε δει ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ιστορικό με παροξυσμική κολπική μαρμαριγή εμφανίζουν μια κύρια μορφολογία, η οποία κυμαίνεται στις τάξεις του 90 με 95%, σε αντίθεση με τους υγιείς, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ ψηλά ποσοστά κύριας μορφολογίας, άνω του 98%. Ακριβώς το αντίστροφο συμβαίνει με τις δευτερεύουσες μορφολογίες,
όπου οι υγιείς έχουν μηδενικές δευτερεύουσες μορφολογίες, ενώ οι ασθενείς με ιστορικό κολπικής μαρμαριγής εμφανίζουν μια δευτερεύουσα μορφολογία της τάξης 2 έως 4%. Στη συνέχεια προχωρήσαμε ακόμα περισσότερο την μελέτη μας και με τη βοήθεια του Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής κάναμε αναλύσεις χρησιμοποιώντας φασματική ανάλυση wavelets, σχηματίδια, πάνω στα P-waves των ασθενών των κύριας μορφολογίας και με τη χρήση ενός ταξινομητή τεχνητής νοημοσύνης καταφέραμε σε μια πιλωτική μελέτη να πετύχουμε μια πολύ μεγάλη ακρίβεια στον εντοπισμό των ασθενών με ιστορικό παροξυσμικής κολπικής μαρμαριγής, μια ακρίβεια της τάξης άνω του 90%. Στη συνέχεια, θελήσαμε να μελετήσουμε την ευαισθησία αυτής της τεχνικής πάνω σε ασθενείς οι οποίοι να έχουν πολύ μικρό ιστορικό κολπικής μαρμαριγής, πολύ χαμηλό φορτίο. Έτσι, πήραμε ασθενείς οι οποίοι είχαν εμφανίσει το πρώτο επεισόδιο πριν ακόμα προλάβουν να πάρουν κάποια αντιαριθμικά φάρμακα και τους συγκρίναμε με υγιείς. Και βρήκαμε ότι χρησιμοποιώντας τη δικιά μας την τεχνολογία μπορούμε να διαχωρίσουμε πάρα πολύ καλά τους ασθενείς αυτούς σε σχέση με τους υγιείς, έχοντας μια ακρίβεια της τάξης του 85%. Μάλιστα, συγκρίναμε τον ταξινομητή που δημιουργήσαμε, αυτό τον bit-to-bit ταξινομητή, σε σχέση με τους κλασικούς δείκτες όπως είναι το Iterarial Block ή η διάρκεια του κύματος και βρήκαμε ότι έχουμε πολύ καλύτερη διακριτική ικανότητα. Στη συνέχεια, θελήσαμε να κάνουμε ένα validation αυτού του δείκτη πάνω σε ασθενείς οι οποίοι αυτή τη φορά έχουν υψηλό φορτίο κολπικής μαρμαριγής. Έτσι, πήραμε ασθενείς οι οποίοι πρόκειτο να υποβληθούν σε ablation για την θεραπεία της κολπικής μαρμαριγής τους και βρήκαμε ότι ο δείκτης αυτός μπορεί να προβλέψει την πιθανότητα υποτροπής της κολπικής μαρμαριγής μέσα σε ένα διάστημα 12 μηνών μετά την επέμβαση. Και μάλιστα φαίνεται από τις καμπύλες ότι αυτή η προβλεπτική ικανότητα είναι ήδη από πολύ νωρίς, καθώς οι καμπύλες διαχωρίζονται ήδη από τον 4ο-5ο μήνα μεταξύ τους. Μάλιστα, συγκρίναμε αυτούς τους δείκτες με τους κλασικούς δείκτες πρόβλεψης κολπικής μαρμαριγής και φάνηκε ότι μονάχα το CHATS-VASc score έχει κάποια ισχυρή προβλεπτική αξία. Και από την πολυπαραγωγική μελέτη φαίνεται ότι τόσο ο δικός μας δείκτης, όσο και το ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας ή ένα ιστορικό με εγκεφαλικό είναι ανεξάρτητοι προγνωστικοί δείκτες για να προβλέψουν το πόσο καλά ή πόσο όχι καλά θα πάει ένα ablation. Πάνω στο ερώτημα, όλοι αυτοί οι δείκτες πρακτικά τι δείχνουν, υπάρχει μια μελέτη η οποία προσπαθεί λίγο να μας δώσει μια απάντηση. Σε αυτή τη μελέτη, με τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας, αλλά και με την χρήση νεότερων υπερηχογραφικών τεχνικών, έχει φανεί ότι συσχετίζονται πολύ καλά οι δείκτες του ΠΕ, όπως είναι το Iterarial Block ή η διάρκεια του ΠΕ, τόσο με την ύπαρξη ίνωσης στο κολπικό μυοκάρδιο, όσο και με το μηχανικό δυσυγχρονισμό του. Με μια γραμμική, θα λέγαμε, σχέση. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δείκτες του ΠΕ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που μπορούν να μας βοηθήσουν για την πρόβλεψη της κολπικής μαρμαριγής ή και την υποτροπή της μετά από ένα ablation. Είναι ένας φθηνός δείκτης και είναι σχετικά εύκολα προσβάσιμος, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι οι περισσότεροι σύγχρονοι καρδιογράφοι κάποιους από αυτούς τους δείκτες τους μετράνε αυτομάτως, όπως τη διάρκεια του ΠΕ ή τον άξονα. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε και το bit-to-bit variation, δηλαδή τη μεταβλητότητα από παλμό σε παλμό, η οποία είναι αυξημένη στους ασθενείς με κολπική μαρμαριγή. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτού του είδους η ανάλυση μπορεί να μας δώσει συγκρίσιμα αποτελέσματα ή ακόμα και καλύτερα σε σύγκριση με κλασικά κλινικά σκορ. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες τόσο από την Τρίτη Καρδιολογική Κλινική όσο και από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την πολύτιμη βοήθειά τους και φυσικά όλους σας για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ταχματζίδη, διότι αφενός μεν τηρήσατε το χρόνο και ίσα-ίσα αφήσατε και πλεονάζοντα για συζήτηση. Αφετέρου, παρουσιάσετε την προσωπική σας συμβολή στο συνδυασμό μιας κλασικής μεθόδου του ηλεκτροκαρδιογραφήματος μαζί με την βιοπληροφορική σε συνεργασία για να παράγεται ένα προβλεπτικό μοντέλο το οποίο πιθανόν να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο στο μέλλον για την πρόβλεψη των επιπλοκών της κολπικής μαρμαριγής ή των επεισοδίων που επίκυνται να συμβούν. Ερωτήσεις από το ακροατήριο, παρακαλώ, αν υπάρχουν. Εδώ στο διαδίκτυο δεν βλέπω. Εγώ θα σας ρωτήσω, αυτά όλα καλά μπορεί να γίνουν και οι καρδιογράφοι σύγχρονοι και θα αναπτυχθούν και άλλοι πιο σύγχρονοι που θα μπορούν να κάνουν τις αναλύσεις των κυμάτων. Θα πρέπει για κάθε ασθενή που εξετάζουμε ή υπάρχουν ασθενείς που δημιουργούν κάποια κλινική υποψία που εκεί ενδείκνυται περισσότερο να γίνει η μελέτη τους?
είναι ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο μπορεί να βρει εφαρμογές και στις δύο περιπτώσεις. Είδαμε ότι έχει ένα ευρύ φάσμα χρησιμότητας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι έχει μια πολύ καλή αποτελεσματικότητα τόσο σε ασθενείς με χαμηλό φορτίο, όπως είναι ασθενείς οι οποίοι στο πρώτο ακόμα επεισόδιο βρίσκει ότι έχουν μια προδιάθεση για να εμφανίσουν περαιτέρω κολπική μαρμαργή, αλλά και σε ασθενείς οι οποίοι έχουν υψηλό φορτίο, ασθενείς οι οποίοι καταλήγουν να ταλαιπωρούνται πολλά χρόνια και να κάνουν ablation για την κολπική μαρμαργή. Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να βρει εφαρμογή σε ευρύ επίπεδο. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Ο κύριος Βασιλικός, υπάρχει μικρόφωνο, κύριε Βασιλική. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και ευχαριστώ. Απλώς να συμπληρώσω, αυτή είναι μια δουλειά πάνω από 12 χρόνια και έχοντας το interaction των κλινικών γιατρών και των ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, μετά από πολύ κόπο, καταλήξαμε σε αυτόν τον ταξινομητή και είμαστε, νομίζω, από τους πρώτους, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο, που χρησιμοποίησαμε τεχνητής νοημοσύνης για να μπορέσουμε να προβλέψουμε κάτι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κυρίως και εμείς οι ίδιοι εκπλαγήκαμε, όπως είπε ο κύριος Ταχματζίδης, στους ασθενείς με σχετικά υψηλό φορτίο, δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα αυτά, γιατί το ξέρεις ότι έχουν υψηλό φορτίο, κάτι θα κάνουν. Αλλά στους ασθενείς που έχουν παρουσιαστεί με το πρώτο ή το δεύτερο επεισόδιο σε βάθος χρόνου ενός ή παραπάνω, ξέρετε, το κλασικό τέτοιο είναι κάποιος ήπιε 5 μπύρες παραπάνω, στην ηλικία μας, κύριε Πρόεδρε, και έπαθε κολπική μαρμαργή. Και σου λέει μετά να πάρω φάρμακα, να μην πάρω φάρμακα, να κάνω ablation. Και αυτή είναι πάρα πολύ, διότι το awareness της κολπικής μαρμαργής έχει ανέβει πάρα πολύ, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο. Οπότε θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Το μειονέκτημα, αν θέλετε, είναι ότι αναγκάζει το ασθενής να βάλει τον καταγραφέα, το οποίο είναι ένα κοινό holder, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, και να καθίσει για 10-15 λεπτά. Αυτό είναι το downside, γιατί θα σου πει ο άλλος, αφού οι δικοί μας δείκτες, από το καρδιογράφημα δεν χρειάζεται να περιμένει ο άλλος 15 λεπτά. Και γι' αυτό το λόγο, εμείς συγκρίναμε στους ίδιους ασθενείς, όπως το έδειξε πολύ ωραία ο κ. Σταχματζίδης, τι προβλεπτική αξία έχει ο κλασικός δείκτης και τι προβλεπτική έχει ο δικός μας. Και ήταν κατά 12-13%, αν θυμάμαι καλά, Δημήτρη, καλύτερος. Άρα, λοιπόν, κερδίζεις κάποιους ασθενείς. Και στα πλάνα μας τώρα, τα προσεχή, είναι να το δούμε προοπτικά ακριβώς, αν όντως θα έχει κάποια επίδραση σε σκληρούς δείκτες, όπως το εγκεφαλικό. Σε επιπλοκές κυρίως της κολπικής μαρμαργής. Ακριβώς. Και βεβαίως αυτά είναι ένα κομμάτι από τη διατριβή του κύριου Ταχματζίδη, την οποία ελπίζω μέσα στους επόμενους μήνες να την υποστηρίξουμε, κύριε Πρόεδρε, επιτέλους. Ωραία. Και να τον συγχαρώ για την υπομονή του, διότι πίσω από αυτά που βλέπετε είναι πάρα πολλά μαθηματικά και πάρα πολλά... αναγκαστήκαμε και κάνουμε 2 και 3 φορές την βάση δεδομένων, την ξανααλλάξαμε και όπως ξέρετε, για να βρούμε τέτοιους ασθενείς θέλει πάρα πολύ κόπο και χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Εμείς ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τον κύριο Ταχματζίδη. Δεν βλέπω ερωτήσεις ούτε από το chat, οπότε ευχαριστούμε και περνάω το μικρόφωνο στην συμπρόεδρο, την κυρία Παπακώστα, η οποία θα κάνει εισαγωγή των 2 επόμενων ομιλητριών. Το τραπέζι μας σήμερα και η τράπεζα γενικώς γυναικοκρατείται, όπως καταλάβατε. Πάντως ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, διαζώσεις και από μένα. Ευχαριστώ πολύ τον Διευθυντή του τομέα, τον κύριο Τζεμπεκάκη, που μου έδωσε την ευκαιρία να συμπροεδρεύσουμε σε αυτό το τραπέζι. Όπως επίσης ευχαριστώ και την Οργανωτική Επιτροπή, γιατί συμπεριέλαβε 2 θέματα πνευμονολογίας, τα οποία βέβαια δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρον έχουν για το πολύ... για το μεγάλο κοινό. Πάντως, πρόκειται για ηνωτικές διάμεσες πνευμονοπάθειες, οι οποίες είναι ένα δύσκολο κομμάτι της πνευμονολογίας, αλλά είναι και μια μεγάλη πρόκληση για αυτόν που ασχολείται. Η πρώτη ομιλήτρια των θεμάτων της πνευμονολογίας είναι η κυρία Ευαγγελία Παναγιωτίδου, η οποία δούλεψε ιδιαίτερα στην κλινική αναπνευστική ανεπάρκειας του ΑΠηθ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Τώρα όμως δυστυχώς μας έφυγε και είναι επιμελήτρια Β στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Ευαγγελία, σε ακούμε.
Καλημέρα σε όλους, αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμο Προεδρείο. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή της πρόσκλησης και να σας παρουσιάσω το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής, που είναι η αιμοδυναμική μελέτη της πνευμονικής κυκλοφορίας στην άσκηση σε ασθενείς με πνευμονική είνωση. Η συγκεκριμένη διατριβή πραγματοποιήθηκε από το 2018 έως και το 2021 στο Παπα-Νικολάου, στη Κλινική Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, υπό την άμεση επίβλεψη της αναπληρώτριας καθηγήτριας πνευμονολογίας κυρίας Σπίτσιου. Πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την κυρία καθηγήτρια Παπακώστα, γιατί μας παρέπεμψε πολλούς ασθενείς, μια πολύ μεγάλη μερίδα ασθενών από τα εξωτερικά ιατρεία των διάμεσων πνευμονοπαθειών, και φυσικά τον καθηγητή κύριο Στονόπουλο, γιατί μαζί με την κυρία Πίτσιου έχουν οργανώσει το εργαστήριο της αναπνευστικής φυσιολογίας. Επομένως, ήταν δυνατή η διενέργεια τόσο των καθετηριασμών δεξιάς καρδιάς, όσο και της εκτίμησης των ασθενών με καρδιοπνευμονική δοκιμασία άσκησης. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Πνευμονικής Υπέρτασης, καθώς μας έδωσε μια ερευνητική υποτροφία και έτσι μπορέσαμε να συνεχίσουμε στο σχεδιασμό της μελέτης μας πολύ καλύτερα. Σχηματικά, η ιδέα της διατριβής είναι η εξής. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο, να κατανοήσουμε και να θεραπεύσουμε καλύτερα τους ασθενείς με πνευμονική είνωση, αν μελετήσουμε την πνευμονική τους κυκλοφορία με καθετήρα Swan Guns, χρησιμοποιώντας επιπλέον και κυκλικό εργόμετρο επικλίνης, χρησιμοποιώντας δηλαδή μια δοκιμασία κόπωσης. Και αυτή η ιδέα βασίζεται στην γενικότερη ιδέα της χρησιμότητας των δοκιμασιών κόπωσης στην ιατρική και στην σημασία της ανάδειξης πρώιμης και σιωπηλής παθολογίας. Πριν όμως αναλύσω την διατριβή, θα πρέπει να σας εισάγω στις βασικές έννοιες, και αυτές είναι η πνευμονική είνωση, που είναι ένας όρος ο οποίος συναντάται, μία βλάβη μάλλον που συναντάται σε ευρεία ομάδα ετερογενών νοσημάτων του πνεύμονα, και οι πιο βασικές από αυτές και αυτές που είχαν οι ασθενείς μας που εντάχθηκαν στη μελέτη είναι οι ιδιοπαθείς διάμεσες πνευμονίες και τα νοσήματα συνδετικού ιστού. Φυσικά, απαντάτε και σε άλλα νοσήματα, δεν θα επεκταθώ. Θα μιλήσω για τις ιδιοπαθείς διάμεσες πνευμονίες, στις οποίες η βλάβη του πνευμονικού παρεγχήματος εμφανίζεται με ποικίλα πρότυπα φλεγμονής και είνωσης, αγνώστου αιτιολογίας. Και παράλληλα με την βλάβη αυτή του παρεγχήματος, συχνά προσβάλλονται και οι παρακείμενες δομές του πνεύμονα, όπως είναι η ιεραγωγή, οι κυψελίδες και τα αγκαία του πνεύμονα. Είναι και αυτές αρκετές. Κυρίως θα μιλήσουμε για την ιδιοπαθή πνευμονική είνωση, την οποία παρουσίαζαν και οι περισσότεροι από τους ασθενείς που εισάγαμε στη μελέτη, οι 30 ασθενείς από τους 40. Η ιδιοπαθής πνευμονική είνωση είναι μία χρόνια προοδευτική ινωτική διεργασία του πνεύμονα, αγνώστου αιτιολογίας, είναι η πιο συχνή και πιο επιθετική από τις υπόλοιπες ιδιοπαθείς διάμεσες πνευμονίες, σχετίζεται ιστολογικά με τη βλάβη της συνήθους διάμεσης πνευμονίας και έχει μία πολύ κακή επιβίωση. Η μέση επιβίωση των ασθενών μας είναι 2,5 με 5 έτη. Δεν είναι τόσο συχνή, η επίπτωση της ανά έτος διεθνώς είναι 2,8 με 9,3 ανά 100.000 και στην Ελλάδα η συχνότητα είναι 3,37 ανά 100.000 άτομα. Προσβάλλονται ηλικιωμένοι ασθενείς μετά την 6η δεκαετία της ζωής τους, με τους άρρηνες ασθενείς να υπερέχουν ελαφρώς και τα συμπτώματα είναι μη ειδικά, βήχας και δύσπνοια αρχικά στην κόπωση. Τα νοσήματα συνδετικού ιστού τα γνωρίζουμε πολύ καλά, είναι και αυτά ποικίλα. Θα σταθώ στις παθήσεις που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Το συστηματικό σκληρόδερμα εμφανίζει πολύ συχνά διάμεση πνευμονοπάθεια, με αρκετά σημαντικό ποσοστό, έως και 45%. Συνήθως με άλλο πρότυπο φλεγμονής, αυτό της μη ειδικής διάμεσης πνευμονίας. Και επίσης εμφανίζει πολύ συχνά πνευμονική υπέρταση. Οι ασθενείς που έχουν και διάμεση πνευμονοπάθεια και πνευμονική υπέρταση έχουν και τη χειρότερη πρόγνωση. Όσον αφορά τα άλλα νοσήματα, στη ρευματοειδή αρθρίτιδα και στην πολυμυοσίτιδα δερματομυοσίτιδα συναντάμε επίσης υψηλά ποσοστά πνευμονικής είνωσης, όμως η κλινικά σημαντική νόσος δεν είναι τόσο συχνή, εμφανίζεται στο 5% των ασθενών. Ας δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά της πνευμονικής κυκλοφορίας. Είναι μια κυκλοφορία η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλές πιέσεις, χαμηλές πνευμονικές αγκιακές αντιστάσεις και διατασιμότητα. Γιατί καλείται να διοχετεύσει όλο το αίμα της θυματικής κυκλοφορίας στους πνεύμονες και να το οξυγονώσει. Επομένως, όταν μιλάμε για παθολογία αυτής, μιλάμε για αύξηση των πνευμονικών πιέσεων και αντιστάσεων, επομένως για πνευμονική υπέρταση. Και η εξέταση εκλογής για την διάγνωση αυτής της πάθησης είναι ο δεξιός καρδιακός καθετηριασμός. Και βλέπουμε εδώ πώς εισάγεται ο καθετήρας Swan Guns από την έσω φαγίτητα στον δεξιό κόλπο, έπειτα στη δεξιά κοιλία και
τελικά στην πνευμονική αρτηρία και λαμβάνουμε σε αυτό το σημείο τις μετρήσεις της πίεσης στις πνευμονικής αρτηρίας. Βλέπετε στο κάτω διάγραμμα πώς εμφανίζονται οι μετρήσεις της πίεσης στο monitor και επίσης λαμβάνουμε και την πίεση ενσφήνωσης. Η πνευμονική υπέρταση συνολικά αναφέρεται σε μια ευρεία ομάδα νοσημάτων. Είναι 5 κατηγορίες, μεγάλες κατηγορίες. Οι πιο συχνές κατηγορίες είναι αυτές που αφορούν τη δευτεροπαθή πνευμονική υπέρταση σε καρδιακά νοσήματα ή σε αναπνευστικά νοσήματα. Ορίζεται ως η μέση πίεση της πνευμονικής να είναι μεγαλύτερη ίση από 25. Τα κριτήρια βέβαια αυτά τείνουν να αλλάξουν και θα είναι μικρότερα τα όρια. Και επίσης να αναφέρουμε ότι η προτριχοειδική πνευμονική υπέρταση είναι αυτή η οποία έχει πίεση ενσφήνωσης κάτω από 15 και σε αυτήν αναφερόμαστε όταν μιλάμε για δευτεροπαθή πνευμονική υπέρταση σε νοσήματα του πνεύμονα, ενώ η μετατριχοειδική με πίεση ενσφήνωσης μεγαλύτερη από 15 αναφερόμαστε στα καρδιακά νοσήματα. Το άλλο που μας ενδιαφέρει όταν μιλάμε για πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες παθήσεις του πνεύμονα είναι και το πόσο σοβαρή είναι η πνευμονική υπέρταση και ορίζεται ως σοβαρή όταν η μέση πίεση είναι μεγαλύτερη ίση από 35 ή όταν ταυτόχρονα έχουμε χαμηλότερες τιμές μέσης πίεσης αλλά χαμηλό καρδιακό δείκτη. Και για να δούμε πώς συσχετίζεται η πνευμονική υπέρταση με την πνευμονική ίνωση. Είναι μια επιπλοκή της πνευμονικής ίνωσης στην πνευμονική υπέρταση. Στην αρχική διάγνωση δεν είναι τόσο συχνή, τα ποσοστά είναι 15%, όμως όσο προχωράμε στην νόσο, τόσο αυξάνονται και τα ποσοστά της πνευμονικής υπέρτασης. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που εξηγούν την δύσπνοια και την μείωση της λειτουργικής ικανότητας των ασθενών που έχουν διάμεση πνευμονοπάθεια. Και βλέπουμε πως συμμετέχουν τόσο οι αναπνευστικές ιδιότητες, αλλά τόσο και οι αγκιακές. Ουσιαστικά, δηλαδή, να τονίσουμε ότι αυτό που φέρει τους ασθενείς σε πολύ έντονη δύσπνοια, κόπωση και λειτουργικό περιορισμό είναι τόσο η αναπνευστική ανεπάρκεια και όμως η αγκιοπάθεια, η πνευμονική αγκιοπάθεια, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει με την αύξηση των πνευμονικών αγκιακών αντιστάσεων και καταλήγει σε πνευμονική υπέρταση, δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία επηρεάζει φυσικά και τη λειτουργία της αριστερής καρδιάς και καταλήγει σε μείωση της καρδιακής παροχής. Και φυσικά το νόημα είναι ότι οι ασθενείς που έχουν πνευμονική υπέρταση επιπλέον στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση της ικανότητάς τους για άσκηση, χειρότερη οξυγόνωση και αποκορισμό στη διάρκεια της άσκησης. Οι πολύ ωραίες αυτές διαφάνειες τονίζουν αυτό ακριβώς, ότι όταν έχουμε πνευμονική υπέρταση έχουμε συμπτωματολογία. Οι ασθενείς που έχουν πνευμονική υπέρταση έχουν και έκπτωση της λειτουργικής τους ικανότητας. 140 ασθενείς και βλέπουμε ακριβώς αυτό, πόσο επηρεασμένη είναι η ταξινόμηση κατά νύχα. Και το επόμενο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι η πνευμονική υπέρταση στην ηρεμία στους ασθενείς αυτούς είναι ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας της επιβίωσης. Και βλέπουμε πως οι ασθενείς που έχουν μέση πίεση πάνω από 20 της πνευμονικής αρτηρίας έχουν πολύ χειρότερη επιβίωση. Και εδώ, στη μια μελέτη του Λετιέρη από το 2006, αυτό ακριβώς τονίζεται, η διαφορά στην θνητότητα στο ένα έτος. 28% θνητότητα οι ασθενείς με πνευμονική υπέρταση και 5,5% αυτοί χωρίς. Επομένως, δημιουργείται το ερώτημα εάν μπορούμε να κάνουμε κάτι να διαγνώσουμε πρώιμα την πνευμονική υπέρταση, να προλάβουμε, να κατανοήσουμε τους αρρώστιους μας και να μπορέσουμε να τους έχουμε σε ένα στενότερο follow-up και ίσως αργότερα στο μέλλον με τις επόμενες ερευνητικές πρωτοβουλίες να τους θεραπεύσουμε. Επομένως, θα αρχίσω να σας μιλάω για την πνευμονική υπέρταση στην άσκηση. Αυτά τα κριτήρια είναι και αυτά αρκετά δύσκολα στον ορισμό τους. Υπήρχε αρχικός ορισμός της μέσης πίεσης πνευμονικής αρτηρίας, όμως αποσύρθηκε γιατί μόνος του φαινόταν ότι υπερεκτιμά τις διαγνώσεις. Φυσιολογικά άτομα μπορούσαν να φτάσουν και σε τιμές μεγαλύτερες του 30 στην άσκηση και έτσι ενσωματώθηκε στον αρχικό ορισμό με το ένα κριτήριο και το δεύτερο κριτήριο των ολικών πνευμονικών αγκιακών αντιστάσεων, TPR. Το TPR υπολογίζεται ως ο λόγος μεταξύ της μέσης πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας προς την καρδιακή παροχή στην μέγιστη άσκηση. Αν αυτό είναι μεγαλύτερο από 3, ταυτόχρονα με την αύξηση της μέσης πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας πάνω από 30, τότε ορίζουμε έτσι την πνευμονική υπέρταση στην άσκηση. Η ενσωμάτωση αυτού του
κριτηρίου βοηθάει πάρα πολύ στην ευαισθησία και ειδικότητα συνολικά των κριτηρίων για τη διάγνωση της πνευμονικής υπέρτασης στην άσκηση, και από την πολύ σημαντική αυτή μελέτη του Hervé το 2015 στο ERJ έχουμε πολλά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι αυτά τα κριτήρια είναι πάρα πολύ σημαντικά, και επίσης προτείνεται ένα πολύ σημαντικό πρωτόκολλο για τη διενέργεια της εξέτασης αυτής, που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Σύμφωνα με αυτό και εμείς διενεργήσαμε την δοκιμασία κόπωσης κατά τον καθετηριασμό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί οι μεταβολές στη θέση κατά την εξέταση, αν είναι σε ύπτια θέση ή αν είναι σε όρθια, και άλλες μεταβλητές που έχουν να κάνουν με τον τρόπο διενέργειας, επηρεάζουν τις μεταβλητές που λαμβάνουμε. Υπάρχουν δηλαδή πολλές προκλήσεις όσον αφορά την διενέργεια της συγκεκριμένης δοκιμασίας. Μία ακόμα πρόκληση είναι το αν αυτή η οντότητα, η κλινική οντότητα της πνευμονικής υπέρτασης στην άσκηση μπορεί να διαχωριστεί σε προτριχοειδική ή μετατριχοειδική. Και εκεί τα στοιχεία είναι λυπή, όμως φαίνεται ότι η διεθνής κοινότητα τείνει να ενσωματώσει και εδώ ένα επιπλέον κριτήριο που ενσωματώνει και τον παράγοντα ροής, τον παράγοντα της καρδιακής παροχής, και να βελτιώσει τη διαφορική διάγνωση. Επομένως, επιστρέφω στην διατριβή, η οποία συμπεριέλαβε 40 ασθενείς με πνευμονική ίνωση, ιδιοπαθούς αιτιολογίες και δευτεροπαθούς σε έδαφος ρευματικών νοσημάτων. Αυτοί οι ασθενείς είχαν όλοι δύσπνοια και λειτουργικό περιορισμό, και ο στόχος μας ήταν να μελετήσουμε αν έχουν πνευμονική υπέρταση στην ηρεμία στην άσκηση και να βρούμε συσχετίσεις μεταξύ επεμβατικών και μη επεμβατικών δικτών, ώστε να κατευθύνουμε καλύτερα τη διαγνωστική μας προσέγγιση. Οι ασθενείς αυτοί όλοι υποβλήθηκαν σε πλήρη καρδιοπνευμονική αξιολόγηση. Έκαναν εξάλληπτη δοκιμασία βάδισης, υπερηχοκαρδιογράφημα, μέτρηση βιοδικτών, καρδιοπνευμονική δοκιμασία άσκησης εάν δεν υπήρχε αντένδειξη, και δεξιό καρδιακό καθετηριασμό. Τα κριτήρια επιλογής μας είναι αυτά που σας έχω ήδη πει. Επιλέξαμε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν πολύ σοβαρή περιοριστική πνευμονοπάθεια, και αποκλείσαμε φυσικά ασθενείς οι οποίοι είχαν και αποφρακτική πνευμονοπάθεια στη σπυρομέτρηση ή ασθενείς που είχαν αντενδείξεις για τη διενέργεια δοκιμασιών άσκησης. Βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια όλες τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι ασθενείς. Έπρεπε να εξετάσουμε όλες τις πιθανές συνοσυρότητες που μπορούν να οδηγήσουν σε πνευμονική υπέρταση, ώστε να προσφέρουμε κλινικές πληροφορίες στους ασθενείς και να αποκλείσουμε αιτίες αναστρέψιμης πνευμονικής υπέρτασης. Και τελικά διενεργήσαμε τον δεξιό καρδιακό καθετηριασμό, όπου σε ηρεμία λάβαμε όλες αυτές τις μεταβλητές του καρδιακού προφίλ και του προφίλ οξυγόνωσης, την μέση πνευμονική πίεση, την πίεση ενσφήνωσης, τις πνευμονικές αγκιακές αντιστάσεις και άλλες παραμέτρους, υπό συνεχές monitoring ζωτικών σημείων, και έπειτα, έχοντας λάβει τις τιμές ηρεμίας, τοποθετήσαμε ένα κυκλικό εργόμετρο επικλίνης. Ο ασθενής κλήθηκε να κάνει άσκηση σε στάδια που αλλάζουν ανά 3 λεπτά. Ξεκινάμε με τον ασθενή στο πετάλ, χωρίς αντίσταση, λαμβάνουμε εκεί τις πρώτες μας τιμές και ξεκινάει η διαδικασία αυτή των σταδίων. Τα 3 λεπτά έχουμε αύξηση κάθε 3 λεπτά της αντίστασης ανά 10 βατ και μέτρηση όλων αυτών των τιμών που λάβαμε και στην ηρεμία. Τα αποτελέσματά μας είναι τα εξής. Ουσιαστικά μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι έχουν μέση ηλικία τα 70 έτη, 25 άντρες και 15 γυναίκες, οι οποίοι ήρθαν περίπου 3 χρόνια μετά την αρχική διάγνωση και είναι αρκετά δυσπνοικοί. Οι 40 λοιπόν αυτοί οι ασθενείς υποβλήθηκαν στον καθετηριασμό ηρεμίας και έτσι προκύπτουν 3 βασικές ομάδες. Η ομάδα των φυσιολογικών, η ομάδα των ασθενών που είχαν προτριχοειδική πνευμονική υπέρταση και η ομάδα των ασθενών που είχαν μετατριχοειδική πνευμονική υπέρταση. Οι ασθενείς αυτοί με τη μετατριχοειδική δεν υποβλήθηκαν σε δοκιμασία άσκησης, καθώς δεν υπήρχε κάποιο κλινικό όφελος από αυτό, και παραπέμφθηκαν σε καρδιολογική εκτίμηση, ούτως ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή. Οι υπόλοιποι ασθενείς υποβλήθηκαν στην δοκιμασία κόπωσης. Και βλέπουμε ουσιαστικά ότι από τους ασθενείς τους φυσιολογικούς αρχικά, οι 4 παραμένουν φυσιολογικοί και στη δοκιμασία άσκησης και οι 11 παρουσιάζουν κριτήρια συμβατά με πνευμονική υπέρταση στην άσκηση. Επομένως, βλέπουμε την πρώτη χρησιμότητα του πρωτοκόλλου άσκησης να αναδείξει αυτή τη σιωπηλή παθολογία.
Το επιπλέον που διενεργήσαμε ήταν να εκτιμήσουμε και την αύξηση της πίεσης ενσφήνωσης, τόσο στους ασθενείς με πνευμονική υπέρταση στην άσκηση, όσο και στους ασθενείς με προτριχοειδική πνευμονική υπέρταση, και είδαμε ότι στη μέγιστη άσκηση οι ασθενείς αυτοί εμφάνιζαν και μετατριχοειδικό στοιχείο, παθολογική αύξηση της πίεσης ενσφήνωσης και ταυτόχρονα παθολογικό δείκτη πίεσης ενσφήνωσης προς την καρδιακή παροχή. Επομένως, από τα 15 άτομα με προτριχοειδική πνευμονική υπέρταση, τελικά τα 6 παρουσιάζουν ένα μετατριχοειδικό στοιχείο. Και από τους ασθενείς με πνευμονική υπέρταση στην άσκηση, οι 4 είναι αυτοί που παρουσιάζουν και ένα μετατριχοειδικό στοιχείο. Συνολικά, λοιπόν, η φυσιολογική ασθενής ήταν μόλις το 10%, προτριχοειδική πνευμονική υπέρταση είχε το 37,5% των ασθενών, πνευμονική υπέρταση στην άσκηση το 27,5% των ασθενών και μετατριχοειδική το 25% των ασθενών. Το 1/4 των ασθενών μας, δηλαδή, κατάφερε να λάβει μια διαφορετική θεραπεία, να παραπεμφθεί προς καρδιολογική εκτίμηση, που συχνά βλέπουμε στην κλινική πράξη ότι ασθενείς με ένα σοβαρό πνευμονικό νόσημα ξεχνούν τις υπόλοιπες συνοσιρότητες και έτσι δεν λαμβάνουν τη βέλτιστη θεραπεία. Στους πίνακες αυτούς θα δείτε όλες τις παραμέτρους που έχουμε λάβει από τους καθετηριασμούς των τιμών ηρεμίας και των τιμών άσκησης. Δεν θα επιμείνω παραπάνω, θα σας δείξω μόνο τις μεταβλητές αυτές που έδειξαν κάποιες συσχετίσεις. Όσον αφορά τους μη επεμβατικούς δείκτες, από όλες τις κλινικές μεταβλητές που έχουμε λάβει, φάνηκε πως συσχετίζεται με την εμφάνιση πνευμονικής υπέρτασης στην άσκηση, η διαχειτική ικανότητα όσον αφορά και την πνευμονική υπέρταση στην άσκηση και την πνευμονική υπέρταση στην ηρεμία. Σε αυτές τις δύο κατηγορίες ασθενών, οι δείκτες διάχυσης είναι χαμηλοί και έτσι μπορούν να μας καθοδηγήσουν στην κλινική μας επιλογή για το ποιους ασθενείς θα καθετηριάσουν. Όσον αφορά τις αιμοδυναμικές παραμέτρους, φαίνεται πως η πνευμονική υπέρταση στην άσκηση συσχετίζεται με χαμηλό καρδιακό δείκτη, χαμηλή καρδιακή παροχή, χαμηλό όγκο και χαμηλή ευεντοτότητα της πνευμονικής αρτηρίας, η οποία βλέπουμε υπολογίζεται με το λόγο του όγκου παλμού προς την διαφορά της συστολικής και της διαστολικής πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας, και έτσι το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι ασθενείς με πνευμονική υπέρταση στην άσκηση έχουν και στην ηρεμία χαμηλές αιμοδυναμικές τιμές και καταλαβαίνουμε ότι το καρδιαγγειακό σκέλος επηρεάζει και την λειτουργική τους ικανότητα. Τα συμπεράσματά μας, λοιπόν, συνολικά είναι ότι η διενέργεια της δοκιμασίας άσκησης ενισχύει το διαγνωστικό ρόλο του καθετηριασμού, καθώς λαμβάνουμε περισσότερες διαγνώσεις από αυτήν που θα είχαμε αν δεν εφαρμόζουμε το πρωτόκολλο. Η πλειοψηφία των ασθενών μας παρουσίασε παθολογία στην πνευμονική κυκλοφορία. Οι δείκτες της διαχειτικής ικανότητας ήταν σημαντικοί για την καθοδήγηση της λήψης αποφάσεων σχετικά με την επιλογή για δεξιό καρδιακό καθετηριασμό και φυσικά το τελευταίο σκέλος με τη συσχέτιση με την καρδιακή παροχή. Η κλινική σημασία, επομένως, της πνευμονικής υπέρτασης στην άσκηση αφορά την πρώιμη διάγνωση, δυνητικά και μελλοντικά την θεραπεία, καθώς και την πρόγνωση. Οι ασθενείς μας γνωρίζουν ότι έχουν πνευμονική αγκιοπάθεια, γνωρίζουμε γιατί είναι λειτουργικά περιορισμένοι και μπορούμε να βοηθήσουμε επιπλέον στην πρόγνωση. Υπάρχει πολλή βιβλιογραφία η οποία υποστηρίζει την κλινική σημασία σε διάφορες κατηγορίες πνευμονικής υπέρτασης, τόσο group 1 όσο και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Δεν θα σταθώ παραπάνω, έχω αρκετά πράγματα να σας δείξω ακόμα. Θα αναφέρω μόνο ότι ήδη τα πρόδρομα δεδομένα έχουν παρουσιαστεί σε 3 πανελλήνια συνέδρια και 1 διεθνές και αναμένω την δημοσίευση, τα δεδομένα δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα και αναμένεται, ελπίζω, σύντομα και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Παναγιωτίδου για την πολύ ωραία παρουσίαση. Είναι πραγματικά μεγάλη δουλειά αυτό που γίνεται, να κάνεις καθετηριασμό και να κάνεις και κόπωση. Ίσως δεν το τόνισε όσο ίσως έπρεπε ή τέλος πάντων δεν ξέρω πόσο κατανοητό έγινε. Επίσης, είναι σημαντικό όταν βλέπουμε εμείς που ασχολούμαστε, αυτή είναι όλη η αναλυτική λειτουργική δοκιμασία των πνευμόνων. Εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε με τα περιστατικά αυτά στα εξωτερικά ιατρία, όταν βλέπουμε μια χαμηλή διάχυση, ότι πρέπει να γίνεται κάτι παραπάνω σαν έρευνα. Και ιδίως όταν βλέπουμε μια χαμηλή διαχειτική ικανότητα, ενώ διατηρούνται οι όγκοι στη σπυρομέτρηση.
Άρα αυτούς τους ασθενείς που στέλνουμε είναι, όπως και τόνισε η ίδια, θα πρέπει να έχουν χαμηλή διάχυση, και αυτοί που έχουν χαμηλή διάχυση είδατε ότι έχουν και προβλήματα και στον έλεγχο της πνευμονικής υπέρτασης. Τώρα, άλλες ερωτήσεις δεν ξέρω αν υπάρχουν. Υπάρχουν ερωτήσεις? Ναι. Ναι, λέγομαι Μαγκλαβέρας Νίκος. Συγχαρητήρια για τη δουλειά. Απλά μία ιδέα θα ήθελα να σας πω, επειδή έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά και λόγω του COVID στο θέμα της ανάλυσης των X-rays από πνεύμονα, που αφορά και την πνευμονική νόση. Και επειδή υπάρχουν αρκετά πια προχωρημένα προγράμματα από AI, έτσι, τα οποία μπορούν και δίνουν και επιπλέον πληροφορίες, υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα το οποίο το χρησιμοποιούμε στο Παπα-Νικολάου, ούτως ή άλλως στην ΜΕΘ, όπου κάνουμε monitor COVID patients. Θα μπορούσε πιθανώς κανένας, επειδή είναι εύκολο το X-ray, να πάρει επιπλέον πληροφορία για έναν ασθενή και από εκεί. Αυτό το λέω σαν ιδέα, έτσι. Και συγχαρητήρια. Και έξω από COVID εννοείται. Ότι να προεκταθεί και εκτός. Ακριβώς. Γιατί πια έχουν προχωρήσει αρκετά αυτές οι αναλύσεις και υπάρχουν επιπλέον πια χαρακτηριστικά που δεν τα ξέραμε πριν, που αφορούν, όπως κάνετε και εσείς, την ήνωση και την πνευμονία, τα οποία, επειδή είναι εύκολο το X-ray και το έχει ο καθένας, θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη εποπτεία του τι γίνεται. Έτσι, αυτή είναι μια ιδέα την οποία θα μπορούσατε να πείτε. Τα δεδομένα προς το παρόν δείχνουν, αυτά που υπάρχουν προς το παρόν, ότι δεν υπάρχει πολύ συσχέτιση μεταξύ της ακτινολογικής βλάβης και της ύπαρξης αγκιοπάθειας, αλλά φυσικά είναι επιπλέον σύμφωνοι. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι με τα μοντέλα αυτά βγάζουν πληροφορία που δεν τη βλέπει το μάτι, γι' αυτό το λέω, έτσι. Και επειδή υπάρχουν, θα μπορούσατε ίσως να το χρησιμοποιήσετε. Είναι μια ιδέα, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, βέβαια, τέλος. Κάποια άλλη ερώτηση, παρατήρηση? Ναι. Ο κύριος Βασιλικός κάτι θέλει. Συγχαρητήρια και από μένα σε αυτό που είπε ο κύριος Μαγκλαβέρας. Σιγά σιγά φαίνεται ότι η τεχνολογία αυτή, αν πάρει τα κλασικά κλινικά χαρακτηριστικά και δώσει και αυτή μια βοήθεια, προφανώς τα επόμενα χρόνια θα βλέπουμε τέτοια πράγματα. Και όσο το ψάχνεις, τόσο βγαίνουν καινούργια πράγματα. Βεβαίως, πολλές φορές ακούγεται too good to be true, Νίκο, αλλά υπάρχουν δεδομένα σε πολλούς τομείς που τουλάχιστον βοηθάνε, καταρχήν. Οπότε το να συσχετίσεις και αυτά μαζί, από τη στιγμή που έχεις τα στοιχεία, είναι πάρα πολύ εύκολο και νομίζω θα δείξει καινούργια πράγματα. Ναι. Εσείς έχετε άλλωστε ασχοληθεί πολύ με την τεχνολογία και την... Όχι, αυτό που λέει ο κύριος Μαγκλαβέρας και μαζί έχουμε κάνει brainstorming τόσο καιρό. Ξέρεις, όταν έχεις πολλά εργαλεία, είναι ωραίο να τα χρησιμοποιείς όλα. Να συμπληρώσω εγώ κάτι. Νομίζω ότι πραγματικά, όπως είπε ο Νίκος, επ' ευκαιρία του COVID έχει πολύ χρησιμοποιηθεί και εκμεταλλευτεί ο επιστημονικός κόσμος για την πρόγνωση και την εκτίμηση της βαρύτητας αυτών των ασθενών και την πρόβλεψη. Πώς θα εξελιχθούν, ποιοι θα πάρουν την γρήγορη και κακή τροπή και θα διασωληνηθούν ενδεχομένως γρήγορα και θα έχουν το μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή τους. Έτσι, προβλεπτικά μοντέλα. Ναι, οπωσδήποτε. Απλά να πω εδώ ότι πολύ σωστά το είπε ο κύριος Ζεμπεκάκης, είναι καινούργια πράγματα τα οποία, όπως είπε και ο Βαζής, αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε, δεν θα ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να μας δώσουν outcome. Εμείς ξέρουμε πάντως, και έτσι να πω κάτι το οποίο το γράφουμε αυτή την ώρα, έχουμε πια 170 patients από το ICU που άλλοι πέθαναν, άλλοι έζησαν. Σας λέω ότι αυτό το μοντέλο, που μόνο με το X-ray ή X-ray και lung sounds έχουμε φτάσει ένα accuracy γύρω στο 80% predictive accuracy. Άρα λοιπόν αυτό πιστεύω ότι και σε εσάς θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Και ξέρετε, δεν χρειάζεται να το κάνεις retrain. Θα χρησιμοποιήσεις τη γνώση που ήδη υπάρχει από χιλιάδες από X-rays. Αυτή είναι η λογική. Έτσι. Μπορούμε να το εισηγηθούμε λοιπόν. Το εισηγηθούμε, ναι. Για τους νερούς και του συνεδρίου, άλλωστε, ιδέες καινούργιες.
Ναι. Εγώ ήθελα κάτι να μας πεις για τη θεραπεία. Δηλαδή, σε αυτούς τους ασθενείς που καθητηριάζετε, δοκιμάστηκε κάποια φάρμακα, έτσι δεν είναι? Στις διάμεσες πνευμονοπάθειες έχουμε μία μικρότερη ευχέρεια στο να δοκιμάσουμε αυτά τα φάρμακα. Στην ιδιοπαθή πνευμονική αρτηριακή υπέρταση εννοείται πως τα δοκιμάζουμε. Στις διάμεσες πνευμονοπάθειες υπάρχει μία εγκράτεια, γιατί ακριβώς δεν είναι ενδεδειγμένα. Δεν είναι αποτελεσματικά. Ναι, είχαμε δοκιμάσει, είχαμε κάνει μια σειρά ασθενών και κάποιοι είναι και από την διατριβή που έλαβαν συντεναφύλλη. Και επαναλάβαμε πάλι τις μετρήσεις και φάνηκαν βελτιώσεις. Όμως, αυτό επειδή δεν σχολιάστηκε. Ναι, δεν σχολιάστηκε γιατί δεν έγινε έτσι σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Ναι, γιατί οι ασθενείς παρουσιάζουν διάφορες. Υπάρχουν πολλά δεδομένα που για ασθενείς χωρίς πνευμονοπάθεια με πνευμονική υπέρταση στην άσκηση που λαμβάνουν θεραπεία και βελτιώνονται πριν εμφανίσουν πνευμονική υπέρταση στην ηρεμία. Οπότε έχουμε αυτό το σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι ότι γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θεραπεία μπορούν να λάβουν οι ασθενείς με δευτεροπαθή πνευμονική υπέρταση και διάμεση πνευμονοπάθεια και πάλι στην ηρεμία. Επομένως, και εκεί έχουμε συνεχιζόμενη έρευνα με δοκιμή των διαφόρων φαρμάκων. Και πάλι, βέβαια, τα αποτελέσματα είναι προσωρινά. Φαίνεται ότι οι ασθενείς βελτιώνονται μεν, αλλά προσωρινά, συνήθως με τους αναστερολείς φωσφοδιεστεράσεις 5. Και σίγουρα γι' αυτό το μελετάμε, για να δούμε ποιοι είναι τελικά αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι θα ωφεληθούν περισσότερο από το να λάβουν θεραπεία. Ένας δηλαδή λόγος που αναλύουμε αυτή την οντότητα είναι αυτή. Αυτό που λέτε για τη θεραπεία, κυρία Παπακώστα, νομίζω είναι σημαντικό, αλλά η επίδραση όταν γίνει ίνωση είναι αιμοδυναμική, κυρίως, φαντάζομαι. Το θέμα είναι να προλάβουμε την ίνωση. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Εξελιχθεί η ίνωση στην παθοφυσιολογία της ανάπτυξης της ίνωσης, αν μπορούμε να παρεύουμε θεραπευτικά. Αυτό πιστεύω θα ήταν το πιο θετικό που θα είχαμε να προσφέρουμε. Όχι, επειδή γίνεται όμως αυτή η δουλειά, δηλαδή δοκιμάζουν και φάρμακα σε ασθενείς που καθητηριάζουν, ήθελα λίγο την άποψη. Σίγουρα η δευτεροπαθής πνευμονική υπέρταση δεν επιδέχεται ή δεν έχει τα αποτελέσματα η θεραπεία που έχει στη μηδενική. Γιατί έχει επισυμβεί πλέον μία αναστρέψιμη βλάβη. Γίνεται όμως αυτή η δουλειά. Δηλαδή, παρόλα αυτά, το μόνο που χορηγείται στην περίπτωση αυτή είναι η συντεναφύλλη μετά από δοκιμασία καθητηριασμού. Ίσως έχουν και θέσει και τα εισπνόμενα φάρμακα πλέον που έχουμε και περισσότερες ουσίες δραστικές σε αυτό. Υλοπρόσθετη προς την ύλη. Αναστολής των προσταλαβήνων. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλλον πρέπει να προχωρήσουμε. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Δόμβρη. Το θέμα εξακολουθεί να είναι πνευμονική ίνωση. Εδώ από άλλη σκοπιά, βέβαια, είναι η προγνωστική αξία βιοδικτών του αρού σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και συσχέτιση με την εξέλιξη της νόσου. Κυρία Δόμβρη είναι βιολόγος, η οποία είναι και φοιτήτρια στο 6ο έτος Ιατρικής και είναι ακαδημαϊκή υπότροφος στην κλινική μας και μας βοηθάει πάρα πολύ σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα. Σε ακούμε. Καλημέρα και από μένα. Θα παρουσιάσω λοιπόν σήμερα μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας μαζί με κάποια αποτελέσματα από τη μεταδοκτορική έρευνα που είναι υπεύθυνη η κυρία Παπακώστα. Η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση ανήκει στις διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες. Είναι μία ανομοιογενής ομάδα πνευμονικών παθήσεων που χαρακτηρίζονται από αλλίωση της υφής των κυψελίδων και του διαμέσου πνευμονικού χώρου. Του διάμεσου πνευμονικού χώρου. Τους χαρακτηρίζει κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπως βλέπετε. Έχω δείκτη, μήπως. Μπράβο, γιατί. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν, ο ορισμός είναι ότι είναι μια χρόνια, μια αναστρέψιμη νοητική πνευμονοπάθεια, η οποία εξελίσσεται προοδευτικά και έχει θανατηφόρο κατάληξη. Είναι η πιο συχνή από τις ιδιοπαθείς διάμεσες πνευμονίες ως κλινική οντότητα. Ωραία. Και περιορίζεται αποκλειστικά στους πνεύμονες. Η συχνότητα των νέων κρουσμάτων ως επίπτωση αυξάνεται με την ηλικία. Έτσι, συνήθως εμφανίζεται σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και την επηρεάσει ελαφρώς περισσότερο τους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες. Σε διάφορες χώρες δεν υπάρχει μια σταθερή επίπτωση. Όσον αφορά στην Ελλάδα, είναι 0,95 ανά 100.000 πληθυσμό ανά το έτος, ενώ η διάμεση επιβίωση εκτιμάται στα 3 έως 5 έτη μετά τη διάγνωση. Υπάρχει μια ασυμπτωματική περίοδο. Και ενδεχομένως όταν γίνεται η έναρξη συμπτωμάτων μπορεί να έχουμε μια ταχαίως εξελισσόμενη πορεία ή μια βραδέως εξελισσόμενη πορεία με οξείες παροξύνησης. Η αιτιολογία της νόσου είναι άγνωστη. Υπάρχουν όμως κάποιοι παράγοντες κινδύνου, οι οποίες έχουν ενοχοποιηθεί, όπως είναι περιβαλλοντικοί παράγοντες, κάπνισμα, ατμοσφαιρική ρήπη, λοιμώξεις, γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, ενώ έχει θεωρηθεί ότι στο 5% των περιπτώσεων είναι και οικογενής νόσος. Σε νεαρότερες ηλικίες, που είναι και πιο επιθετική, έχει συσχετιστεί και με ορισμένα γονίδια.
Λίγα λόγια για την παθογένεια της νόσου, η οποία είναι μια TH2 απάντηση. Ο κύριος μεσολαβητής είναι ο TGF-β και ουσιαστικά μετά από έκθεση του πνεύμονα του κυψελιδικού επιθυλίου σε επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς παρατηρείται βλάβη και έτσι ξεκινάει ο μηχανισμός ο οποίος θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει αυτή τη βλάβη. Παράλληλα, έχουμε φλεγμονώδους και νεωτικούς μεσολαβητές οι οποίοι εκλείονται. Το αποτέλεσμα είναι μετανάστευση και πολλαπλασιασμός των επιθυλιακών κυτάρων, πολλαπλασιασμός συνοβλαστών, με αποτέλεσμα και την ανώμαλη επούλωση και την παραγωγή και αναπόθεση εξωκυτάριας ουσίας. Έτσι, τελικά, καταστρέφεται το πνευμονικό παρέγχημα. Το αποτέλεσμα στην παθολογοανατομική εικόνα είναι οι νοβλαστικές αιστείες. Πέρα από αυτό, ας πούμε, παίζει ρόλο φυσικά και η γύρανση του επιθυλίου στην εξέλιξη της συνωτικής διαδικασίας, καθώς και το εξοδοτικό στρες, το οποίο με τη σειρά του παράγει επιπλέον μεσολαβητικές ουσίες. Έτσι λοιπόν, ακριβώς επειδή έχουμε καταστροφή του επιθυλίου των κυψελίδων, έχουμε καταστροφή της αρχιτεκτονικής του πνευμονικού παρεγχήματος, η ανταλλαγή των αερίων δεν γίνεται φυσιολογικά, χάνουμε κυψελίδες και υπάρχει υποξογονεμία. Έτσι, ο άρρωστος έχει χρόνια δύσπνοια στην κόπωση και ξηρό παροξυδικό βήχα, ενώ επηρεάζονται και οι πνευμονικές λειτουργίες. Η διάγνωση της νόσου αφορά την εικόνα της μελισσοκυρίθρας στην αξονική και όσον αφορά την βιοψία του πνεύμονα, έχουμε τις συνοβλαστικές αιστείες, οι οποίες είναι οχρές, ειδηματώδεις, έχουν κύλα άκρα και συνήθως είναι κοντά σε σκάρς, κοντά σε ουλές. Στην διαγνωστική προσέγγιση βοηθάει και το βροχοψελιδικό έκρημα, το οποίο πραγματοποιείται στο Παπα-Νικολάου, όπου η απουσία λαμφοκυτάρων ενισχύει τη διάγνωση της νόσου. Όμως, σε μη συμβατά ευρήματα μεταξύ αξονικής και βιοψίας, η συνεργασία ενός εξειδικευμένου πνευμονολόγου, ακτινολόγου και παθολογονατόμου είναι απαραίτητη. Δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. Θα τα περάσω γρήγορα τα συγκεκριμένα slides. Η χορήγηση κορτικοειδών και άλλων ανασταλτικών απέτυχε να αναστείλει την εξέλιξη της νόσου, ενώ τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχουν τα εγκεκριμένα αντινοτικά φάρμακα ως standard of care, τα οποία επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου, μειώνουν τις οξύες επαροξύνησης και αυξάνουν την επιβίωση. Ως ριζική αντιμετώπιση αναφέρεται η μεταμόσχευση του πνεύμονα. Έτσι λοιπόν, ακριβώς μιλάμε για μια ετερογενή νόσο. Έχουμε διαφορετική ανταπόκριση στη θεραπεία από όλους τους ασθενείς. Υπάρχουν πολλές κλινικές μελέτες που τρέχουν αυτή τη στιγμή και έχουν ως στόχο διαφορετικά κύτταρα και μεσολαβητικές ουσίες. Εμείς είχαμε την ευκαιρία μας και με την κυρία Παπακώστα ως υπεύθυνη να τρέξουμε τη συγκεκριμένη μελέτη που αφορά την Galapagos στο anti-GF παράγοντα. Δυστυχώς η συγκεκριμένη μελέτη στην interim analysis δεν είχε καλά αποτελέσματα και τη σταμάτησαν σχετικά πρόωρα. Ωστόσο, ένας πολλά υποσχόμενο φάρμακο είναι το συγκεκριμένο, το οποίο αφορά την ενίσχυση και την ενεργοποίηση των μακροφάγων και είναι ένα φάρμακο το οποίο εγχύεται στον ασθενή και πιστεύουμε ότι θα έχει καλά αποτελέσματα. Γενικά, προγνωστικοί δείκτες στην πράξη αυτή τη στιγμή είναι η μείωση της αναπνευστικής λειτουργίας, οξύες παροξύνησης, η πνευμονική υπέρταση σε προχωρημένα στάδια φυσικά και ο GAP index που αφορά το γένος, ηλικία και αναπνευστική λειτουργία. Γενικώς, υπάρχει ανάγκη για αναγνώριση του συνδυασμού βιοδικτών για χρήση στην κάθε μέρα κλινική πράξη. Αυτό φυσικά έχει να κάνει και ότι ζούμε σε μια εποχή εξατομικευμένης θεραπείας που είτε αφορά σε διαγνωστικό επίπεδο. Σε διαγνωστικό επίπεδο. Καλύτερα. Εντάξει. Σε διαγνωστικό επίπεδο. Μ' ακούτε τώρα? Εντάξει. Ωραία. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που ζούμε σε μια εξατομικευμένη περίοδο, έχουμε το διαγνωστικό επίπεδο που ουσιαστικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να χαρακτηρίσουμε τους ασθενείς, να φαινοτυπήσουμε τον ασθενή. Σε προγνωστικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό να βρούμε προγνωστικούς δείκτες οι οποίοι θα μας δείξουν την έκβαση της νόσου. Σε θεραπευτικό επίπεδο αφορά το πώς μπορούμε να διαλέξουμε ασθενείς οι οποίοι θα αποφεληθούν από κάποια συγκεκριμένη θεραπεία. Σε ερευνητικό επίπεδο οι βιοδείκτες μπορούν να αφορούν κάποιους συγκεκριμένους καινούριους στόχους θεραπευτικούς, ενώ όσον αφορά την προδιάθεση και την early disease detection, είναι πολύ σημαντική η πρόωρη διάγνωση αυτών των ασθενών, ώστε στην περίοδο που είναι ασυμπτωματική να μπορούμε να επέμβουμε. Τώρα, ένας λοιπόν πολύ ιδανικός βιοδείκτης πρέπει να έχει επαναληψιμότητα, ακρίβεια, ευαισθησία, ειδικότητα, να μπορούμε μάλλον με μη επεμβατικούς τρόπους να τον πάρουμε, να είναι φθηνός, να υπάρχουν διαθέσιμα τεστ να τον κάνουμε validation και έτσι λοιπόν ερχόμαστε και βλέπουμε από την παθογένεια της νόσου που προανέφερα ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους βιοδείκτες τελικά περνάνε στην κυκλοφορία. Και έχουμε λοιπόν τους blood biomarkers. Εκτός από τους blood biomarkers που αφορούν την παθογένεια της νόσου, μπορεί να έχουμε και γενετικούς δείκτες, ακόμα και το μικροβήμα το οποίο όλο ένα και αυξάνει τη σημασία του σε διάφορες πνευμονικές παθήσεις.
Όσον αφορά τους βιοδείκτες του ορού και του αίματος, ένας συνδυασμός λοιπόν πολλών βιοδικτών θα μπορούσε να αφορά να είναι μια υπογραφή βιοδικτών, λοιπόν, biomarker signature, την οποία να χαρακτηρίζει τον ασθενή. Πολλές μελέτες, είτε σε διαγνωστικό είτε σε προγνωστικό επίπεδο, έχουν λοιπόν προσπαθήσει να κατηγοροποιήσουν αυτούς τους ασθενείς τις συγκεντρώσεις πάνω και κάτω, από την οποία θα έχουν κάποια κλινική σημασία. Οι δείκτες λοιπόν που υπάρχουν στα επιθύλια των κυψελίδων είναι η γνωστή KL6, μια γλυκοπρωτεΐνη, η οποία έχει συσχετιστεί με την θνησιμότητα, ενώ μειωμένα επίπεδα έχουν βρεθεί σε ασθενείς που έχουν ως θεραπευτική επέμβαση τη standard of care. Επίσης και οι επιφανειοδραστικοί παράγοντες A και D, οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα προστατευτικό όφελος απέναντι στις θυνοβλαστικές αιστείες. Αυτοί οι δύο δείκτες έχουν μελετηθεί πάρα πολύ στη βιβλιογραφία και γενικά όχι στην Ευρώπη ή στην Αμερική, αλλά σε ασιατικές χώρες υπάρχουν σε κάποια κριτήρια κατά τη διάγνωση του ασθενή ή ακόμα και κατά την παρακολούθηση του ασθενή. Ωστόσο, προχωράμε λοιπόν ερευνητικά όσον αφορά την αναδιαμόρφωση της διαδικασίας των ινοβλαστών. Παίζουν μεγάλο ρόλο και οι μεταλλοπροετεινάσεις 1 και 7, οι οποίες έχουν συσχετιστεί και με τη σοβαρότητα της νόσου. Επίσης και η λυσίλοξη δάση αλλά και η περιοστίνη αντικατοπτρίζουν την επέκταση και την κακή έκβαση της νόσου. Όμως, μια θεραπεία που αφορά τη λυσίλοξη δάση απέδειξε ότι δεν είχε κάποιο όφελος σε κλινικές μελέτες απέναντι στους ασθενείς μας, σε ασθενείς γενικά, της IPF. Είναι και χημειοκίνες, λοιπόν, 18, οι οποίες έχουν συσχετιστεί αρνητικά με την πνευμονική λειτουργία. Όσον αφορά τη θεραπεία με τη πυρφεριδόνη, μελέτες έχουν δείξει ότι καταστέλει την έκφραση της χημειοκίνης 18 πάνω στα μακροφάγα. Και η Ιντερλευκίνη 8, λοιπόν, η οποία είναι attractant για τα ουδετερόφυλλα, έχει μια αρνητική συσχέτιση με την πνευμονική λειτουργία. Θα περάσω τώρα και στα growth factors και adhesion molecules, δηλαδή στους αναπτυξιακούς παράγοντες και σε μόρια προσκόλλησης. Όπως βλέπετε, η YKL40, Insulin-like growth factor 2, τα μόρια προσκόλλησης 1 και 2, όλα αυτά με κάποιο τρόπο έχουν συσχετιστεί σε σχέση με την ινωτική εξέλιξη. Άλλοι, ο γνωστός VEGF, ο οποίος είναι ένας δείκτης για την καταστροφή του ενδοθυλίου. Η αύξησή του στον ορό έχει συσχετιστεί με την σοβαρότητα της νόσου και είναι το nintedanib, το οποίο ουσιαστικά δρά έναντι αυτού του παράγοντα. Άλλες πρωτεΐνες, οι οποίες τώρα αρχίζουν και παίζουν κάποιο ρόλο και ερευνητικά και αρχίζουν και αυξάνονται και οι μελέτες, είναι η heat shock protein 70, η φιμπουλίνη, η λεπτίνη, που ενώ έχει συσχετιστεί με την παχυσαρκία, έχει φανεί ότι έχει μεγάλη συσχέτιση σε οξύς παρονσύνσεις σε ασθενείς με IPF. Μην ξεχνάμε όμως και τα circulating cells, τα ταφ λεμφοκύτταρα ουσιαστικά, που παίζουν σπουδαίο ρόλο και σε πολλές παθήσεις, αλλά και στην IPF, στην παθοφυσιολογία της IPF, όπου δείκτες πάνω στην επιφάνεια των ταφ λεμφοκυττάρων μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν με την κυτταρομετρία ροής, όπως ο δείκτης CD28, και έχει φανεί ότι όταν είναι μεγάλος, όταν έχει higher incidence, δηλαδή μεγάλη επίπτωση, έχει να κάνει με... Όταν δεν υπάρχει, μάλλον έχει να κάνει με θνησιμότητα, ενώ υπάρχει μια χαμηλή έκφραση στα ταφ ρυθμιστικά, επίσης έχει συσχετιστεί με την νοσηρότητα. Ο σκοπός τώρα της δικιάς μας δουλειάς ήταν να προσδιορίσουμε επίπεδα βιοδικτών στον ορό και να τα συσχετίσουμε με την αναπνευστική λειτουργία και την εξέλιξη της πορείας των ασθενών. Αυτοί οι ασθενείς παρακολουθούνται στο Εξωτερικό Ιατρείο Διαμέσων Πνευμαθειών της Πνευμονολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Παπα-Νικολάου. Έτσι, λοιπόν, συμπεριλήφθηκαν 55 ασθενείς με ιδιοπαθική πνευμονική ίνωση σύμφωνα με τα κριτήρια ETS-ERS και ήταν υπό αντιεινωτική αγωγή. Πραγματοποιήθηκε αιμοληψία, μετρήθηκαν βιοδείκτες σε ορό, ενώ προσδιορίστηκαν και παράμετροι της αναπνευστικής λειτουργίας. Σε 4 στιγμιότυπα συγκεκριμένα, αρχική τιμή μετά από 6, 12 και 24 μήνες. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το SPSS, λίγο πιο συγκεκριμένα για τους βιοδείκτες μας. Ήδη αναφέραμε την κατηγοριοποίηση αυτών. Έτσι και εμείς έχουμε τους βιοδείκτες που αφορούν το επιθύλιο των κυψελίδων, KL6 SPD, χημειοκίνης 18, 13, Ιντερλευκίνη 8, growth factors 2, 7 και τον VGF, μόρια προσκόλλησης ICAM 1, καθώς και με τις μεταλλοπροετενάσεις. Αυτοί όλοι οι βιοδείκτες μετρήθηκαν με τη μέθοδο της ELISAS, με τη μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής, με τη χρήση των σφαιριδίων BITS. Τα αποτελέσματά μας ήταν αυτά όσον αφορά τα κλινικά χαρακτηριστικά.
83% ήταν άνδρες, ενώ οι αναπνευστικές παράμετροι δεν δείξανε κάποιες στατιστικά σημαντικές διαφορές. Να πω επίσης ότι το 65% ήταν ενεργοί ή πρώην καπνιστές. Οι συσχετίσεις μας έδειξαν ότι υπήρχαν θετικά, συσχετίστηκαν πολλές πρωτεΐνες συσχετίστηκαν θετικά μεταξύ τους. Έτσι, λοιπόν, η KL6 συσχετίστηκε θετικά με τα επίπεδα των IGF, των growth factors 1 και 2, ενώ τα επίπεδα της ιντερλευκίνης 8 με αυτά του αγκινογεννητικού παράγοντα, η 7 με τη χημειοκίνη 13 και η 18 η χημειοκίνη με την χημειοκίνη 13 και όλα αυτά σε όλους τους ασθενείς. Δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό. Υπάρχουν παραδείγματα και στη διεθνή βιβλιογραφία. Κάποια point τα οποία είναι σημαντικά. Η χημειοκίνη 18 βρέθηκε σημαντικά υψηλότερη στους άνδρες, ενώ τα επίπεδα SPD και του αγκιογεννητικού παράγοντα βρέθηκαν σημαντικά υψηλότερα στους ασθενείς που είτε είχαν επιδείνωση της νόσου είτε απεβίωσαν, ενώ κάτι το οποίο συμφωνεί και με τη διεθνή βιβλιογραφία, βρέθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της SPD και του ποσοστού της διαχειτικής ικανότητας DLCO μετά από 12 μήνες. Η μελέτη μας αυτή είναι η πρώτη μελέτη που συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα βιοδικτών και το συσχετίζει με την εξέλιξη της νόσου σε Έλληνες ασθενείς με IPF. Στη μελέτη μας φάνηκε ότι οι βιοδείκτες SPD, VEGF-A και η χημειοκίνη 18 έχουν προφανώς προγνωστική αξία στην εξέλιξη της νόσου και αυτό είναι κάτι το οποίο συμφωνεί με προηγούμενες αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Ωστόσο, πραγματικά δεν υπάρχει κάποιος validated βιοδείκτης στην κλινική πράξη. Δυστυχώς, η πλειοψηφία όλων αυτών των δεδομένων έχουν να κάνουν από μικρές αναδρομικές μελέτες από κέντρα, τα οποία είναι single-centric studies σε μόνο ένα στιγμιότυπο. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε και ένα δεύτερο στιγμιότυπο, αλλά μας πρόλαβε η πανδημία και αυτοί οι ασθενείς δεν έρχονταν πλέον στο κέντρο για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δεύτερη δειγματοληψία. Επίσης, ένας άλλος περιορισμός είναι ότι αυτοί οι ασθενείς έχουν και άλλες παθήσεις, οπότε αυτοί οι δείκτες μπορεί να προέρχονται και από άλλα φλεγμονώδη σημεία. Άρα, γενικώς χρειάζεται μια στρατηγική για την ετερογένεια της νόσου για αυτούς τους ασθενείς. Και θα κλείσω λέγοντας ότι αυτό θα αντιμετωπιστεί προφανώς έχοντας ένα πάνελ βιοδικτών που είτε αφορά το δημογραφικό, είτε αφορά το πικονιστικό, είτε το φυσιολογικό με τον ορό, φυσιολογία με τον ορό, είτε ακόμα και με γενετικούς χαρακτήρες, ώστε να υπάρχει ένα κλινικό εργαλείο το οποίο θα μπορεί να οδηγήσει την αντιμετώπιση. Φυσικά, σε όλο αυτό χρειάζεται πάντα η ολιστική προσέγγιση και όλοι γιατροί πολλών ειδικοτήτων, οι οποίοι θα βοηθούν και θα έχουμε λοιπόν το όραμα της Personalized and Precision-Based Therapy και στην IPF. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς και Έλλη για την ωραία παρουσίαση. Βλέπετε ότι γίνεται πολλή δουλειά βέβαια, αλλά η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση είναι ένα πεδίο ακόμα μεγάλης έρευνας και ως προς την παθογένειά της, αλλά και ως προς τη θεραπεία της. Το να έχουμε κάποιους βιοδείκτες είναι πολύ σημαντικό και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάποιοι βιοδείκτες που σχετίζονται. Βέβαια, όπως είπε και η κυρία Δόμβρη, δεν μπορούμε να πούμε παγκόσμια, να δώσουμε οδηγίες και να πούμε αυτοί είναι οι βιοδείκτες και είναι σίγουρο ότι θα αντιμετωπιστούν έτσι. Παρ' όλα αυτά, ως ερευνητική ομάδα, εμείς συνεχίζουμε. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις? Όχι. Ούτε από το chat. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Και νομίζω ότι... Ωραία. Και φτάνουμε στην τρίτη ομιλήτρια, τελευταία, αλλά όχι έσχατη. Η κυρία Καϊάφα, αιματολόγος με μεγάλη εξειδίκευση στις θρομβοεμβολικές παθήσεις, στην αλφα-προπαιδευτική παθολογική που πήρε μαζί με την αλφα-παθολογική το φορτίο για την υποστήριξη των ασθενών με COVID. Θα μας αναπτύξει το θέμα αντιμετώπιση των θρομβωτικών επιπλοκών στην COVID-19 νόσο σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν. Κυρία Καϊάφα, παρακαλούμε. Καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και τους Προέδρους για την πρόσκληση. Περνάω λοιπόν σε ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ την ιατρική κοινότητα. Έχει πάρει τη μορφή της πανδημίας, όπως γνωρίζουμε όλοι, η λίμωξη από τον SARS-CoV-2 ιό, η COVID-19 λίμωξη. Μην δίνετε σημασία στα νούμερα που γράφω.
Κάθε φορά που ετοιμάζω αυτή την ομιλία, τα νούμερα πραγματικά ξεπερνούν αυτά που είναι γραμμένα. Σήμερα λοιπόν οι θάνατοι, έτσι όπως ανέτρεξα, για να είναι πολύ πιο πρόσφατες οι πληροφορίες από τον κοροναϊό παγκοσμίως, φτάνουν τα 6 εκατομμύρια, ενώ είναι 453.000, μόλις πριν από λίγο το είδα, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε όλο τον κόσμο. Είναι γνωστό ότι η λίμωξη από τον κοροναϊό είναι μια οξεία, σύνθετη, πολυσυστηματική διαταραχή, η οποία στις σοβαρές περιπτώσεις παρουσιάζεται με διάμεση πνευμονία, εξελίσσεται ή μπορεί να εξελιχθεί σε σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, σύψη και πολυοργανική ανεπάρκεια. Ένα 30 βέβαια με 40% των ανθρώπων οι οποίοι μολύνονται με τον κοροναϊό τελικά είναι ασυμπτωματικοί. Από αυτούς οι οποίοι αναπτύσσουν συμπτώματα, ένα 81%. Σε ένα 81% τα συμπτώματα είναι ήπια, στο 14% είναι ενδιάμεσης βαρύτητας με δύσπνοια και υποξία, ενώ στο 5% τελικά αναπτύσσουν μια έντονη ενεργοποίηση και βλάβη του ενδοθηλίου, το σύνδρομο της απελευθέρωσης των κυταροκινών, η γνωστή καταιγίδα των κυταροκινών, σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας και πολυοργανική ανεπάρκεια, ενώ η συνολική θνητότητα φτάνει το 2 με 3%. Υπάρχει πολύ στενή συσχέτιση της λίμωξης από τον κοροναϊό με τα θρομβωτικά επεισόδια. Έτσι λοιπόν η συχνότητα των θρομβωτικών επεισοδίων στη συγκεκριμένη λίμωξη κυμαίνεται από το 7,7 έως το 49% και είναι τα θρομβωτικά επεισόδια πολύ πιο συχνά συγκριτικά με άτομα τα οποία δεν είναι προσβεβλημένα από τον κοροναϊό. Μάλιστα, η συχνότητα των θρομβωτικών επεισοδίων είναι 11,5% για όσους είναι κορονοθετικοί, αλλά δεν νοσηλεύονται σε εντατικές μονάδες, ενώ η συχνότητα αυτή διπλασιάζεται όταν οι ασθενείς αυτοί γίνονται εισαγωγή στις ΜΕΘ. Η θνητότητα στους ασθενείς οι οποίοι έχουν κοροναϊό και θρομβωτικά επεισόδια φτάνει το 8 έως 26%. Δύο είναι οι τύποι των θρομβωτικών εκδηλώσεων στους κορονοθετικούς ασθενείς. Είναι οι φλεβικές θρομβώσεις, οι οποίες είναι 7 φορές συχνότερες σε σχέση με τις αρτηριακές. Παρατηρούνται κατά κύριο λόγο στο ανδρικό φύλο, σε ασθενείς οι οποίοι έχουν συνοσιρότητες, όπως είναι ο διαβήτης, η υπέρταση, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, και μάλιστα άτομα τα οποία έχουν προηγούμενο ιστορικό φλεβοθρόμβωσης σε ένα ποσοστό 3 με 5%. Οι πιο συχνές φλεβικές θρομβωτικές εκδηλώσεις είναι η πνευμονική εμβολή, οι εντοβάθη φλεβικές θρομβώσεις, οι θρομβώσεις των καθετήρων και θρομβώσεις που παρατηρούνται σε άτομα τα οποία είναι σε αιμοκάθαρση. Ένα 71% κορονοθετικών ασθενών οι οποίοι νοσούν και τελικά δεν επιβιώνουν πληρούν τα κριτήρια της διάχυτης ενδαγγειακής πήξης. Λιγότερο συχνά είναι τα αρτηριακά επεισόδια, όπως είναι το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η περιφερική αρτηριακή εμβολή, τα σπληνικά έμφρακτα και η αορτική θρόμβωση. Πάντως, φλεβικές θρομβώσεις σε COVID θετικούς ασθενείς αυξάνουν τον κίνδυνο θανάτου 3 φορές περισσότερο, ενώ όλος παραδόξως τα αιμορραγικά επεισόδια είναι πολύ χαμηλά σε ένα ποσοστό 2 με 3%. Είναι πολυπαραγοντικά τα αίτια της θρομβοεμβολικής νόσου στην λίμωξη με τον κοροναϊό. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η μη καλή ρύθμιση του μετατρεπτικού ενζύμου τύπου 2 ενεργοποιεί το σύστημα ρενίνης-αγγιοτενσίνης-αλδοστερόνης, επάγει την αγκιοσύσπαση, την συσσόρευση των αιμοπεταλίων και μειώνει την ινοδολυτική δραστηριότητα στον οργανισμό. Κατά τη διάρκεια της λίμωξης με τον κοροναϊό παρατηρείται υπερπαραγωγή προφλεγμονωδών κυταροκινών, η λεγόμενη καταιγίδα των κυταροκινών, η οποία ουσιαστικά ευνοεί την αυξημένη διαπερατότητα από το τείχομα των αγγείων και ενεργοποιεί τα μονοπάτια της πήξης. Επίσης παρατηρείται θρομβοπενία λόγω της αυξημένης καταστροφής των αιμοπεταλίων και μειωμένης παραγωγής αυτών, λόγω του ότι οι φλεγμονώδεις κυταροκίνες καταστέλουν τελικά τη δραστηριότητα του μυελού, και ένα φαινόμενο το οποίο είναι μοναδικό για την λίμωξη από τον κοροναϊό είναι ότι σπάει ο φραγμός του μυελού των οστών
και μεταναστεύουν μεγακαριοκύτταρα από τον μυελό σε αγγεία πολλαπλών οργάνων, τα οποία ουσιαστικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για τον αυξημένο θρομβωτικό κίνδυνο. Έχει ακουστεί πολλές φορές, σε πολλές μελέτες έχει γραφτεί ότι στην λίμωξη από τον κοροναϊό βρίσκεται αυξημένο επίπεδο των λεγόμενων NETs, των εξοκυτάριων ουδετεροφιλικών παγίδων, τα οποία έτσι συνδέουν πολύ στενά την φλεγμονή με την πήξη και την θρόμβωση. Αυξημένα επίπεδα NETs συνήθως συμβαδίζουν με αυξημένη σοβαρότητα της νόσου, με έντονη φλεγμονώδη απόκριση και πολλές φορές οι ασθενείς αυτοί φτάνουν στο σημείο να διασωληνωθούν. Ο κοροναϊός προκαλεί βλάβη στο ενδοθήλιο, ενδοθηλιίτιδα. Βλάβη του ενδοθηλίου είναι γνωστό ότι σημαίνει ενεργοποίηση του ιστικού παράγοντα και των αιμοπεταλίων, όμως ο κοροναϊός μπορεί να προκαλέσει και βλάβη στο μυοκάρδιο, οξεία μυοκαρδιακή βλάβη, στρες καρδιομυοπάθεια, καρδιακές αρρυθμίες και περικαρδιακή συλλογή λόγω της υποξίας, της βλάβης του μυοκαρδίου, των διαταραχών στους ηλεκτρολίτες και της συστηματικής φλεγμονής. Δεν αρκείται σε αυτά ο κοροναϊός, μπορεί να διαπεράσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, να προκαλέσει μικροαγγειακές θρομβώσεις στον εγκεφαλικό ιστό, να προκαλέσει βλάβη στους νευρώνες και τελικά ακόμη και αγγειακό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Μελέτες από συναδέλφους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας έδειξαν ότι αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια προκαλούμενα από τον κοροναϊό είναι πολύ μεγαλύτερης βαρύτητας, έχουν πολύ χειρότερη δυσμενέστερη πρόγνωση συγκριτικά με ισχαιμικά εγκεφαλικά, τα οποία παρατηρούνται σε μη κορονοθετικούς ασθενείς και μάλιστα η θνητότητα είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό το οποίο πρέπει κανείς να ξεκαθαρίσει εξ αρχής και είναι το πιο σημαντικό, είναι ότι όλοι οι ασθενείς οι οποίοι μολύνονται με τον SARS-CoV-2 ιό δεν είναι ίδιοι μεταξύ τους. Έχουμε κάποιες παραμέτρους, κάποιους παράγοντες για να μπορούμε να τους κατηγοριοποιήσουμε σε χαμηλού, ενδιάμεσου, υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου. Και αξίζει στο σημείο αυτό να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι είναι υψηλού, πολύ υψηλού κινδύνου είναι όσοι χρήζουν νοσηλείας, άρα έχουν πολύ σοβαρή κλινική εικόνα, αυτοί οι οποίοι έχουν BMI πάνω από 30, αυτοί οι οποίοι έχουν προηγούμενους προδιαθεσικούς παράγοντες για φλεβική ή αρτηριακή θρόμβωση και πολύ έντονα σημεία φλεγμονής, όπως εκτός των άλλων ινοδογόνο πάνω από 800 μιλιγραμμάρια ή και δέλτα διμερή πάνω από 3.000 νανογραμμάρια ανά ml. Επομένως, λοιπόν, είναι κανόνας, αφού κατηγοριοποιήσουμε τους ασθενείς, εάν ο ασθενής είναι νοσηλευόμενος, είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να λάβει παρεντερική αντιπικτική αγωγή. Σε κάθε λοιπόν νοσηλευόμενο με προσβεβλημένο από κοροναϊό ασθενή χορηγείται παρεντερικά ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους. Το αν θα δοθεί προφυλακτική, ενδιάμεση ή θεραπευτική δόση, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα ξεκαθαρίσουμε στη συνέχεια, πάντα λαμβάνοντας υπόψη βέβαια την νεφρική και την ηπατική λειτουργία, όπως επίσης και τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων που χορηγούμε για τον κοροναϊό με την αντιπικτική αγωγή. Φαίνεται εδώ σε δημοσίευση του 20 ότι τα νεότερα από του στόματος αντιπικτικά και οι ανταγωνιστές της βιταμίνης K έχουν πολλές αλληλεπιδράσεις με φάρμακα που χορηγούνται για τη θεραπεία του κοροναϊού, όπως είναι η χλωροκίνη, η υδροξυχλωροκίνη, η δεξαμεθαζόνη, φάρμακα αντιϊικά και μονοκλονικά αντισώματα. Γι' αυτό λοιπόν προτιμούμε τις ηπαρίνες. Η ηπαρίνη είναι γνωστό ότι εκτός από αντιφλεγμονώδη και αντιϊική δράση, φαίνεται σε in vitro δεδομένα ότι αλληλεπιδρά με την spike πρωτεΐνη του ιού και παρεμποδίζει τη διείσδυση του SARS-CoV-2 ιού στους ιστούς. Επομένως, λοιπόν, η ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους ως πρώτη επιλογή και αν υπάρχει πιθανότητα ή επιβεβαιωμένο hit, δηλαδή αυτό το σύνδρομο το επαγόμενο από την ηπαρίνη, τότε σαν εναλλακτική μπορούμε να χορηγήσουμε το φονταπάρινουξ. Δεν χορηγούμε αντιπικτική αγωγή σε κάποιες περιπτώσεις όταν υπάρχει ενεργός αιμορραγία, επίκτητη ή κληρονομική σοβαρή αιμορραγική διάθεση, όταν πρόκειται ο ασθενής να υποβληθεί σε κάποια παρέμβαση, παραδείγματος χάρη οσφιονοτιαία παρακέντηση ή επισκληρίδιο αναισθησία, οπότε 4 ώρες πριν και 12 ώρες μετά την παρέμβαση, 4 ώρες πριν διακόπτουμε την αγωγή την αντιπικτική και την συνεχίζουμε 12 ώρες μετά την παρέμβαση,
δεν χορηγούμε αντιπικτική αγωγή όταν τα αιμοπετάλια είναι κάτω από 25.000, αν υπάρχει μη καλά ρυθμιζόμενη σοβαρή συστολική αρτηριακή υπέρταση και στις πρώτες 48 ώρες σε ένα οξύ ισχαιμικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπου εκεί προτιμούμε την μηχανική θρομβοπροφύλαξη. Αποφεύγουμε, όπως είπα προηγουμένως, τα νεότερα από του στόματος αντιπικτικά, λόγω των πολλών αλληλεπιδράσεων που έχουν με τα φάρμακα τα οποία χορηγούνται για τη θεραπεία της COVID-19 λίμωξης, λόγω του ότι δεν είναι προσβάσιμα ίσως τα αντίδοτα για αυτά τα φάρμακα σε όλα τα νοσοκομεία. Και γι' αυτό το λόγο ασθενείς που ήδη βρίσκονται σε αγωγή με από του στόματος νεότερα αντιπικτικά, τα αντικαθιστούμε όταν γίνονται εισαγωγή στο νοσοκομείο προσβεβλημένοι από τον κοροναϊό, τα αντικαθιστούμε με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους. Η δεύτερη, ίσως θα έλεγα πιο σημαντική διαφάνεια που ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα είναι αυτή. Αν λοιπόν έχουμε έναν ασθενή κορονοθετικό, ο οποίος έχει σοβαρή κλινική εικόνα και γίνεται εισαγωγή στο νοσοκομείο, με ποια κριτήρια θα πούμε ποια θα είναι η δοσολογία της αντιπικτικής αγωγής. Καταρχήν βλέπουμε την κλινική του εικόνα, τις ανάγκες του σε οξυγόνο, το αν έχει αιμοδυναμική αστάθεια και αν είναι πραγματικά σοβαρή η κλινική εικόνα, αλλά έχει και υψηλό θρομβοεμβολικό κίνδυνο, τότε θα πρέπει να πάρει θεραπευτική δόση αντιπικτικής αγωγής, παράδειγμα ενοξάπαριν 1 μιλιγραμμάριο ανά χιλιόγραμμο ανά 12ωρο. Ποιος είναι ο υψηλός θρομβοεμβολικός κίνδυνος? Αυτό είναι σημαντικό. Είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν BMI πάνω από 30, έχουν προηγούμενο ιστορικό θρομβοεμβολικών επεισοδίων, ασθενείς οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 2 από τα εξής, CRP πάνω από 15, δέλτα διμερή 3 φορές πάνω από το φυσιολογικό, ιντερλευκίνη 6 πάνω από 40, φερριτίνη πάνω από 1000 νανογραμμάρια ή και απόλυτο αριθμό λεμφοκυτάρων κάτω από 800. Εάν έχουμε ασθενείς με σοβαρή κλινική εικόνα, οι οποίοι όμως δεν έχουν υψηλό θρομβοεμβολικό κίνδυνο, θα πάρουν αντιπικτική αγωγή σε ενδιάμεση δόση, ενοξάπαριν παράδειγμα 1 μιλιγραμμάριο ανά χιλιόγραμμο ανά 24ωρο. Εάν δεν έχουν σοβαρή κλινική εικόνα, αλλά έχουν υψηλό θρομβοεμβολικό κίνδυνο, πάλι αντιπικτική αγωγή ενδιάμεσης δοσολογίας, ενώ αν δεν έχουν τίποτε από τα δύο, ούτε σοβαρή κλινική εικόνα, ούτε υψηλό θρομβοεμβολικό κίνδυνο, τότε θα πάρουν μόνο προφυλακτική δόση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους, πάντα όμως σε συνάρτηση με τον ρυθμό της πειραματικής διήθησης θα είναι αυτή η δοσολογία. Υπάρχει ένα σκορ το οποίο έχουμε οι αιματολόγοι, αυτό το Compensated Dick East Score για τους κορονοθετικούς ασθενείς, το οποίο βαθμολογεί κάποιες παραμέτρους, όπως το αν υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη από τον κοροναϊό, αν ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι πάνω ή κάτω από τις 100.000, η παράταση του χρόνου προθρομβαίνης αν είναι κάτω ή πάνω από 3 φορές από το φυσιολογικό όριο, τα δέλτα διμερή αν είναι υψηλότερα ή χαμηλότερα από το ανώτερο φυσιολογικό όριο και η δραστικότητα της αντιθρομβίνης 3 και της πρωτεΐνης C, και αν αυτή η βαθμολογία είναι αν αυτό το σκορ είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5, τότε πραγματικά αυτός ο ασθενής επίκειται να μπει σε διάχυτη ενδαγγειακή πήξη και πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά μέτρα. Τι γίνεται αν ο ασθενής νοσηλεύεται με κορονοϊό στο νοσοκομείο, είτε στη ΜΕΘ είτε σε κοινό θάλαμο, και στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει το εξιτήριό του αν όλα εξελιχθούν ομαλά. Σε αυτούς τους ασθενείς λοιπόν μπορούμε να χορηγήσουμε είτε ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους ή νεότερα από του στόματος αντιπικτικά, παραδείγματος χάρη ριβαρόξαμπαν 10 μιλιγκράμμ την ημέρα, και η διάρκεια της θεραπείας της αγωγής αυτής κατοίκων είναι ανάλογη με κάποιους παράγοντες που έχουν πάλι σχέση με τον υψηλό θρομβοεμβολικό κίνδυνο. Δηλαδή, αν πρόκειται για ασθενή ο οποίος έχει ενεργό καρκίνο, προηγούμενο επεισόδιο θρομβοεμβολής, δέλτα διμερή 2 φορές πάνω από το ανώτερο όριο, ηλικία άνω των 75, έχει ιστορικό θρομβοφιλίας ή έχει νοσηλευτεί και έχει βγει από την εντατική μονάδα, τότε μπορούμε να δώσουμε θεραπεία για πάνω από 14 μέρες μέχρι 1 μήνα. Τι γίνεται αν ο ασθενής είναι κορονοθετικός, αλλά ταυτόχρονα για άλλες παθήσεις είναι σε αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. Εκτιμούμε λοιπόν τον κίνδυνο, τον θρομβωτικό και τον αιμορραγικό, και εάν είναι σε έναν μόνο αντιαιμοπεταλιακό παράγοντα και είναι κορονοθετικός, προσθέτουμε και αντιπικτική αγωγή. Εάν παίρνει διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και δεν έχουν περάσει 3 μήνες από την τοποθέτηση του stent,
τότε προσθέτουμε και αντιπικτικό, αλλά δεν διακόπτουμε τη διπλή αγωγή. Αν έχουν περάσει πάνω από 3 μήνες από την τοποθέτηση του stent, τότε μαζί διακόπτουμε το ένα αντιαιμοπεταλιακό, παραδείγματος χάρη την ασπιρίνη, και προσθέτουμε και αντιπικτικό. Δεν μπορούμε να δώσουμε διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή εάν ο ασθενής έχει κάτω από 25.000 αιμοπετάλια, διακόπτεται δηλαδή. Αν τα αιμοπετάλια είναι 25 με 50.000, διακόπτουμε το ένα από τα δύο αντιαιμοπεταλιακά, και αν έχει πάνω από 50.000 μπορούμε να συνεχίσουμε την διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. Τι γίνεται με τους ασθενείς οι οποίοι έχουν έμφραγμα το οποίο οφείλεται στη λίμωξη από τον κορονοϊό? Αν είναι non-STEMI, μπορούμε να δώσουμε παρεντερική αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και αντιπικτική αγωγή ταυτόχρονα. Εάν είναι ένα εκδηλωμένο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, τότε η αγκιοπλαστική είναι η στάνταρ θεραπεία την οποία ακολουθούν οι καρδιολόγοι. Βέβαια, με πολύ προσοχή, οι παρεντερικές αντιαιμοπεταλιακές θεραπείες δεν έχουν αλληλεπιδράσεις με τις θεραπείες έναντι του κορονοϊού. Εάν ένας ασθενής έχει οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω του κορονοϊού, η θρομβόληση ή η θρομβεκτομή είναι οι θεραπείες που, αν πληρούνται τα κριτήρια, μπορούν να εφαρμοστούν με πολύ προσοχή και πάντα βέβαια αξιολογώντας και το κάθε περιστατικό ξεχωριστά. Τι γίνεται αν ο ασθενής είναι θετικός, είναι PCR θετικός για τον κορονοϊό, αλλά δεν έχει σοβαρή εικόνα και είναι εξωτερικός ασθενής? Η οδηγία που θα του δώσουμε για το αν θα πρέπει να πάρει αντιπικτική αγωγή ή όχι στηρίζεται σε κάποιες παραμέτρους, όπως το αν έχει πυρετό πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου για περισσότερο από 48 ώρες και ένα από τα ακόλουθα: δεν είναι καλά κινητοποιημένος, έχει προηγούμενο θρομβοεμβολικό επεισόδιο, είναι παχύσαρκος, μεγάλης ηλικίας, είναι θρομβοφιλικός, έχει ενεργό καρκίνο, παίρνει ορμονικά σκευάσματα, παραδείγματος χάρη για καρκίνο του προστάτου, αν έχει καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, σαχαρώδη διαβήτη, πρόσφατο τραύμα ή χειρουργική επέμβαση, τότε συστήνουμε να πάρει αντιπικτική αγωγή. Θα μπορούσε να πάρει για 1 με 2 εβδομάδες ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους ή ένα αντιπικτικό από τα νεότερα αντιπικτικά από του στόματος. Εάν ήδη είναι για κάποια άλλη πάθηση ήδη σε αντιπικτική αγωγή, τότε του συστήνουμε να την συνεχίσει. Όλα αυτά είναι με βάση κατευθυντήριες οδηγίες από μεγάλες συνεργατικές ομάδες και πάνελ ειδικών, όπως η Αμερικάνικη Αιματολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Αιμόστασης και Θρόμβωσης, ο NICE, ο NHS. Επομένως, λοιπόν, εν κατακλείδη, να θυμόμαστε ότι όλοι οι ασθενείς οι οποίοι μολύνονται από τον κορονοϊό έχουν αυξημένο θρομβωτικό κίνδυνο. Θρομβοπροφύλαξη δίνουμε σε όλους τους νοσηλευόμενους με κορονοϊό ασθενείς, εκτός από αυτούς οι οποίοι έχουν υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο. Και η δοσολογία της αντιπικτικής αγωγής είναι ανάλογη με τη βαρύτητα της κλινικής εικόνας αυτών των ασθενών και βέβαια με το αν είναι υψηλού θρομβοεμβολικού κινδύνου. Τελειώνω με μια θρομβωτική εκδήλωση που έχει παρατηρηθεί μετά από κάποιους εμβολιασμούς. Είναι αυτό το σύνδρομο VIPIT ή VIT που θεώρησα ότι αξίζει να το αναφέρω τελευταίο. Παρατηρείται 4 με 28 ημέρες μετά, μπορεί να παρατηρηθεί, όχι απαραίτητα, δεν παρατηρείται πάντα. Και ευτυχώς παρατηρείται σπάνια σε 1 έως 8 περιπτώσεις ανά 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς. 4 με 28 ημέρες μετά το εμβόλιο, κυρίως σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 55 ετών, έχουμε θρομβοπενία και θρόμβωση, ιδιαίτερα σε ασυνήθιστες θέσεις, όπως είναι η φλεβώδης κόλπη του εγκεφάλου και οι σπλαχνικές θρομβώσεις. Είναι ανοσολογικής αιτιολογίας, παρόμοια με το HIT, έχουμε δηλαδή αντισώματα έναντι του αιμοπεταλιακού παράγοντα 4. Είναι σπάνιο, πολύ σπάνιο και σε καμία περίπτωση έτσι δεν επισκιάζει το όφελος το οποίο έχουμε από τα εμβόλια έναντι του κορονοϊού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καϊάφα. Πραγματικά οι επιπλοκές του κορονοϊού μας εξέπληξαν, μας έβαλαν σε σκέψεις, αναθεωρήσαμε πολλές φορές τα θεραπευτικά μας πρωτόκολλα και ανέδειξαν πραγματικά αυτό που και σήμερα συζητιέται και θα συζητιέται και στο μέλλον, η εξατομικευμένη θεραπεία και η επαναξιολόγηση του ασθενούς πάρα πολύ συχνά. Ιδιαίτερα στους ασθενείς με COVID, βλέπουμε ότι η σταδιοποίηση και ο κίνδυνος και η βαρύτητα αλλάζει όχι μέσα στην ίδια μέρα, σε ώρες. Και τα αέρια αίματος και οι μηχανισμοί της πήξης, όλοι αυτοί οι παράγοντες μεταβάλλονται τόσο γρήγορα και αυτό οφείλεται πιθανόν στο
στοιχείο αυτό της καταρακτοειδούς απελευθέρωσης των κυταροκινών και της φλεγμονής στο ενδοθήλιο συστηματικά. Πραγματικά προβληματιστήκαμε πολλές φορές αν αυτό που κάνουμε είναι καλό ή είναι υπερβολή. Και πολλές φορές οδηγηθήκαμε σε υπερβολές. Είδατε ότι πολλοί ασθενείς πήραν αυλεπή και στο σπίτι αντιπικτικές αγωγές ή αντιμοπεταλλειακές αγωγές ή σε συνδυασμό, ή πήραν υδροξυχλωροκίνη, πήραν αζυθρομικίνη κτλ. Ό,τι βγαίνει από μελέτες, νομίζω μόνο αυτό μπορεί πλέον να είναι στις κατευθυντήριες οδηγίες. Και πολύ καλά τα είπατε και τα συνοψίσατε. Ερωτήσεις? Μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, ναι, το οποίο δεν το ανέφερα, επειδή η δική μου ειδικότητα είναι η ειδικότητα της αιματολογίας, κάτι το οποίο πρόσεξα και το πρόσεξα κυρίως αυτό το διάστημα που δεν έχει σβήσει ο κοροναϊός, αλλά κάπως ίσως είναι πιο ελεγχόμενα τα πράγματα, ασθενείς αιματολογικοί, ανεμβολίαστοι, οι οποίοι έχουν λάβει χημειοθεραπείες με φάρμακα ανοσοκατασταλτικά, μονοκλονικά αντισώματα, πραγματικά έχουν φτάσει στο σημείο να νοσηλεύονται σε εντατικές μονάδες. Επομένως, πολλές φορές έχω το ηθικό δίλημμα για τον εαυτό μου, μήπως θα έπρεπε να επιμείνω περισσότερο στο να εμβολιαστούν πριν ξεκινήσουν αυτές τις θεραπείες. Σαφώς, αυτό σαφές. Και μάλιστα αυτοί οι ασθενείς και όταν κάνουν το εμβόλιο δεν ανταποκρίνονται. Σωστά, αυτό δεν είναι το άλλο μειονέκτημα. Κύριε Παπακώστα, η οποία είναι και ειδική στην ανοσολογία. Όχι, δεν είναι τόσο ανοσολογική ερώτηση αυτή που θέλω να κάνω. Αρχικά, συγχαρητήρια, ήταν πολύ ωραία η ομιλία και ήταν πραγματικά θέσεις ομοφωνίας. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά ερωτήματα, όπως είπε ο κ. Ζεμπεκάκης, τα οποία τα βλέπουμε κάθε μέρα στην κλινική πράξη. Πόσο καιρό πρέπει να δώσουμε, τι να δώσουμε. Σας συμβουλευόμαστε βέβαια σε περιστατικά τα οποία είναι πολύπλοκα. Πόσο συχνά έχετε δει εσείς να υπάρχει κίνδυνος μέσα στο εξάμηνο να ξανακάνουν αυτοί οι άρρωστοι τρομβωτικά? Οι οποίοι ήσαν κορονοθετικοί. Ήταν κορονοθετικοί, πήραν κάποια αγωγή, κάναν μια προφύλαξη και μετά υπάρχει ένα εξάμηνο, από ό,τι αναφέρει στην βιβλιογραφία, που μπορεί να εμφανιστεί κάποιο θρομβωτικό επεισόδιο. Τι έχετε καθόλου σε αυτό? Θα έλεγα, δεν μπορώ να απαντήσω με νούμερα. Δεν ξέρω αν... Όχι νούμερα, όχι σαν... Ναι, δεν το είδα και τόσο συχνά, αλλά δεν ξέρω αν ο καθηγητής, ο κύριος Ζεμπεκάκης, που είναι και στο κέντρο, ας πούμε, που έχουν, στην παρακολούθηση που κάνουν, γιατί συνήθως εμάς φεύγουν και πλέον μετά μάλλον δεν τους έχουμε σε παρακολούθηση. Συνήθως λέμε ότι να συνεχίσουν την αγωγή, ανάλογα και με τον κίνδυνο που έχουν φυσικά. Ναι, εντάξει. Όπως και την πνευμονική εμβολία, ας πούμε, καλά ξέρετε ότι τα χρονικά περιθώρια μειώνονται, αλλά κανείς δεν μπορεί, στην ιδιοπαθία αναφέρομαι, δεν μπορεί να είναι κάτω από 3 μήνες. Πάντα υπάρχει μια ανασφάλεια. Αν δεν αποδειχθεί κάτι με μελέτες που να γίνει συστηματική καταγραφή και στατιστική ανάλυση, δεν μπορεί κανείς να γενικεύσει και να πει... Υπάρχει ένα τέτοιο ερώτημα. Για πόσο καιρό ο άρρωστος που έχει περάσει COVID διατρέχει κίνδυνο θρομβώσεως? Όσο κοντά στην όσο είναι, τόσο μεγαλύτερο. Περισσότερο. Αλλά το μέγιστο δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει και να το πει, ας πούμε. Θεωρούμε και με τη γνώση της πνευμονικής εμβολής της ιδιοπαθούς ότι μειώνεται το πολύ μέχρι το τρίμηνο. Μετά είναι πραγματικά πιθανό να μην είναι μεγάλος. Επειδή και εμείς καθημερινά έχουμε αυτά τα προβλήματα. Τώρα, η long COVID ιστορία τώρα μελετάται και τώρα οργανώνεται η ιατρία. Γιατί μπορεί κάποιοι ασθενείς πραγματικά να έχουν ξεφύγει από τον ελεγχό μας, γιατί η παρακολούθησή μας ήταν βραχία και ήταν 1 μήνα μετά την έκβαση και την έξοδο από το νοσοκομείο. Έχουμε δει όμως τώρα επιπλοκές που γίνονται και στο εξάμηνο και στο χρόνο. Και αυτό τώρα θα μελετηθεί από τα ιατρεία τα οργανωμένα που δημιουργούνται στα νοσοκομεία μας, που παρακολουθούν μακροχρόνιες επιπλοκές του COVID και ενδεχομένως να προκύψουν και θρομποεμβολικές. Και θρομποεμβολικές, αλλά και ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο 5%, που μπορεί να κάνει μόνιμη νοητική βλάβη. Που και νοητικές και ψυχολογικές και πάσης φύσης. Συζητιέται πάρα πολύ τι θέση έχουν και τα αντινοτικά φάρμακα πλέον σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι δεν έχουμε ούτε ερωτήσεις από το ακροατήριο. Υπάρχει καμία? Ούτε από το chat βλέπω. Οπότε, κλείνοντας, να ευχαριστήσω τις 3 ομιλήτρες και τον ομιλητή που συμμετείχαν. Τη συμπρόεδρο, την κυρία Παπακώστα, με την οποία είμαστε συμφοιτητές και φίλοι από παλιά. Από πολλά χρόνια, δεν λέμε πώς. Και καλή συνέχεια στο συνέδριό μας. Ευχαριστούμε όλους. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστούμε όσους είτε διαζώσεις, κυρίως όμως από ό,τι βλέπω διαδικτυακά, παρακολουθείτε το 11ο Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Ιατρικής. Βρισκόμαστε στη συνεδρίαση αφιερωμένη στην ειδική μονάδα βιοιατρικής έρευνας και εκπαίδευσης που, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, έχει ένα χρόνο ζωής. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι τα βήματα τα οποία γίνανε όσον αφορά τη λειτουργία της είναι σημαντικά και ο σκοπός της σημερινής συνεδρίασης είναι αφενός να ενημερωθείτε για το τι συμβαίνει στις μονάδες της ειδικής μονάδας και αφετέρου να δείτε λίγο τους πρωταγωνιστές, γιατί πίσω από όλη αυτή τη λειτουργία υπάρχει όχι μόνο το τμήμα ιατρικής αλλά και πάρα πολλοί συνεργάτες, το Επιστημονικό Συμβούλιο, Ινστιτούτα, Ιδρύματα με τα οποία έχουμε κάνει ήδη κάποιες συνεργασίες, κάποιες επαφές, πολύ περισσότερο όπως θα δείτε και κάποιες πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες τις οποίες θα μας τις αναπτύξουν οι υπεύθυνοι των μονάδων. Θα ξεκινήσουμε μία-μία τις μονάδες, έτσι ώστε να υπάρχει μία πρώτη εισήγηση από τους υπεύθυνους, από τους διευθυντές των μονάδων και στη συνέχεια, αν υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποια μικρή συζήτηση, αν έχουμε λίγο χρόνο, θα την αφήσουμε προς το τέλος. Οπότε θα δώσω το λόγο στον συμπρόεδρο, τον καθηγητή τον κύριο Καραγιάννη, ο οποίος είναι και ο εκτελεστικός διευθυντής της MVE, να κάνει την παρουσίαση του πρώτου από τους ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και για την σημερινή οργάνωση της συζήτησης και να πω και ένα συγχαρητήρια από εδώ για την εκδήλωση των 80 χρόνων. Πραγματικά ήταν μια καταπληκτική εκδήλωση που τίμησε τη σχολή μας, την ιατρική σχολή, όπως πιστεύω θα λέγεται σε λίγο. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια καινοτόμο δομή η οποία έγινε στο τμήμα ιατρικής, στην ειδική μονάδα βιοιατρικής έρευνας και εκπαίδευσης. Ίσως ο τίτλος ειδική μονάδα που έχει άλλες μονάδες μπερδεύει, αλλά ήταν καθαρά για λόγους νομικούς. Στην αρχή είχαμε πει θα το ονομάσουμε κέντρο, νομικά δεν μπορούσε να πάρει effect, τελικά ονομάστηκε ειδική μονάδα από τους νομικούς, ξέρετε πώς είναι αυτά. Και έτσι λοιπόν το πλήρες όνομά του είναι ειδική μονάδα βιοιατρικής έρευνας και εκπαίδευσης, που έχει δύο κομμάτια. Έχει την βιοιατρική έρευνα που έχει 3 μονάδες, την μονάδα των κλινικών ερευνών, την μονάδα βασικής και μεταφραστικής έρευνας και την μονάδα ιατρικής ακρίβειας. Και στο κομμάτι της εκπαίδευσης έχει μια καινούργια μονάδα καινοτομίας και έρευνας στην ιατρική εκπαίδευση. Για όλα αυτά θα μας μιλήσουν οι επιστημονικά υπεύθυνοι και αρχίσουμε με την πρώτη, τη μονάδα κλινικών ερευνών, όπου επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο καθηγητής ο κ. Γιώργος Παπαζής. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Καραγιάννη. Εξ αρχής να πω ότι χωρίς την βοήθεια του κυρίου Καραγιάννη, αυτά που θα σας παρουσιάσω, αυτά που έχουν γίνει ως τώρα στην μονάδα κλινικών ερευνών, χωρίς τη βοήθεια του, τίποτα δεν θα είχε υλοποιηθεί. Πραγματικά, ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας. Το τελευταίο διάστημα που συνεργάζομαι μαζί του στη μονάδα κλινικών ερευνών, ο ρόλος του είναι πραγματικά πρωταγωνιστικός και τον ευχαριστώ πολύ για την όλη του βοήθεια. Όπως βλέπετε, η μονάδα κλινικών ερευνών, και υπενθυμίζω αυτό είναι το link, είναι το site που μπορείτε να μπείτε για να γνωρίσετε όλη την MVE και ειδικότερα τη μονάδα κλινικών ερευνών, την Clinical Research Unit, CRU λοιπόν, όπως και η υπόλοιπη MVE. Είναι μια μονάδα που λειτουργεί με FEC. Το FEC, όπως βλέπετε, 8 Δεκάτου του 2020, που είναι η ίδρυση της MVE και όπως βλέπετε υπογραμμισμένο, μέσα στους στόχους, μέσα στις δράσεις της μονάδας κλινικών ερευνών περιλαμβάνεται πρώτον η διεξαγωγή κλινικών μελετών φάσης 1 και η πραγματοποίηση μελετών βιοϊσοδυναμίας, μεταξύ άλλων. Ξεκινάω λοιπόν με το FEC για να δείξω τη μοναδικότητα αυτής της δομής. Δεν υπάρχει αντίστοιχη δομή στην Ελλάδα και από ό,τι βλέπουμε είναι δύσκολο να σχηματιστεί κάτι τέτοιο. Είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο σε αυτό και για τους οποίους η ιατρική της Θεσσαλονίκης έχει καταφέρει να κάνει πραγματικά κάτι το μοναδικό πανελληνίως. Δεν υπερβάλλουμε σε αυτό, πραγματικά δεν υπερβάλλουμε, γιατί το έχουμε δει.
Μιλάμε λοιπόν για μια κλινική στην ουσία που βρίσκεται στον 4ο όροφο του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Πάνω από την ΜΕΘ, πάνω από τις μονάδες εντατικής θεραπείας, έχει σημασία αυτό. Πρόκειται για μια κλινική που διαθέτει 18 κρεβάτια, τα οποία διατίθενται αποκλειστικά για κλινικές μελέτες, για κλινικές έρευνες. Δεν υπάρχουν λοιπόν ασθενείς. Τα κρεβάτια εκεί είναι διαθέσιμα για να υποδεχτούν όλους αυτούς που θα συμμετέχουν σε αυτές τις μελέτες τις οποίες σκοπεύουμε να τρέξουμε. Το βασικό για να δημιουργηθεί μια τέτοια μονάδα που θα δικαιούται να πραγματοποιήσει μελέτες πρώιμης φάσης και ειδικότερα μελέτες φάσης 1, είναι να υπάρχει άμεση γυτνίαση και πάντα διαθέσιμο κρεβάτι εντατικής θεραπείας. Στον κάτω όροφο, λοιπόν, στον 3ο όροφο, υπάρχει η μονάδα εντατικής και είναι εξασφαλισμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, από τη διοίκηση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ σε όλη αυτή την προσπάθεια, να υπάρχει κατά τη διάρκεια των μελετών πάντα διαθέσιμο κρεβάτι εντατικής θεραπείας για λόγους ασφάλειας, έτσι, γιατί βλέπουμε τοξικότητες της φάσης 1. Η μονάδα έχει πιστοποιηθεί κατά SOP από CRO διεθνή και υπάρχει προσωπικό του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, 20 άτομα, 10 νοσηλευτές, 10 γιατροί, οι οποίοι είχαν κάνει ήδη από πέρυσι το Good Clinical Practice και οι οποίοι τον επόμενο μήνα θα πραγματοποιήσουν το course στο ALS, Advanced Life Support, το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση στις μελέτες φάσης 1, ιδίως για τους principal investigators, αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό, το οποίο αναμειγνύεται και έρχεται σε επαφή με ασθενείς, είναι απαραίτητο να διαθέτει ALS. Άρα υπάρχει προσωπικό από το Παπαγεωργίου που έχει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις και το οποίο θα συμμετέχει στις κλινικές μελέτες. Μερικές φωτογραφίες έτσι ενδεικτικές από την μονάδα, από την είσοδο, τους διάφορους χώρους που υπάρχουν, χώρο ψυχαγωγίας που είναι απαραίτητος γιατί άτομα θα διαμένουν εκεί για κάποια 24 ώρα ενδεχομένως, αποθήκη, φαρμακείο και ούτω καθεξής. Όπως τόνισα και στην αρχή με το ΦΕΚ, ο βασικός σκοπός, ο βασικός στόχος αυτής της μονάδας είναι να πραγματοποιήσει μελέτες πρώιμης φάσης. Πρώιμης φάσης στην έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Αυτή είναι η φάση 1. Έτσι. Η φάση 1 σε ένα πρωτότυπο φάρμακο αφορά υγιείς εθελοντές και υπάρχουν και οι φάσεις 1β ουσιαστικά, πλην των ογκολογικών μελετών που όλες περιλαμβάνουν ασθενείς και χαρακτηρίζονται φάση 1, οι οποίες επίσης μπορεί να έχουν ασθενείς. Άρα είναι οι πρώτες φάσεις στις οποίες προσπαθούμε να διερευνήσουμε την δόση η οποία θα χορηγηθεί στην επόμενη, στη φάση 2 των κλινικών μελετών που θα μπουν σε ασθενείς και τα dose limiting toxicities. Επίσης, μελέτες βιοισοδυναμίας είναι αυτές που αποδεικνύουν ότι ένα γενώσιμο φάρμακο είναι βιοισοδύναμο, έχει τα ίδια φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά με ένα πρωτότυπο φάρμακο. Επίσης, μελέτες βιοισοδυναμίας δεν πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Απόδειξης λοιπόν ισοδυναμίας πρωτοτύπου γεννοσύμου, όπως βεβαίως δεν πραγματοποιούνται και φάσεις 1 μελέτες με τα χαρακτηριστικά που ανέφερα. Οι μόνες μελέτες φάσης 1, τις οποίες έχετε ενδεχομένως ακούσει ότι τρέχουν στην Ελλάδα, αφορούν ογκολογικούς ασθενείς. Είναι κάτι διαφορετικό, γιατί βεβαίως εκεί ξεκινάμε από ασθενείς και δεν δίνονται τα τοξικά αυτά φάρμακα σε υγιείς. Και αν θέλετε να έχετε μια εικόνα, δεν μπορώ να πω πολλά γιατί καλυπτόμαστε από συμβόλαια εμπιστευτικότητας, είναι ότι είμαστε πολύ κοντά στην υπογραφή των 2 πρώτων μας πρωτοκόλων και μάλιστα όπως θα δείτε πρόκειται για φάσεις 1. Ξεκινάμε λοιπόν με μεγάλα πρωτόκολλα, με σπόνσορες διεθνείς εταιρείες, βλέπετε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με CRO διεθνή από Ηνωμένες Πολιτείες. 2 λοιπόν φάσεις 1 μελέτες που καλώς εχόντων των πραγμάτων είμαστε πολύ κοντά στο να υπογράψουμε και να ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες ακριβώς εφαρμόζοντας πάνω στις δυνατότητες της μονάδας μας. Πέραν των φάσεων αυτών των μελετών, μάλλον μέσα στο πλαίσιο αυτών των κλινικών μελετών, οι διάφορες υπηρεσίες που θα παρέχει η μονάδα αφορούν προφανώς την όλη διαδικασία της στρατολόγησης των ασθενών, τα baseline assessments, οι απαραίτητες φαρμακοκινητικές μετρήσεις, έτσι,
από το αναλυτικό εργαστήριο, συγγραφή πρωτοκόλλου από την αρχή για οποιαδήποτε φάση, στατιστική ανάλυση, προφανώς πέρασμα δεδομένων στο CRF ή CRF και ούτω καθεξής. Όλα λοιπόν τα επιμέρους κομμάτια τα οποία χρειάζονται θα τα παρέχουμε στις εταιρείες ή στις CRO με τις οποίες θα ερχόμαστε σε επαφή. Επιπλέον, δεν είναι μόνο αυτός ο στόχος, η φάση 1. Προφανώς η συμμετοχή και συμβουλευτική όπου από όποια κλινική το θελήσει, έτσι, μπορεί να παρασχεθεί σε φάσεις 2 και 3. Εμείς από μόνοι μας έχουμε το know-how, μπορούμε να τρέξουμε μελέτες φάσης 4 ουσιαστικά, επιδημιολογίας και φαρμακοεπαγρύπνησης. Επίσης, ο τομέας των εμβολίων είναι κάτι στο οποίο θέλουμε να μπλακούμε. Το τελευταίο διάστημα και εγώ, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι έχουν εμπλακεί σε μελέτες εμβολίων, προφανώς σε φάσεις 4 ουσιαστικά. Ο στόχος είναι, επειδή τα επόμενα χρόνια θα τρέξουν πάρα πολλές μελέτες φάσεις 2 και 3, πανευρωπαϊκά, να εμπλακούμε και σε τέτοιου είδους μελέτες ό,τι αφορά τα εμβόλια. Ο COVID προφανώς ήταν αφορμή σε αυτό. Υπάρχει συνεργασία με το κέντρο της Ουψάλα, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το κέντρο φαρμακοεπαγρύπνησης και ήδη υπάρχει μια ομάδα η οποία κάνει ανάλυση της βάσης αυτής αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών και πολλές σχετικές δημοσιεύσεις. Σκοπεύουμε να επεκτείνουμε αυτή την συνεργασία. Και κάτι τελευταίο, το οποίο επίσης με ΦΕΚ θα πραγματοποιηθεί στην μονάδα αυτή του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, είναι η ιατρική εξειδίκευση της κλινικής φαρμακολογίας. Όπως βλέπετε, υπάρχει ένα ΦΕΚ από τον Απρίλιο του 2019 που έχει κολλήσει για διάφορους λόγους στο Υπουργείο και ενώ φαίνεται υπάρχει υπουργική απόφαση για να γίνει η εκπαίδευση γιατρών που θέλουν να εξειδικευθούν στην κλινική φαρμακολογία, αναμένεται και αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα να ξεκολλήσει και να υπάρχει αυτή η δυνατότητα που θα παρέχεται από τη Μονάδα Κλινικών Ερευνών. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπαζήση. Νομίζω ότι έθεσε το πλαίσιο λειτουργίας και όπως είδατε πολύ σύντομα, μέσα στις επόμενες πολύ λίγες εβδομάδες, θα ξεκινήσουν οι πρώτες μελέτες φάσης 1 στην Ελλάδα. Ever. Και αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι πριν από μερικά χρόνια το όραμα του κυρίου Καραγιάννη ότι θα υπάρξει αυτό, είχε τουλάχιστον την επιφύλαξη από πάρα πολλούς. Αλλά το γεγονός ότι ξεκινάνε οι μελέτες φάσης 1 στην Ελλάδα για πρώτη φορά σε εθελοντές μελέτες στη χώρα μας, νομίζω ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό και έρχονται οι φαρμακοϊσοδυναμίες και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ανέφερε ο κύριος Παπαζήσης. Θα συνεχίσουμε με μια πολύ σημαντική μονάδα, την οποία νομίζω ότι την αντιλαμβάνεστε, γιατί περισσότεροι εμείς οι κλινικοί γιατροί αλλά και οι εργαστηριακοί κατά μόναση με κάποιες προσωπικές μας συνεργασίες την κάνουμε, δηλαδή τη βασική και τη μεταφραστική έρευνα, αλλά τώρα θα δούμε στο επίπεδο της μονάδας της βασικής και μεταφραστικής έρευνας από τον συντονιστή, από τον υπεύθυνο, από τον διευθυντή της, τον κύριο Ροηλίδη, τι γίνεται λοιπόν σε αυτή τη μονάδα, να μας παρουσιάσει τη μονάδα και όχι απλά τη λειτουργία της, αλλά και ποιο είναι η οριοθέτηση του άμεσου μέλλοντος. Κύριε Ροηλίδη. Να ανοίξει μικρόφωνο ανοιχτό. Ανοιχτό είναι το μικρόφωνο. Ωραία, ωραία. Πολύ καλά. Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι η καινούργια μονάδα η οποία δημιουργήθηκε μέσα στα πλαίσια της MVA, της βασικής και μεταφραστικής έρευνας, για την οποία θα πούμε μερικά λόγια. Σε αυτή έχω την τιμή να είμαι ας το πούμε, ο υπεύθυνος εγώ και με αναπληρωτή υπεύθυνο τον κύριο Γιώργο τον Γερμανίδη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής γαστρολογίας στο ΑΧΕΠΑ.
Τώρα, η μονάδα αυτή ουσιαστικά είναι μια μονάδα που είναι virtual αυτή τη στιγμή, με την έννοια ότι είναι συλλογικότητα εργαστηρίων, εργαστηριακών και κλινικών γιατρών, οι οποίοι έχουν κοινούς στόχους. Πώς ξεκίνησε? Τα πρώτα μέλη της μονάδας ήταν κλινικοί και εργαστηριακοί. Κάποιοι από αυτούς είναι εδώ πέρα σε αυτή την αίθουσα. Ο καθορισμός των στόχων ήταν βασικά η συνεργασία και η προαγωγή της βασικής και μεταβασικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο, στην Ιατρική Σχολή, και σε συνεργασία με άλλες μονάδες εντός του Πανεπιστημίου και εκτός του Πανεπιστημίου, η υποβολή προγραμμάτων σε ερευνητικούς φορείς, χρηματοδοτικούς φορείς, είτε εθνικούς είτε ευρωπαϊκούς είτε άλλου είδους, ιδιωτικούς, και βέβαια προϋπέθεται οι μελέτες αυτές των μελών να έχουν το affiliation της μονάδας. Η μονάδα έχει μια επιτροπή, τον κύριο Καραγιάννη, ο οποίος είναι εκτελεστικός διευθυντής της MVA, όπως ακούσατε και προηγουμένως, εμένα, όπως είπα, ο υπεύθυνος, και ο κύριος Γερμανίδης, ο αναπληρωτής, η οποία ουσιαστικά καθορίζει ποια μελέτη βρίσκεται μέσα στα πλαίσια της μονάδας ποιοτικών μελετών και μπορεί να έχει το affiliation της. Βασικά πρέπει η μελέτη να βασίζεται σε βασική και μεταφραστική έρευνα στον τομέα των βιοιατρικών επιστημών, χωρίς άλλους περιορισμούς. Και τουλάχιστον ένας συγγραφέας, κατά προτίμηση ο πρώτος ή ο τελευταίος, να είναι ενεργά μέλος της βασικής μεταφραστικής ερευνητικής μονάδας. Τώρα, το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να είναι μέλος της μονάδας αυτής. Είναι ο κάθε ένας από εμάς που κάνει κάποιο είδους είτε βασική είτε μεταφραστική έρευνα στο Πανεπιστήμιο. Άρα εργαστηριακή, επίσης κλινικοί που συνεργάζονται με εργαστηριακούς, όλοι αυτοί μπορούν κάλλιστα να είναι μέλη της μονάδας. Όπως είπα και πάλι προηγουμένως, σε αυτή τη φάση η μονάδα είναι virtual, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο χώρο όπως η μονάδα κλινικών ερευνών, όπως είπε προηγουμένως ο κ. Παπαζήσης. Δεν έχει κάποιο εργαστήριο, γιατί προφανώς τα διάφορα μέλη της έχουν εργαστήρια τα οποία συνεργάζονται και οι κλινικοί οι οποίοι συνεργάζονται με τους εργαστηριακούς. Αυτό όμως που γίνεται, τι ωφελεί λοιπόν αυτή η μονάδα να υπάρχει? Είναι πολλά τα προσόντα. Έχουν καταρχάς 12 ερευνητικά πεδία. Η γενετική και μοριακή βιολογία, βλαστοκύτταρα και αναγεννητική ιατρική, βιοχημία και μοριακή φαρμακολογία, παθολογική ανατομία, τοξικολογικές μελέτες, ογκολογία, ανοσολογία, αιματολογία, καρδιολογία, νεφρολογία, νευροεπιστήμες, έτσι, και θα ακούσετε και παρακάτω, και στην μονάδα της ιατρικής ακριβίας, και βιοιατρική, μηχανική και πληροφορική. Εδώ θα ήθελα να πω ότι η μονάδα συνεργάζεται και με τις άλλες μονάδες, όπως ας πούμε τη μονάδα, όπως προηγουμένως, της ιατρικής ακριβίας. Ήδη έχουν υπάρξει δημοσιεύσεις από μέλη της μονάδας και αυτές οι δημοσιεύσεις μπορεί να έρθει και από συνεργασίες με άλλα μέλη. Εδώ αναφέρω τις 7 που αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα χρόνο μέσα. Έτσι. Μιλάμε για ένα χρόνο. Κάποιες από αυτές είναι ανασκοπητικές, αλλά κάποιες από αυτές είναι και πρωτότυπες εργασίες, οι οποίες φέρουν το affiliation της μονάδας. Αν μπείτε δηλαδή στο PubMed και χτυπήσετε στα αγγλικά την μονάδα βασικής και μεταφραστικής έρευνας, MVA, θα δείτε τις 7 αυτές μελέτες. Ήδη έχει λοιπόν υπάρξει συνεργατικότητα και μελέτες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί. Τώρα, ποιος είναι ο προγραμματισμός μας? Μία μονάδα όπως αυτή, που είναι ουσιαστικά δίκτυο, θα έλεγα, εργαστηρίων και κλινικών, θέλει το feedback μεταξύ των μελών. Έτσι έχουμε καθορίσει να έχουμε μηνιαίες επιστημονικές συναντήσεις, κάθε μήνα μία φορά, την τελευταία Παρασκευή του μήνα, έτσι, και η πρώτη από αυτή θα γίνει μάλιστα την επόμενη Παρασκευή, και σε αυτές συζητάμε ο κάθε ένας κάποια δικά του projects, στα οποία θα έχει feedback και από τους υπόλοιπους. Στην αρχή, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε περιορισμένο αριθμό τα μέλη, δεν είμαστε πάρα πολλοί, αλλά και πάλι λέω αυτό είναι ανοιχτό, να προσθεθούν και άλλα μέλη που θέλουν να παρακολουθήσουν αυτές τις συναντήσεις. Η πρώτη, και σας είπα, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και μάλιστα ο κύριος Σεβαλιώτης θα παρουσιάσει την δικιά του
τα δικά του projects, κάποια από τα δικά του projects, τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα έχουν αντίκτυπο και θα σχολιαστούν και από τα άλλα μέλη της μονάδας. Στόχος είναι να ενταχθεί η μονάδα βασικής και μεταφραστικής έρευνας στα ευρωπαϊκά δίκτυα, το Apd, το Αθηνά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και ουσιαστικά προσφέρουν δυνατότητα να γίνονται πολλά πράγματα και σε εργαστηριακό επίπεδο και από συνεργαζόμενα εργαστήρια. Συνεργασίες με τους άλλους πυλώνες της MVA, όπως ανέφερα προηγουμένως, με τη κλινική φαρμακολογία, την μονάδα κλινικών ερευνών που ανέφερε ο κύριος Παπαζής προηγουμένως και την μονάδα ιατρικής ακριβίας. Η μονάδα είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη ΔΕΠ και σε ερευνητές από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου εκτός τμήματος Ιατρικής ή και από άλλα ιδρύματα, από το ΕΚΠΑ ή από άλλα πανεπιστήμια ή από άλλα ερευνητικά ιδρύματα με ενδιαφέρον και έργο στη βασική και μεταφραστική έρευνα. Έτσι. Είμαστε στην αρχή ακόμη. Έχει αρχίσει να δημιουργείται αυτός ο σύνδεσμος και αυτή το να γνωρίζεται η γνωριμία του ενός με το άλλο, και αυτό είναι κάτι που έλειπε πάρα πολύ στο Πανεπιστήμιο, όπως ξέρετε. Έτσι, στην ιατρική σχολή, πολλές φορές το ένα εργαστήριο δεν ξέρει τι κάνει το άλλο εργαστήριο, πόσο μάλλον να συνεργάζονται τα εργαστήρια μεταξύ τους. Και βέβαια η γνωστοποίηση της MVS στα μέλη και της μονάδος βασικής και μεταφραστικής έρευνας στα μέλη ΔΕΠ, κυρίως των υποκλινικών εργαστηρίων, είναι πολύ σημαντικό και νομίζω αυτή η ευκαιρία σήμερα εδώ στο συνέδριο της Ιατρικής είναι πολύ σημαντική για να γνωρίσουν τα άλλα μέλη ΔΕΠ και οι νεότεροι, αλλά και οι πιο senior, ότι υπάρχουν αυτές οι μονάδες, υπάρχει αυτή η μονάδα βασικής και μεταφραστικής έρευνας και να δείξουν ενδιαφέρον. Και φυσικά να προσθεθούν και άλλα νέα ερευνητικά πεδία. Προς το παρόν, δεν είναι όλα αυτά τα 12 ερευνητικά πεδία τα οποία είναι ενεργοποιημένα. Προς το παρόν, ενεργοποιημένα είναι κάποια από αυτά σε στενότερο κύκλο, περισσότερο στη φλεγμονή, στην αντιμικροβιακή άμυνα, στις λοιμώξεις, έτσι, στα όμιξ, μεταμπολόμιξ και τα διάφορα άλλα όμιξ. Έτσι, αυτοί είναι οι φορείς οι οποίοι είναι κυρίως περισσότερο ενεργοί αυτή τη στιγμή στη μονάδα, αλλά όπως είπα, στόχος είναι να διευρυνθούν και να ενεργοποιηθούν και οι υπόλοιποι τομείς της μονάδας. Όπως είπα προηγουμένως, συνεργασίες με ερευνητές εκτός τμήματος ιατρικής, είτε στο Πανεπιστήμιο το δικό μας, είτε σε άλλα ερευνητικά κέντρα, και φυσικά υποβολές συνεργατικών προγραμμάτων σε ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ιδρύματα. Ήδη έχει γίνει τουλάχιστον μία υποβολή, ετοιμάζεται μία δεύτερη υποβολή και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό βέβαια χρειαζόταν προηγουμένως κάποιο βιογραφικό από πίσω. Ήδη το βιογραφικό έχει ετοιμαστεί, ενώ της μονάδας, όχι το ατομικό βιογραφικό του καθενός από εμάς, και είναι πολύ σημαντικό. Εδώ θα έλεγα ότι υπάρχει και ένα κέντρο το οποίο θα μπει και αυτό μέσα στην μονάδα, στην MVA, πολύ σύντομα, το Long COVID Scientific Center, και όποιος θέλει να επισκεφθεί τη μονάδα, διαδικτυακά προφανώς, η διεύθυνση είναι αυτή. Μπορείτε να μπείτε στο site και να δείτε τις MVA και να δείτε την μονάδα βασικής και μεταφραστικής έρευνας. Νομίζω ότι αυτά είχα να πω και να ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ροηλίδη για αυτή την εξαιρετική παρουσίαση και την πρόοδο που έχει κάνει η Μονάδα Βασικής και Μεταφραστικής Έρευνας. Να προχωρήσουμε στην επόμενη. Η τρίτη μονάδα, λοιπόν, είναι η Μονάδα Ιατρικής της Ακριβίας, όπου επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο καθηγητής νευρολογίας, ο κ. Νίκος Γρηγοριάδης, ο οποίος δεν είναι ζωντανά μαζί μας, γιατί είναι σε ένα συνέδριο στο εξωτερικό, αλλά είναι συνδεδεμένος από ό,τι μας ενημέρωσε η Γραμματεία. Ωραία. Κύριε Γρηγοριάδη, καλημέρα. Έχετε το λόγο. Ακούτε, ακούγομαι. Σας ακούμε, ναι, Λοιπόν, σας λυπάμαι ακούμε. πραγματικά. Να καλημερίσω και το Προεδρείο, τους αξιότιμους καθηγητές μας, τον Πρόεδρό μας, τον κύριο Αναστασιάδη και τον κύριο Καραγιάννη, όπως και το υπόλοιπο Προεδρείο. Βλέπω είναι ο κύριος Μπαμίδης, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Παπαζής κλπ.
Μια θερμή καλησπέρα μάλλον από τον τόπο εδώ στον οποίο βρίσκομαι, όπου έχω την τιμή να συμμετέχω ως προσκεκλημένος ομιλητής σε ένα διεθνές συνέδριο, το οποίο αφορά και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του είναι η ιατρική της ακριβίας. Θα με συγχωρέσετε λίγοι, θα υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση, διότι δυστυχώς λόγω ενός τεχνικού προβλήματος θα πρέπει η αλλαγή των διαφανειών μου να γίνεται από το τεχνικό συνεργείο που υπάρχει στην Θεσσαλονίκη. Η ειδική μονάδα λοιπόν βιοιατρικής έρευνας και εκπαίδευσης, η MVE, φιλοξενεί και αυτόν τον πυλώνα της ιατρικής της ακριβίας. Την επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Η ιατρική της ακριβίας είναι η ιατρική, ξεκίνησε να ασκείται στη βάση της εμπειρίας και της εκπαίδευσης φυσικά που έπαιρνε ο κάθε γιατρός. Στη συνέχεια περάσαμε στην εποχή στην οποία βρισκόμαστε και ακόμα τώρα, την ιατρική βασισμένη στις ενδείξεις, στις αποδείξεις, και φυσικά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν, αλλά παραμένουν άλυτα ζητήματα, διότι αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο να έχουμε θεραπείες οι οποίες έχουν ενδείξεις για συγκεκριμένες νόσους, αλλά παρόλα αυτά βασίζονται σε αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από κλινικές μελέτες, όπου συγκρίνονται ομάδες ασθενών, ας πούμε αυτοί που παίρνουν το φάρμακο και αυτοί που παίρνουν το πλασίμπο. Καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να πετυχαίνουμε σε ένα μεγάλο βαθμό να έχουμε ένα θεραπευτικό αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι το ιδανικό που θα θέλαμε. Και το ιδανικό βρίσκεται σε αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική ή αλλιώς και η ιατρική της ακριβίας, που δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό που πριν πολλούς αιώνες πρώτος είχε εισαγάγει ο πρόγονός μας, ο Ιπποκράτης, και ο οποίος έλεγε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο που φέρνει την νόσο και όχι την νόσο από την οποία πάσχει ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια αλήθεια τεράστια, την οποία αναγνωρίζουμε και σήμερα. Και φυσικά έχει ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος αγώνας που κατά την άποψή μου θα κρατήσει πάρα πολύ ή αρκετά εν πάση περιπτώσει μέχρι να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος σε όλες τις ειδικότητες της ιατρικής. Αυτό όμως που έχει τεράστια σημασία είναι εμείς σήμερα να δουλεύουμε συστηματικά και όπως πρέπει, προκειμένου να βοηθήσουμε αυτός ο στόχος να γίνει κάποια στιγμή πραγματικότητα. Αν δεν το ζήσουμε εμείς, τουλάχιστον οι αμέσως επόμενοι από εμάς συνάδελφοι. Την επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Ο πρώτος ο οποίος φυσικά πρότεινε αυτόν τον όρο και μάλιστα διέθεσε και χρήματα για να ξεκινήσει η ιατρική της ακριβίας. Αυτό το initiative ήταν ο πιο προηγούμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπαράκ Ομπάμα, ένας πολύ φωτισμένος πολιτικός, ο οποίος μεταξύ των άλλων έδειξε και ένα τεράστιο ενδιαφέρον και σε αυτόν τον τομέα, και έτσι σιγά σιγά αυτή η ιδέα, η άποψη της ιατρικής ακριβίας έχει σκορπίσει παντού πια στον πλανήτη και εργάζονται όλοι σχεδόν προς την κατεύθυνση αυτή. Την επόμενη διαφάνεια. Το παράδειγμα και ακόμη μια φορά, τουλάχιστον για την νευρολογία εμείς το νιώθουμε έτσι, ότι το έδωσε η ογκολογία. Γιατί το λέω στην νευρολογία το νιώθουμε έτσι, διότι πάρα πολλές από τις θεραπείες τις οποίες χρησιμοποιούμε, ειδικά στα αυτοάνοσα νοσήματα που αντιμετωπίζουμε στον χώρο της νευρολογίας, είναι θεραπείες οι οποίες μας προέκυψαν από την ογκολογία. Και το κόνσεπτ λοιπόν της ιατρικής ακριβίας ξεκίνησε από την ογκολογία και είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, η σκέψη την οποία είχαν, ότι δεν μπορεί να έχεις one treatment fits all, δηλαδή ότι όλοι οι ασθενείς μπορεί να αντιμετωπίζονται με επιτυχία με την ίδια θεραπεία. Αντίθετα, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες, να υπάρχουν εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τον κάθε ένα ασθενή ή δυνατόν ξεχωριστά. Την επόμενη διαφάνεια. Στην νευρολογία ειδικά, και το φέρνω σαν παράδειγμα όχι μόνο γιατί είμαι νευρολόγος, ούτε επίσης διότι έχω την τιμή να είμαι ας το πούμε επικεφαλής αυτού του πυλώνα της ιατρικής της ακριβίας, με αναπληρωτή τον πολύ καλό συνάδελφο και φίλο, τον καθηγητή της καρδιολογίας, τον κύριο Ευθυμιάδη, τον Γιώργο. Ο λόγος που αναφέρουμε στην νευρολογία είναι διότι η νευρολογία πραγματικά δίνει τεράστια μάχη αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να θέσει γερά θεμέλια
στον τομέα της ιατρικής ακριβίας, και ο λόγος είναι διότι, όπως όλοι ενδεχομένως θυμόμαστε και από τα φοιτητικά μας χρόνια, τα νευρολογικά νοσήματα έχουν πάρα πολλά κοινά σημεία το ένα με το άλλο, αλλά η αφετηρία είναι τελείως διαφορετική. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο σημείο που αντικατοπτρίζεται με την μαύρη τη βουλίτσα κάτω, όπου μπορεί να έχουμε ένα φάρμακο για μία υποκείμενη παθολογία, ωστόσο, όπως βλέπουμε πιο πάνω, η μπλε, η πράσινη και η κόκκινη τελίτσα ακριβώς δείχνουν ότι οι αφετηρίες ή τα σταυροδρόμια μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά, άρα θα ήταν ιδανικό, για να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί, να μπορούμε να εντοπίζουμε αυτά τα προηγούμενα στάδια και να παρεμβαίνουμε εκεί, και μάλιστα να παρεμβαίνουμε και όσο συχνότερα γίνεται. Ξαναλέω, οι κοινοί κλινικοί φαινότυποι που μπορεί να φαίνονται στα διάφορα νευρολογικά νοσήματα και ιδίως στα νευροεκφυλιστικά είναι που δημιουργούν το πρόβλημα, και αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει από κάτω ένα πολύ σύνθετο γενετικό υπόβαθρο. Οι περισσότερες, κάποιες από τις νόσους είναι μονογονιδιακές, αλλά οι περισσότερες από τις νόσους που αντιμετωπίζουμε είναι πολυγονιδιακές νόση, και ακόμα δεν είμαστε σε εκείνο το στάδιο που να μπορούμε με ακρίβεια να έχουμε τη γενετική αποτύπωση του κάθε ενός από τα νοσήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στον ξεχωριστό ασθενή κάθε φορά. Την επόμενη διαφάνεια. Άρα λοιπόν αυτό είναι η ιατρική της ακριβίας, το να μπορούμε να εντοπίζουμε, να αξιολογούμε την διαφορετικότητα που υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους και να μπορούμε να πηγαίνουμε εκλεκτικά να δρούμε σε κάθε έναν από αυτούς. Αυτό για να γίνει θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνουμε υπόψη μας τους περιβαλλοντολογικούς παράγοντες που μεγαλώνει και ζει ο καθένας από εμάς, όπως επίσης και την ποικιλομορφία που υπάρχει στο γενετικό του υλικό. Επόμενη διαφάνεια. Και εδώ φαίνεται, σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια, το ίδιο παράδειγμα. Βλέπετε διαφορετικές παράμετροι, όπως παραδείγματος χάρη η απώλεια της πρωτεϊνικής ομοιόστασης, καταστροφή του DNA, δυσλειτουργία των λυσοσωμάτων, επιγενετικές αλλαγές, οι οποίες είναι ουσιαστικά το μοριακό υπόβαθρο της επίδρασης που έχουν οι περιβαλλοντολογικοί παράγοντες, και σίγουρα και μια δυσλειτουργία, κακή ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος, είναι διαφορετικές παράμετροι που μπορεί να οδηγούν αν συνδυάζονται ανά 2 ή ανά 3, να οδηγούν σε τελείως διαφορετικές νόσους. Επόμενη διαφάνεια. Ήταν μια πολύ ιστορική συγκυρία αυτό, δηλαδή η προσπάθεια που ξεκίνησε από την ιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, συνέπεσε χρονικά με την έναρξη μιας εμβληματικής δράσης που είναι το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας των Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Την επόμενη διαφάνεια. Και σε αυτήν την εμβληματική δράση, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, έχω την τιμή να το εκπροσωπώ εγώ, και βρίσκεται σε μια πολύ καλή εξέλιξη όλη αυτή η πρόταση, και συμμετέχουν σε αυτήν την πρόταση, σε αυτήν την προσπάθεια, εργαστήρια και κλινικές από όλο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όχι μόνο από την ιατρική σχολή, αλλά και από τη φαρμακευτική, από τη χημεία κλπ. Την ιατρική και άλλες σχολές επίσης. Την επόμενη διαφάνεια. Και εδώ είναι και η ιατρική της ακριβίας, ο πυλώνας, όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα, ο πυλώνας αυτός της MVE, για τον οποίο ξαναλέω, και δεν είναι γιατί θέλω να χαϊδεύω αυτιά, οι δύο άνθρωποι που σήμερα προεδρεύουν σε αυτήν την εκδήλωση είναι αυτοί οι οποίοι πήραν πραγματικά την τύχη και αυτού του πυλώνα στα χέρια τους, και με τη βοήθειά τους έχουμε μπει σε έναν πολύ καλό δρόμο, τον οποίο πολύ σύντομα θα προσπαθήσω να σας ενημερώσω αμέσως μετά. Την επόμενη διαφάνεια. Απλώς να αναφερθώ και εγώ ότι η ιατρική της πυλώνας αυτός της ιατρικής ακριβίας και της MVE κάνει την πρώτη του πανηγυρική εμφάνιση σε μια πολυκεντρική μελέτη διεθνή. Βλέπετε τις χώρες με κόκκινο που Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία, Νορβηγία, Πολωνία και Πορτογαλία, και ηγείται η ιατρική σχολή, ηγείται
ο δικός μας πυλώνας, η MVE, αυτής της πολυκεντρικής πανευρωπαϊκής μελέτης για μια θεραπεία που αφορά την πολλαπλή σκλήρυνση, και επίσημα είμαστε δηλωμένοι ως MVE, δηλαδή το Special Unit for Biomedical Research and Innovation και Precision Medicine Unit. Την επόμενη διαφάνεια. Παρ' όλα αυτά, εμείς αυτό που πολύ σωστά κατά την άποψή μου και κατ' επανάληψη το συζητάμε και το αναλύουμε στα συμβούλια που έχουμε με την MVE, είμαστε στο σωστό δρόμο ως προς το εξής. Αυτό που πολεμάμε να χτίσουμε είναι πρώτον οι πλατφόρμες τις οποίες θα συμπληρώνονται τα στοιχεία των ασθενών και που, ξαναλέω, είναι και επιδημιολογικά, lifestyle κλπ. Εκτός από την κλινική εικόνα και αυτές τις παραμέτρους, και οι βιοτράπεζες. Και πάλι με την στήριξη της ιατρικής σχολής μας έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό μια πραγματικά επίπονη διαδικασία, ούτε το φανταζόμουν ότι θα είναι τόσο επίπονο και σύνθετο όταν ξεκίνησε, για την δημιουργία βιοτράπεζας, η οποία καταρχάς θα εξυπηρετήσει τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, διότι ένα κομμάτι του budget για αυτήν την βιοτράπεζα χρηματοδοτείται από την εμβληματική δράση για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, αλλά έχουμε και την υποστήριξη και του Πανεπιστημίου της Ιατρικής Σχολής εμπροκειμένου για μια βιοτράπεζα με όλες τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται, τα SOPs κλπ. Και στόχος μας είναι πολύ σύντομα να ολοκληρωθεί ο φάκελος, ο οποίος θα κατατεθεί για να πάρουμε την πιστοποίηση από ευρωπαϊκές αρχές για να μπορεί αυτή η βιοτράπεζα να λειτουργεί αξιόπιστα, όπως απαιτούν οι τρέχουσες συνθήκες και τα standards πανευρωπαϊκά και διεθνώς. Την επόμενη διαφάνεια. Κλείνω, είναι οι τελευταίες. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να λύσουμε. Είμαστε στον πυρήνα των εξελίξεων και των γεγονότων. Μιλούν για artificial intelligence, μιλούμε για big data analysis και ο καθένας φτιάχνει έχει ένα όραμα ή μια εικόνα στο μυαλό του. Η πραγματικότητα είναι ακόμη πιο σύνθετη. Χρειάζονται πολύ προσεκτικά βήματα, ώστε και οπωσδήποτε να ξεπεράσουμε το φόβο ότι η ιατρική στην οποία ανασχηθήκαμε και ασκούμε όσο καλύτερα μπορούμε σήμερα, θα περάσει από αυτήν την εικόνα που βλέπετε τώρα στην αμέσως την επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, που είναι αυτή. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να ορίσουμε το πλαίσιο, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα τον βρούμε το ρυθμό μας, θα τον βρούμε τον δρόμο μας. Ευτυχώς, ο πυλώνας της ιατρικής ακριβείας της ιατρικής δεν είναι μόνος του. Είμαστε διασυνδεδεμένοι με φορείς ευρωπαϊκούς και διεθνείς, οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε αυτό το κόνσεπτ, και ένας από αυτούς τους λόγους για τον οποίο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ που βρίσκομαι είναι και αυτός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, είμαι έτοιμος να τις απαντήσω. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση λόγω του τεχνικού προβλήματος. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γρηγοριάδη. Θα προχωρήσουμε γιατί και ο χρόνος μας πιέζει. Όπως τελείωσε ο κύριος Γρηγοριάδης, δηλαδή με αυτή την ψηφιακή τεχνολογία και με όσα ανέφερε ότι έρχονται, που για μας είναι εδώ, και ο πιο κατάλληλος να μας τα παρουσιάσει είναι ο καθηγητής κύριος Μπαμίδης, ο οποίος είναι και ο επιστημονικά υπεύθυνος της μονάδας εκπαίδευσης, που είναι μια οριζόντια μονάδα, αγκαλιάζει όλες τις άλλες μονάδες της MVE, και επειδή οι δράσεις είναι πολλές και όπως αντιλαμβάνεστε, το ανέφερε, το υπενήχθηκε ο κύριος Γρηγοριάδης, είμαστε στην ψηφιακή εποχή, ο πιο κατάλληλος για να μας τα παρουσιάσει είναι ο κύριος Μπαμίδης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε μεν οριζόντιες δράσεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε η έννοια της μονάδας η οποία θα καινοτομεί και θα ερευνά πρέπει να έχει και συγκεκριμένη σύσταση, οπότε της δώσαμε τελευταία σε συνεννόηση και με τον εκτελεστικό διευθυντή ας το πούμε έτσι, ένα καινοφανές όνομα, Μονάδα Καινοτομίας και Έρευνας στην Ιατρική Εκπαίδευση, για να μπορεί να συμβαδίζει και τα λεκτικά του με τις υπόλοιπες μονάδες, προκειμένου να συμπεριλάβει μεν την οριζόντια δράση, να δέχεται inputs και από τις άλλες μονάδες που προαναφέρθηκαν και παρουσιάστηκαν, αλλά θα οδηγεί τις εξελίξεις και σε ένα χώρο ο οποίος είναι συνεχώς εξελισσόμενος.
Καθώς λοιπόν η MVA έχει σαν αποστολή της να δώσει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα της υγείας και να αποτελέσει ουσιαστικά την γέφυρα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ της σχολής μας και των άλλων επιστημονικών ομάδων, άλλων τμήματων που θέλουν και έχουν συναφή αντικείμενα και ενδιαφέροντα ερευνητικά, αλλά και άλλων φορέων, όπως εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της βιοτρικής έρευνας, όπως εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της καινοτομίας και της ψηφιακής υγείας, αλλά και της ιατρικής εκπαίδευσης, ψηφιακής κυρίως ιατρικής εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερα καινοτόμες προσεγγίσεις στην κατάρτιση και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με βάση νέες τεχνολογίες ευρύτερα. Έτσι λοιπόν η Μονάδα Καινοτομίας και Έρευνας στην Ιατρική Εκπαίδευση θέλει να γίνει πρωταθλητής στην προσέλκυση προγραμμάτων χρηματοδότησης για να μπορέσει να υποβοηθήσει και με τη σειρά του και τις υπόλοιπες μονάδες και δραστηριότητες, αλλά και να παράξει υψηλής ποιότητας ερευνητικά προϊόντα, προκειμένου να εκπαιδεύσει μεν από τη μια μεριά επαγγελματίες υγείας με βάση τις νέες τεχνολογίες, αλλά να τα πάει και λίγο παραπέρα. Η ύπαρξή της λοιπόν είναι εντελώς ευθυγραμμισμένη και με τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της ψηφιακής υγείας και του χώρου που σχετίζεται με το σύνολο των ψηφιακών δεξιοτήτων και της διεπαγγελματικής ή πολυεπαγγελματικής κατάρτισης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Εκεί θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα στίγμα και προκειμένου σε πρώτη φάση να το στοχοποιήσουμε, όπως κάνανε και οι άλλες μονάδες, προσπαθήσαμε στο σχεδιασμό να δώσουμε πιλωτικά τουλάχιστον μερικές κατευθύνσεις. Και έτσι εδώ βλέπετε μία σειρά τέτοιων κατευθύνσεων που έχουν επιλεγεί για κάποιο λόγο. Πρώτα να εξυπηρετούν το συνολικό όραμα της μονάδας και αυτά που προανέφερα, αλλά και δεύτερον θα εκμεταλλεύονται τρέχουσες δραστηριότητες, στις οποίες θα αναφερθώ σε συντομία αργότερα. Έτσι λοιπόν είναι οι δεξιότητες άσθενο-κεντρικής επικοινωνίας και γενικότερα εκπαίδευση με βάση τις ήπιες δεξιότητες. Αναφερόμαστε πάντοτε σε ψηφιακά και καινοτόμα προφανώς συστήματα. Ανάπτυξη και εκμετάλλευση προσεγγίσεων μάθησης με βάση σενάρια, προβλήματα, περιπτώσεις κτλ. Σεμινάρια και περιβάλλοντα προσομοίωσης, όπως αυτά των εικονικών ασθενών που έχουμε αξιοποιήσει και αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια. Τεχνολογίες εμβύθισης και εικονικής πραγματικότητας στην ιατρική διδασκαλία και τη μάθηση. Εικονική, επαυξημένη, μεικτή πραγματικότητα. Επίσης, ανάπτυξη ψηφιακού εικονικού περιεχομένου είτε για παιχνίδια ιατρικού σκοπού, εκπαιδευτικού σκοπού, είτε για εμπειρική εκμάθηση στους τομείς φροντίδας υγείας και εκπαίδευση επαγγελμάτων υγείας. Αλλά και τελευταία, ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων παιδαγωγικών και βιωματικών προσεγγίσεων, όπως είναι τα δωμάτια διαφυγής ή απόδρασης και η χρήση τους, αξιοποίησή τους στην ιατρική εκπαίδευση και τη διαπαγγελματική εκπαίδευση ευρύτερα. Τέλος, η ανάπτυξη και αξιοποίηση προσεγγίσεων και μεθοδολογιών που σχετίζονται με το κομμάτι της συνδημιουργίας και το κομμάτι των ζωντανών εργαστηρίων και η αξιοποίησή τους στην ιατρική εκπαίδευση και τη φροντίδα υγείας ευρύτερα. Προσπαθούμε να είμαστε το magic touch, θα έλεγα, αυτής της μονάδας της MVA, προκειμένου να δώσουμε με βάση αυτές τις νέες τεχνολογίες, τη εικονική πραγματικότητα και τη μεικτή πραγματικότητα, μια διάσταση μαγικού, η οποία όμως είναι προσγειωμένη στην αποτύπωση μαθησιακών αποτελεσμάτων, καλών μαθησιακών στόχων που θα εξυπηρετούν και τις άλλες μονάδες. Ο ρόλος που παίζει τώρα αυτή η μονάδα στην πρόσφατη διαπίστευση που έχουμε κάνει και την οποία φαντάζομαι θα αναφερθεί ο επόμενος ομιλητής που είναι και υπεύθυνος γι' αυτό, από το δίκτυο τέλος πάντων διαπιστευμένων κέντρων κλινικών δεξιοτήτων στην Ευρώπη, ήταν σημαντικός. Αυτή η διαπίστευση παρέχει τα απαραίτητα διαπιστευτήρια που απαιτούνται για να έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη της καινοτομίας στην εκπαίδευση, αλλά και της κατάρτισης επαγγελματιών υγείας. Η διευρυμένη προσέγγιση και ανταλλαγή και αλληλεπίδραση που θα έχουμε με πολλά διαπιστευμένα κέντρα στην Ευρώπη αυτού του δικτύου και του υπολείπου κόσμου παρέχουν μια εγγύηση για να πάμε λίγο ευρύτερα και να προσθέσουμε αξία στην ζώνη καινοτομίας που προσπαθούμε να φτιάξουμε και στην ιατρική σχολή, αλλά και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην περιφέρειά μας κτλ. Στόχος, πρώτη φάση να βρεθούν κατάλληλοι πόροι προκειμένου να αναπτυχθούν όλες αυτές οι έννοιες και να επεκταθούν ευρύτερα. Σαν χώρους και έδρα, έχουμε μεν τους χώρους των εδραστηρίων και ο καθένας που θέλει και μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά εδώ, γιατί δεν πρόκειται για οφίτσια και τίτλους, αλλά περισσότερο για προσφορά και πλάτες.
είναι οι χώροι των εργαστηρίων που διαθέτουμε ο καθένας. Έχουμε στο νου μας όμως και έχουμε αιτηθεί ήδη χώρους που είναι στο κέντρο της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και διεπιστημονικής έρευνας στο ΚΕΔΕΚ του Πανεπιστημίου και αναμένεται από εκεί μια απόφαση, αλλά και ιδιωτικούς άλλους χώρους που θα μπορούμε ενδεχομένως να συνδημιουργήσουμε και να μπορέσουμε να συγχρηματοδοτήσουμε. Υπάρχει προφανώς μια μεγάλη εμπειρία στην αξιοποίηση και διατήρηση χρηματοδοτικών πόρων ευρύτερα τα τελευταία 15 χρόνια. Τα ανέφερα αυτά και σε μια ομιλία που είχα εχθές και προσπαθούμε με βάση προγράμματα πολλαπλά να δούμε τι από αυτά μπορεί να αποκομιστεί και να έρθει να δημιουργηθεί και να επεκταθεί στην MVE, να αποτελέσει κίνητρο ανάπτυξης και για τους υπόλοιπους πόλους. Έτσι, με βάση προγράμματα όπως αυτό, που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα που έχει χρηματοδοτήσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στον χώρο της ιατρικής εκπαίδευσης, ψηφιακής ιατρικής εκπαίδευσης, που ήταν το M-Educator, η σχολή μας και εγώ συγκεκριμένα είχαμε την τιμή να το συντονίζουμε πανευρωπαϊκά μεταξύ 2009 και 2012, αναπτύχθηκαν πράγματα. Και τα πράγματα αυτά ήταν σε 3 κατευθύνσεις. Ένας ήταν η τεχνολογική ανάπτυξη, δεύτερος ήταν η αξιοποίησή τους άμεσα με τους φοιτητές και η δραστηριοποίηση των φοιτητών μέσων αυτών και τρίτον ήταν η κινητοποίηση των μελών ΔΕΠ. Παρήχθηκαν λοιπόν πράγματα όπως μια μεγάλη πληθώρα εικονικών ασθενών, οι οποίοι αξιοποιούνται σήμερα και παρέχουν τη δυνατότητα σε εμάς να επεκτείνουμε τα συστήματα τεχνολογικά και να μπορούμε να τα αναπτύξουμε, να τα εξελίξουμε. Προηγουμένως κάτω, στο Αμφιθέατρο 3, παρουσιάστηκαν έρευνες των φοιτητών μας που αξιοποιούν αυτά τα συστήματα που προ-δεκαετίες έχουμε αρχίσει να αναπτύσσουμε και μάλιστα τα εκπονούν με ασθενείς, με σωματεία, στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης και είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία η οποία νομίζω αξίζει και βράβευσης. Ένα από τα πρώτα προγράμματα που εντάσσουμε μέσα στα πλαίσια της MVE και θα τελειώσω με 2-3 τέτοια στιγμιότυπα είναι αυτό που ανέφερα, τα δωμάτια απόδρασης. Τα δωμάτια απόδρασης τα οποία χτίζουμε και με εικονικούς τρόπους αλλά και με φυσικούς τρόπους. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία της αξιοποίησης του Κέντρου Κλινικών Δεξιοτήτων αλλά και άλλων κέντρων που έχουν μανικέν, προσομοιώματα κτλ. Και να μπορέσουμε να κάνουμε τις δικές μας την ανάπτυξη των σενάριων, να αξιοποιήσουμε άλλα τεχνικά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, αλλά και τους ίδιους τους φοιτητές μας και τα μελιδέ προφανώς, για να συνδημιουργήσουμε τέτοια σενάρια που θα έχουν χρησιμότητα και στην ιατρική εκπαίδευση. Είμαστε το κέντρο αυτή τη στιγμή και ο συντονιστικός φορέας για ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται και αυτό, όπως και το προηγούμενο, το πρόγραμμα Erasmus+, που προσπαθούμε να κάνουμε την άσθενο-κεντρική επικοινωνιακή σειρά δεξιοτήτων χαρακτηριστικά του γιατρού για τον 21ο αιώνα. Είναι ένα project που τρέχει αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να το βάλουμε μέσα στην MVE για να αποτελέσει και τον κορμό αλλά και το εφαλτήριο για νέες δράσεις. Πώς μπορούμε να μετασχηματίσουμε όλο αυτό το τοπίο, να προάγουμε την καινοτομία και μάλιστα την εγχώρια επιχειρηματικότητα και θα σταθώ εδώ με το επόμενο slide που λέει πώς μπορούμε να επεκτείνουμε αυτές τις δραστηριότητες. Μια τέτοια δραστηριότητα που έχουμε στο νου και έχει και την ευλογία της MVE είναι αυτός ο διαγωνισμός καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Το οργανώνουμε μαζί με τους φοιτητές μεν, αλλά προσπαθούμε μέσα από αυτό να ξεπηδήσουν νέες ιδέες οι οποίες διαγωνίζονται στον χώρο πλέον της καινοτομίας αλλά και της επιχειρηματικότητας. Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας που έχει το Πανεπιστήμιο μας, εδώ στον ΕΛΚΕ, θα μπορέσει να είναι το επόμενο βήμα και να συντροφεύσει αυτές τις ιδέες που μάλιστα θα κερδίσουν και θα βραβευτούν αύριο μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό που τρέχουμε σήμερα το απόγευμα στις 5 με 7 για να αποτελέσουν το εφαλτήριο για αυτό που θέλουμε να ευελπιστούμε ότι θα φτιάξουμε τους επόμενους μήνες, που είναι το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντί επιλόγου θα πω ότι η μονάδα στοχεύει άμεσα στην προσέλκυση νέων πόρων. Πήραμε ένα αρνητικό μήνυμα πριν από 2 ημέρες για μια πρόταση που είχαμε υποβάλει το Σεπτέμβριο, μεγάλη πρόταση χρηματοδότηση ψηφιακών δεξιοτήτων κτλ. Αλλά αμέσως θέλουμε να την αναμορφώσουμε, να την αναπροσαρμόσουμε και το Μάιο να διαγωνιστούμε με μια σειρά από άλλους φορείς που ήδη έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας για μια πρόταση που θα φέρει την MVE και τη συγκεκριμένη υπομονάδα στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαμίδη για αυτή την εξαιρετική παρουσίαση της μονάδας του δεύτερου κομματιού της MVE, της εκπαίδευσης, με τις πολλές και ποικίλες δράσεις. Και θα κλείσουμε με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, τον κύριο Απόστολο Παπαλόη,
Να πω ότι η MVE διοικείται από ένα 7μελές διοικητικό συμβούλιο και υπάρχει και ένα 17μελές επιστημονικό συμβούλιο με 11 επιστήμονες από το εσωτερικό και 6 από το εξωτερικό. Συνεδριάζει σε πλήρη σύνθεσή του. Ανά 2 μήνες οι Έλληνες του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι παρόντες στις συνεδριάσεις και 2 φορές το χρόνο συνεδριάζουμε με και τους 6 εξωτερικούς. Τον προηγούμενο μήνα είχαμε μια συνεδρίαση όπου συμμετείχαν 6 καθηγητές από τις ΗΠΑ, οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι και αυτοί με τις προόδους που κάνει η MVE και βέβαια κάνουν και προτάσεις οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες. Ο κύριος Παπαλώης, λοιπόν, είναι ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και θα μας πει για τη διοργάνωση διαφόρων εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαλώη. Αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, αξιότιμοι κύριοι πρόεδροι, σας ευχαριστώ για την εισαγωγή και για την τιμή σήμερα να παρουσιάσω τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις πρώτες, θα έλεγα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ειδικής μονάδας βιοιατρικής έρευνας και εκπαίδευσης και ασφαλώς τον τρόπο οργάνωσής τους. Μια οργάνωση η οποία πιστοποιήθηκε πολύ πρόσφατα από την NAS και UEMS, από τον Ευρωπαϊκό, δηλαδή επίσημο επιστημονικό φορέα όλων των ιατρών και όλων των ειδικοτήτων, συγκεκριμένα στην Ευρώπη, όχι μόνο Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρώπη είστε συνολικά 2 εκατομμύρια ιατροί όλων των ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, με την UEMS ως επίσημο εκπρόσωπο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μία πιστοποίηση η οποία έχει 2 πρωτοκαθεδρίες για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, την Ιατρική Σχολή. Η πρώτη είναι ότι η πρώτη φορά πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελλάδα πιστοποιείται από την UEMS ως Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Κέντρο. Και το δεύτερο είναι ότι μετά τη Στοκχόλμη, το Πανεπιστήμιο δηλαδή του Καρολίνσκα, αρκετά χρόνια πίσω, είναι η πρώτη φορά που γίνεται πιστοποίηση για τα επόμενα 4,5 χρόνια, χωρίς κανένα ενδιάμεσο έλεγχο και χωρίς καμία παρατήρηση επιμέρους βελτίωσης. Ήταν κυριολεκτικός, θα το πω και θα φανεί αυτό και στις παρουσιάσεις, ισοπεδωτική η αίτηση και η παρουσίαση η οποία έγινε. Τα collaborative units, δηλαδή οι μονάδες για τις οποίες χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή για εκπαίδευση, γιατί είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη διαδικασία, όπως θα δούμε και παρακάτω, είναι το πειραματικό εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Παπαγεωργίου, είναι ασφαλώς η μητρική κτηνιατρική σχολή της χώρας, εμένα έτσι μου αρέσει να την αποκαλώ, δεν είναι μόνο η κτηνιατρική σχολή, είναι η μητρική της χώρας, και βεβαίως το εργαστήριο ανατομίας της ιατρικής σχολής μέσα στο κάμπους. Για να δείξω και σε όσους δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη και λίγο τη χωροθέτηση όλων αυτών των μονάδων, μέσα σε βασικές προϋποθέσεις πρέπει να έχει μια πόλη για να είναι κέντρο αριστείας και εκπαίδευσης, είναι να έχει ένα πολύ καλά οργανωμένο διεθνές αεροδρόμιο κοντά. Το καινούριο ανακαινισμένο αεροδρόμιο είναι μόλις 18 λεπτά από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Το κάμπους μέσα στην πόλη εξυπηρετεί, έτσι έχει πολλά καλά και βλέπετε ότι είναι όλα σε αυτό που λέμε σε απόσταση walking distance. Μεγάλο όπλο για την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σε ασφαλώς σε διαδικτυακό επίπεδο είναι το IT Department του Αριστοτελείου, το οποίο μην ξεχνάμε ότι μέσα στην πανδημία πήρε τον έπαινο του Υπουργείου Παιδείας ως η καλύτερη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, και βέβαια οι υπόλοιπες μονάδες, τις οποίες αυτή τη στιγμή τις παρουσιάζω εντάχει, την κτηνιατρική σχολή, η οποία είναι μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα από την ιατρική σχολή, το νοσοκομείο Παπαγεωργίου με το πειραματικό του, το οποίο δεν είναι σε κάποια ιδιαίτερη μεγάλη απόσταση, αλλά θα δείξω και κάποιες περισσότερες εικόνες αργότερα. Επανέρχομαι λίγο στο ιδρυτικό ΦΕΚ της Μονάδας Βιοιατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, για το γεγονός ότι μέσα εκεί προβλέπονται όλα οι ροές λειτουργιών, δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει προβλεφθεί στο βασικό πλαίσιο, και αυτό ασφαλώς πιάνει και την εκπαίδευση, έτσι, και αλλήμονο και αν δεν έπιανε και την εκπαίδευση και τις ροές λειτουργιών. Υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι πάνω απ' όλα ασφαλώς ως επικεφαλής, το Επιστημονικό Συμβούλιο και ασφαλώς ο Γενικός Διευθυντής, ο Εκτελεστικός Διευθυντής, ο καθηγητής ο κύριος Καραγιάννης, με τις μονάδες οι οποίες ήδη περιγράφθηκαν, και βέβαια η εκπαίδευση, έτσι, και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η οποία είναι μια οριζόντια δράση, επικεφαλής της οποίας είναι ο καθηγητής κύριος Μπαμίδης. Και αν το δούμε από τη σκοπιά τους, με ποιες ροή λειτουργούν όλα αυτά στην περίπτωση της οργάνωσης μαθημάτων και σεμιναρίων,
όπου και αν προκύψει και όπου και αν σταλεί μια πρόταση, θα περάσει πρώτα από τον εκτελεστικό διευθυντή, όπου θα γίνει ο έλεγχος του compliance και του ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο μάθημα. Θα εγκριθεί από τον κύριο Μπαμίδη επίσης ως επικεφαλής της μονάδας εκπαίδευσης. Θα ακολουθήσει η συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον εκεί θα υπάρξει έγκριση, θα πάει στο επιστημονικό για περαιτέρω βελτίωση και θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα εφαρμογής. Και βέβαια πάντοτε το απαραίτητο feedback. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Ιατρικής Σχολής και εξαίρετες προσωπικότητες καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το Επιστημονικό Συμβούλιο, στο οποίο έχω την ιδιαίτερη τιμή να έχω αυτή τη στιγμή την ευθύνη του με την Προεδρία, έχει επίσης εξέχουσες προσωπικότητες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά και προσωπικότητες από πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια πολύ σύντομη περιγραφή και έτσι μερικές εικόνες από τους χώρους εκπαίδευσης που χρησιμοποιούμε σήμερα. Εδώ φαίνεται το location του πειραματικού εργαστηρίου του Παπαγεωργίου, στο οποίο υπάρχει και ένα εξαιρετικό αμφιθέατρο και θα χρησιμοποιηθεί το καλοκαίρι σε μία από τις εκδηλώσεις μας. Το πειραματικό δεν του λείπει τίποτα από τα διεθνή standards και έχει πάρει την ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας με βάση το τι ισχύει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Η κτηνιατρική σχολή έχει υποστεί και αυτή μια πολύ μεγάλη ανακαίνιση και υπάρχει μέσα μονάδα η οποία λειτουργεί ανακαινισμένη από πρόγραμμα ΕΣΠΑ και η οποία επίσης θα χρησιμοποιηθεί το καλοκαίρι και το χειμώνα για εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Και βεβαίως η ανατομία, η οποία ανατομία έχει μια μακρότατη ιστορία εκπαιδευτικών προγραμμάτων με πάρα πολλές ξεχωριστές ειδικότητες και όχι μόνο χειρουργικές όπως θα πιστεύαμε, αλλά είναι ένα κέντρο, ένα εργαστήριο το οποίο ανακαινίζεται επίσης και ως εικόνα δείχνω εδώ πέρα την οργάνωση διαφόρων προγραμμάτων από το παρελθόν, αλλά εδώ είναι και ένα καινούργιο αμφιθέατρο το οποίο υπάρχει πάρα πολύ κοντά πλέον στο ανατομείο και το οποίο βλέπετε ότι εξυπηρετεί πια ακόμα και IT για εκπαίδευση εξ αποστάσεως και πάρα πολλές άλλες δυνατότητες. Και βέβαια το ΚΕΔΕΑ, ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε, το κέντρο καινοτομίας, έτσι, στο οποίο βρισκόμαστε και το οποίο είναι επίσης σε απόσταση βολής από το κάμπους. Εδώ έχουν οργανωθεί στο παρελθόν πάρα πολύ ωραίες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, μεταξύ αυτών και οι μη τεχνικές δεξιότητες, έτσι, τα soft skills όπως λέμε στη βιβλιογραφία, οι non-technical skills, μη τεχνικές δεξιότητες, αλλά και πάρα πολλές άλλες σεμινάρια κλινικών δεξιοτήτων πανελληνίου και διεθνούς χαρακτήρα. Και ασφαλώς τα γνωστά σας αμφιθέατρα, στο οποίο βρισκόμαστε ήδη. Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο στη χώρα. Από πλευράς σχολών και τμήματων είναι ουσιαστικά ίδιο με της Αθήνας, το ΕΚΠΑ, αλλά από πλευράς αριθμού φοιτητών είναι το μεγαλύτερο της χώρας. Είναι 87.000 φοιτητές. Έτσι. Είναι το μεγαλύτερο της χώρας. Κάτι το οποίο θα πρέπει να μην το ξεχνάμε και αυτό σημαίνει ότι ό,τι οργανώνουμε έχει κάποιους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας και παρακολούθησης. Η ποιότητα είναι κάτι το οποίο μπορεί να βρείτε και αναρτημένες πληροφορίες στο site του Αριστοτελείου. Είναι κάτι που και εμείς ακολουθούμε και στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ασφαλώς το ίδιο το Πανεπιστήμιο με την ιατρική του σχολή, με τις αντίστοιχες διεθνείς διαπιστεύσεις. Για να έχετε και μια εικόνα του πόσα σεμινάρια έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι πάνω από 100 επιστημονικές εκδηλώσεις. Μέσα σε αυτές θα πρέπει να υπολογίσουμε και άλλες πολύ μεγάλου αριθμού που προέρχονται από τα masters, γιατί και αυτά είναι εκπαίδευση και λογίζονται κανονικά στις διεθνείς πιστοποιήσεις ως εκπαίδευση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Και αν μετρήσετε τον αριθμό, δεν είναι μόνο οι 7.500, είναι και περισσότεροι, που θα είναι πάνω από 8.000, γιατί μέσα σε αυτούς είναι, όπως είπα, και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Εδώ μερικά παραδείγματα προγραμμάτων τα οποία έγιναν και με hands-on αλλά και διαδικτυακά λόγω του COVID και λέω διάφορες περιοχές όπως η πλαστική χειρουργική με ευρωπαϊκές ασφαλώς εταιρείες, η Earplugs είναι η μεγαλύτερη για παράδειγμα πανευρωπαϊκά, σεμινάρια που αφορούν θέματα ηθικής, δεοντολογίας και νομικά θέματα, όπως και επόμενη εκδήλωση που έγινε διαδικτυακά με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Επίσης υπάρχει ένα τεράστιο expertise στο Αριστοτέλειο στην ιατρική σχολή στα πτωματικά σεμινάρια. Αναφέρομαι χαρακτηριστικά σε ένα θεσμό που γίνεται 2 φορές το έτος, το Σεπτέμβριο και τον Ιούνιο. Όπως βλέπετε δεν είναι το πρώτο, είναι το δεύτερο και συνεχίζεται με πολύ δυναμικό τρόπο και από ό,τι φαίνεται και με την ανακαίνιση που θα ολοκληρωθεί στο ανατομείο θα είναι το μεγαλύτερο κέντρο εκπαίδευσης με χρήση πτωματικών ιστών. Αλλά γενικά
γενικά ως Αριστοτέλειο Ιατρική Σχολή καλύπτουμε όλο το φάσμα δυνατοτήτων εκπαίδευσης, δηλαδή και πτωματικό και με προηγμένη τεχνολογία simulation που αναφέρθηκε ο καθηγητής κ. Μπαμίδης και θα κάνω και εγώ αναφορά, όπως και όλων των άλλων πρόσφορων μέσων όπως με ζωικά πρότυπα κτλ. Επανέρχομαι, έτσι, και θέλω να το τονίζουμε αυτό, να μην το ξεχνάμε, ότι μέσα στα προγράμματα Masters, τα οποία υπάρχουν στο Αριστοτέλειο, στην Ιατρική Σχολή, υπάρχουν non-technical skills και clinical skills στη διοργάνωση προγραμμάτων μεταπτυχιακού επίπεδου. Έχουν γίνει πάρα πολλά μαθήματα και ο καθηγητής ο κ. Καραγιάννης προείσταται σε πολλά από αυτά στην επίγουσα ιατρική, σε επίγουσες καταστάσεις, στην παθολογία, που επίσης περιλαμβάνονται στο curriculum αυτό. Νέα προγράμματα έρχονται και μάλιστα με δύο βασικότατες προϋποθέσεις. Το ένα είναι το interprofessional training, δηλαδή συνεργασία και ιατρικών ειδικοτήτων μεταξύ τους, αλλά και ιατρικών ειδικοτήτων με τους νοσηλευτές και με άλλους επαγγελματίες υγείας, και μάλιστα σε αγγλόφωνο πρόγραμμα. Έτσι, και σε αυτό πρωτοπορεί η Ιατρική Σχολή με το στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Μαθήματα στην καρδιοχειρουργική, μαθήματα επίσης που αφορούν την ορθοπαιδική. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυναμική και επίσης καθηγητές του Αριστοτελείου, όπως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι πρόεδροι μεγάλων ευρωπαϊκών εταιριών ορθοπαιδικής. Τα δύο ρομποτικά σεμινάρια με τα οποία ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας, την εξέλιξή τους την είδατε αυτές τις μέρες, συνεχίζεται και αύριο, και βεβαίως δεν θα τελειώσει εδώ αυτή η συνεργασία με τα ρομποτικά σεμινάρια. Είναι η αρχή μιας θεσμικής λειτουργίας, η οποία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό. Τεράστια έμφαση πρέπει να δώσω στο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, ένα θεσμό του Αριστοτελείου που ουδέποτε διακόπηκε από το 2004 μέχρι και τις ημέρες μας. Έτσι, ένα θεσμό που ήταν από τα πολύ βασικά κριτήρια της ευρωπαϊκής πιστοποίησης, όπως και όλων των άλλων που θα έρθουν. Κάθε χρόνο αναρτάται στο website του Αριστοτελείου στην Ιατρική Σχολή, όπως βλέπετε εκεί η προκήρυξη των προηγούμενων ετών. Και βέβαια μέσα εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και άλλο ένα σημαντικό παράγοντα, ότι υπάρχει και το interprofessional training. Δίνεται τεράστια σημασία στη διεπιστημονικότητα και στη συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων και επαγγελματιών υγείας στην εκπαίδευση. Και δείτε ότι πόσο γρήγορα προσαρμόστηκε το Αριστοτέλειο με την Ιατρική Σχολή διαδικτυακά στην εκπαίδευση εκπαιδευτών. Το τόνισα και στην αρχή της ομιλίας μου ότι βραβεύτηκε η πλατφόρμα του Αριστοτελείου ως η καλύτερη στη χώρα από το Υπουργείο Παιδείας, 122 σε κύκλους μαθημάτων συμμετέχοντες, έτσι. Δεν είναι μικρό αυτό. Και βέβαια η μεγάλη μας δύναμη, το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Καινοτομίας, με τον καθηγητή τον κύριο Μπαμίδη, που πραγματικά θέλω να τον ευχαριστήσω και από εδώ για εκείνη την θαυμάσια παρουσίαση, επιτρέψτε μου να πω ισοπεδωτική, κυριολεκτικός, κατά την ημέρα παρουσίασης και διαπίστευσης του εργαστηρίου, και τον ευχαριστώ επίσης και που μου δάνεισε τις διαφάνειες από την ομιλία του, όπου φαίνονται πόσα προγράμματα, έτσι, εκπαιδευτικά υπάρχουν, ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανταγωνιστικά, έτσι, να μην ξεχνάμε αυτές τις λέξεις, γιατί έχουν σημασία, ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα, εντάξει. Να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Αλλά είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία, όπως το εργαστήριο, παραδείγματος χάρη κλινικών δεξιοτήτων, μέσα στο Παπαγεωργίου, το οποίο έχει ενταχθεί ασφαλώς και στο αγγλόφωνο τμήμα. Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, πιστεύω ότι έχει γίνει αντιληπτό ότι η Ιατρική Σχολή, το ιατρικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σκέφτεται παγκόσμια, έτσι, we think globally. Εντάξει, ο κόσμος είναι μεγάλος, ο κόσμος είναι ουσιαστικά ενιαίος, η επικοινωνία έχει εκμηδενιστεί. Το Πανεπιστήμιο και η Θεσσαλονίκη μεγαλώνει, τα προγράμματα τα οποία τρέχουν όχι απλώς με στελέχωση από το Αριστοτέλειο, αλλά με έμπνευση και driving force, ο ουσιαστικός οδηγός μέσα στην Θεσσαλονίκη με νέες υποδομές, είναι το Πανεπιστήμιο και προχωράει δυναμικά, δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία γι' αυτό. Και βέβαια πιστεύω όλοι, όπως και πιστεύω και εγώ και εσείς, ότι σύντομα θα ζήσουμε ξανά αυτές τις στιγμές της φυσικής παρουσίας, έτσι. Νομίζω δεν πρέπει να πω ότι φαίνεται να είναι μακριά αυτή η ώρα και να χαρούμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες και στην ειδική μονάδα βιοιατρικής έρευνας της Θεσσαλονίκης και στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπαλόη. Αντιλαμβάνεστε ότι ο όγκος της δουλειάς που έχει γίνει, της λειτουργίας και κυρίως των προδιαγραφών αυτής της ειδικής μονάδας του τμήματός μας είναι τεράστιος. Προφανώς και δεν υπάρχει χρόνος να αναλυθεί περισσότερο. Δυστυχώς έχουμε ξεφύγει και λίγο από το χρόνο του προγράμματος, το οποίο είναι πιεστικό. Νομίζω όμως ότι ακούστηκαν κυρίως
τα περιγράμματα της κάθε μίας από τις μονάδες που είναι τα συστατικά της ειδικής μονάδας βιοιατρικής έρευνας και εκπαίδευσης και ελπίζω στο επόμενο συνέδριο να έχουμε θεματικά για την κάθε μία πλέον από αυτές τις μονάδες, γιατί αλλιώς δεν είναι δυνατόν ούτε να παρουσιαστούν, ούτε να γίνει και συζήτηση για τις τόσες πολλές δραστηριότητες τις οποίες έχετε ακούσει. Το τμήμα Ιατρικής, λοιπόν, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι περήφανο για την MVE. Πιστεύω ότι θα αποτελέσει μία από τις εμβληματικές δράσεις, ένα τεράστιο Ινστιτούτο στη χώρα, που ελπίζουμε και ευχόμαστε και πρωτοπόρο να είναι, αλλά και να είναι αυτό το οποίο θα ανοίξει νέες προοπτικές τόσο στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση, έρευνα, αλλά κυρίως αυτό που συζητάμε πάντα, για να προάγουμε και τις θεραπείες όσον αφορά τους ασθενείς μας. Σας ευχαριστώ όλους πολύ για την παρακολούθηση αυτής της συνεδρίας και θα ακολουθήσουμε με την αμέσως επόμενη. Γεια σας.
Καλησπέρα και από εμάς όλους εδώ στο πάνελ. Καταρχήν, εκ μέρους όλων, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για την πρόσκληση, αλλά και για την επιτυχία του συνεδρίου, να τον συγχαρούμε. Και από την άλλη μεριά, να ευχαριστήσω και τον κύριο Πρασόπουλο, που είχε την τιμή να μας καλέσει όλους εδώ, να κάνουμε μια στρογγύλη τράπεζα, η οποία είναι λίγο διαφορετική από αυτές τις οποίες γνωρίζουμε. Το λέμε αυτό γιατί μέσα από την εξειδίκευση που παίρνει ο καθένας μας, αυτό βέβαια δεν αφορά τους ακτινολόγους και τους παθολογοανατόμους, κυρίως τους χειρουργούς, έχουμε απομονωθεί τελείως και έχουμε χάσει τον άνθρωπο σε σχέση με την ειδικότητά μας. Αυτή είναι μια ευκαιρία να ξαναβρεθούμε, να κουβεντιάσουμε μερικά πράγματα, να λύσουμε προβλήματα, αλλά και από την άλλη πλευρά να βάλουμε τα προβλήματα τα δικά μας, να τα αισθανθεί ο ακτινολόγος, να τα αισθανθεί ο παθολογοανατόμος και το αντίστροφο. Και αυτό προς όφελος του κάθε αρρώστου. Μέσα λοιπόν από διάφορα περιστατικά θα σας δείξουμε αυτήν τη συνεργασία που είχαμε αρκετά χρόνια και προσπαθούμε να την επαναφέρουμε. Ευχαριστώ. Τον κύριο Πρασόπουλο, αν θέλει να πει δύο κουβέντες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα, καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι, καθηγητές και φοιτητές. Θα ήθελα καταρχήν να απολογηθώ γιατί βρίσκομαι μακριά σας και είμαι αναγκασμένος για υγειονομικούς λόγους να συμμετέχω με αυτόν τον τρόπο ηλεκτρονικά στη σημερινή εκδήλωση, που αποτελεί βασική εκδήλωση του τομέα μας, του τομέα ακτινολογίας, ανατομίας, παθολογικής ανατομίας και τεχνολογιών, και που θέλει να προάγει, όπως πολύ σωστά είπε ο καθηγητής κ. Πατσαλάς, τη διεπιστημονικότητα. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε προηγουμένως τις πολλαπλές και σημαντικές δράσεις της MVE με κύριους στόχους την εκπαίδευση και την έρευνα. Η δική μας τράπεζα υπηρετεί σε κάποιο βαθμό την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού μέσω της διεπιστημονικότητας παρέχεται καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών παθολογιών, και σήμερα η παθολογία που επιδιώκουμε να την φωτίσουμε κάπως είναι η όγκη του εγκεφάλου. Θέλω να ευχαριστήσω το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής και τον διευθυντή του, τον καθηγητή τον κ. Χιτήρογλου, την νευροχειρουργική κλινική και τον διευθυντή της, τον καθηγητή τον κ. Πατσαλάκ, που μαζί με το ακτινολογικό εργαστήριο συμμετέχουν σε αυτή τη διεπιστημονική προσέγγιση, που είναι ένας πολύ βασικός και ουσιαστικός τρόπος μάθησης. Και αφού σας καλωσορίσω για μια ακόμα φορά, ας δώσω το λόγο στους συναδέλφους που συντονίζουν, προκειμένου να ακούσουμε τους ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σιτήρογλου. Καλησπέρα σας και από μένα. Καλησπέρα σας και από μένα. Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε στη Στρογγυλή Τράπεζα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Νομίζω ότι από την τράπεζα αυτή θα αναδειχθεί πόσο μεγάλη σημασία έχει όχι μόνο για σπανιότητες, αλλά και για καθημερινά περιστατικά η συνεργασία των ιατρικών ειδικοτήτων και στη συγκεκριμένη περίπτωση της ακτινολογίας, παθολογικής ανατομικής και νευροχειρουργικής για την κατά το δυνατόν καλύτερη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση των περιπτώσεων. Χωρίς άλλα λόγια, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στο πρώτο περιστατικό. Κύριος Κούσκουρας. Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω με τα περιστατικά που θα δείξουμε και θα περιγράψουμε όσο το δυνατό συντομότερα, γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος, να σας δώσω την ιδέα τι ακριβώς σημαίνει ακτινολογία, νευροακτινολογία αν θέλετε, ή γενικά απεικόνηση στη διαγνωστική προσέγγιση των όγκων του εγκεφάλου. Το πρώτο περιστατικό αφορά μια γυναίκα 55 ετών, ευνίδια κεφαλαλγία, έμετη αστάθεια. Στο ιστορικό της αναφέρεται μια επέμβαση, χειρουργική επέμβαση σε ηλικία 9 ετών μετά από πτώση εξύψους. Στην απεικόνισή μας, το πρώτο που φαίνεται, λίγο να θυμάστε αυτά που θα περιγράψω όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ακολουθιών, για να μην μπερδευόμαστε. Όπου βλέπουμε με άσπρο γύρω στους υπαραχνοειδείς χώρους είναι η TAF2. Εδώ είναι μια παραλλαγή της TAF2, είναι λεγόμενη flare,
η οποία ρίχνει το σήμα του εγκεφαλονοτιού υγρού για να μπορέσουμε να δούμε βλάβες κοντά στην επιφάνεια του παρενχήματος, ή τα φένα και τα φαινασκιαστικά. Όπου το εγκεφαλονοτίο υγρό είναι με χαμηλό σήμα, ενώ το σκιαστικό θα βανεί από τον εμπλουτισμό των χοροειδών πλεγμάτων ή της υπόφυσης. Λοιπόν, στο 2013, όπου έγινε η πρώτη, ας το πούμε, απεικόνιση της αρρώστου, φαίνεται μια εκτεταμένη περιοχή μετά από την προηγηθήσα επέμβαση, με μια γλιωτική διαμόρφωση του αριστερού ημισφαιρίου της παρεγκεφαλίδος. Λέμε γλιωτική, παύλα ατροφική, με την έννοια ότι έχουμε διεύρυνση των υπαραχνοειδών χώρων στην επιφάνεια της παρεγκεφαλίδος. Έχουμε υψηλό σήμα στην περιοχή της επέμβασης, πολύ μεγάλο για να είναι μια επέμβαση μετά από κάκωση. Ίσως προϋπήρχε κάτι εκεί πέρα, κάτι το οποίο δεν ξέρουμε. Επίσης βλέπουμε διεύρυνση της τέταρτης κοιλίας και ατροφική διαμόρφωση του σχέλους της παρεγκεφαλίδος, κάτι που είναι αναμενόμενο εξαιτίας όλης αυτής της εκτεταμένης γλιωτικής διαμόρφωσης στο αριστερό ημισφαίριο. Το 2014, σε έναν επανέλεγχο, διακρίνουμε διάφορες ογκόμορφες βλάβες. Βλέπετε χαρακτηριστικά την περαιτέρω ατροφία του εγκεφαλικού παρενχήματος. Οι ογκόμορφες αυτές βλάβες ακολουθούν, έτσι, έχουν κατανομή στην περιοχή του ηνιακού τρίματος και του εδάφους του πιστίου κρανιακού βόθρου, και επίσης έχουμε και κάποια οζύδια εμπλουτισμού στην πρόσθετη επιφάνεια της τέταρτης κοιλίας και καθώς εμπλουτισμού στο μέσο σχέλος της παρεγκεφαλίδος. Σε οβελιαίο επίπεδο βλέπουμε χαρακτηριστικά την κατανομή των διαφόρων βλαβών. Επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε το ιστορικό της προηγηθήσης επέμβασης, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παρά μόνο να υποθέσουμε ότι κάτι είχαν βγάλει τότε και κάτι υποτροπίασε. Στην επέμβαση ο κύριος Πατσαλάς. Με το σκεφτικό αυτό, χωρίς να ξέρουμε τι είναι, η γυναίκα σε πρώτη φάση μπήκε σε ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου τοποθετήθηκε κοιλιοπεριτονοϊκή παροχέτευση, και σε δεύτερο χρόνο έρχεται να χειρουργηθεί σε εμάς. Η θέση της αρρώστου είναι σε πρινή θέση και εδώ βλέπουμε σχηματικά το άνοιγμα για να μπορέσετε να καταλάβετε και αυτά τα οποία θα δείτε στη χειρουργική επέμβαση. Εδώ βλέπουμε πώς είναι τοποθετημένοι οι ασθενείς. Προς τα πάνω είναι τα πόδια, προς τα κάτω το κεφάλι. Προσπαθούμε να ανοίξουμε. Βλέπουμε μία μάζα στην περιοχή. Ήδη βλέπουμε τον νοτιό μυελό. Βλέπετε εδώ τον νοτιό μυελό καλυμμένο από αραχνοειδή μήνυγκα, μια παχυμηνυγκίτιδα αρκετά έντονη. Συνεχίζοντας προς τα κάτω, μετά την αραχνοειδή, το άνοιγμα της αραχνοειδούς, βλέπουμε τον νοτιό μυελό. Συνεχίζοντας πιο κάτω, προσπαθούμε να παρασκευάσουμε αυτά τα όρια. Δεν μας θυμίζει κάτι σαν γνωστό όγκο. Βλέπουμε έναν όγκο ο οποίος είναι αρκετά συμπαγής, αρκετά όρια περιγεγραμμένα. Μας θυμίζει κάποιο μηνυγκίωμα. Θα ευελπιστούσαμε να είναι ένα μηνυγκίωμα αυτό, αν και δεν ταιριάζει στις εικόνες. Έχουμε πρόσφυση στις μήνυγκες. Έχει αγγεία, αν δει κανένας εδώ, βλέπει αγγεία κολλημένα, τα οποία προσπαθούμε να τα αποκολλήσουμε και σιγά σιγά να αποκολλήσουμε από τη μήνυγκα. Έτσι. Τελικά, μετά την αφαίρεση της μάζας, βλέπουμε κάτω το στέλεχος του εγκεφάλου, τέταρτη κοιλία, τα διάφορα αγγεία. Και εδώ έχουμε την πλήρη αφαίρεση της μάζας και ψάχνουμε να δούμε παράλληλα και κάποιες οζώδεις σχηματισμούς που βλέπαμε στη μαγνητική τομογραφία, κυρίως στη βάση, στους οποίους κάπου εδώ παράδειγμα βλέπουμε μια περιοχή η οποία είναι αρκετά ύποπτη και η οποία μπορεί να ανοιγεί και μας δίνει κάποια, λες και είναι σαν ψαμώδη σωμάτια. Και σταματάμε εδώ όσον αφορά το χειρουργικό κομμάτι. Η γυναίκα ανένυψε.
Και έχουμε το δεύτερο περιστατικό. Ένας άνδρας 74 ετών, ο οποίος μας έρχεται με κεφαλαλγία, διαταραχές μνήμης, διαταραχές στη βάδιση, αριστερή μυπάρεση και διαταραχές συμπεριφοράς. Λοιπόν, εγκάρσιες στομές, αξονική τομογραφία χωρίς χιαγραφικό, η TAF1 που είπαμε προηγουμένως, η TAF2, TAF1 σε διαφορετικά επίπεδα. Αμέσως από την αξονική τομογραφία βλέπουμε μια παθολογική, εκτεταμένη παθολογική περιοχή στο μετωπιό λοβό δεξιά. Εντάξει, δεν έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εκτός ότι είναι μεγάλη και έχει νεκρωτικά στοιχεία και έχει αρκετό είδημα στην περιφέρεια. Αυτό το οποίο επίσης μπορούμε να δούμε και να υποψιαστούμε, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι τόσο ειδικός ο αξονικός να το αναδείξει, αλλά κυρίως η μαγνητική τομογραφία, είναι ότι έχουμε μια σαφοποίηση του φλοιού στην περιοχή εδώ πέρα. Κάτι το οποίο φαίνεται πολύ καλύτερα στη μαγνητική τομογραφία, συγκρίνεται λιγάκι αυτές τις άβλακες και τις έλικες από τη φυσιολογική πλευρά με αυτήν εδώ. Βλέπουμε ότι αυτή η εξεργασία επεκτείνεται και προς την επιφάνεια του εγκεφάλου, δηλαδή ασαφοποιεί, έτσι όπως το λέμε οι ακτινολόγοι, ασαφοποιεί τη διάκριση φαιάς λευκής ουσίας. Κάτι που σημαίνει ότι αυτή η εξεργασία είναι κάτι κακό, εκ πρώτης όψεως. Επίσης, ότι ασαφοποιεί την διάκριση φαιάς λευκής ουσίας και προκαλεί διόγκωση του μετωπίου λοβού, καθώς επίσης παρεκτόπιση και πιθανό διήθηση του δεξιού τμήματος του γόνατος του μεσολοβείου, μας δίνει την αίσθηση ότι είναι ενδοπαρεγχηματική εξεργασία και όχι εξωπαρεγχηματική. Θυμηθείτε λιγάκι αυτή τη διαμόρφωση και σε ένα μεταγενέστερο περιστατικό, δεν ξέρω αν είναι το επόμενο ή το παρακάτω, να δείτε πώς μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε μια ενδοπαρεγχηματική από μια εξωπαρεγχηματική βλάβη. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία ανατομικά και απεικονιστικά χαρακτηριστικά. Τώρα, στη φαρέτρα με το μαγνητικό τομογράφο έχουμε και τη δυνατότητα να πάρουμε τη λεγόμενη τεχνικές διάχυσης, όπου οι τεχνικές διάχυσης και κυρίως εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στο ισχυμικό έμφρακτο, αλλά τώρα εφαρμόζονται κατά κόρον σχεδόν στη ρουτίνα σε όλη την παθολογία του εγκεφάλου. Μπορούμε να διαχωρίσουμε διάφορες περιοχές της ογκόμορφης εξεργασίας, οι οποίες έχουν κυρίως περιορισμό της διάχυσης με χαμηλό ADC, κάτι που μπορεί να πούμε στον χειρουργό να πάει σε αυτές τις συγκεκριμένες θέσεις να πάρει τη βιοψία, αν θέλει να κάνει στερεοτακτική βιοψία. Γιατί αν πάει σε αυτήν εδώ την περιοχή, πιο πιθανό να μην βρει τίποτα, αν πάει σε αυτή την περιοχή θα δει στοιχεία, αλλά μπορεί να δώσει ψευδέως αποτέλεσμα. Ο περιορισμός στη διάχυση σημαίνει έντονη κεταροβρύθια. Εδώ σε στεφανιαίο επίπεδο και σε οβελιαίο επίπεδο, για να δούμε καλύτερα τη χωροταξία της βλάβης, δείτε χαρακτηριστικά πώς ασαφοποιείται η διάκριση φαιάς λευκής ουσίας και δείτε εδώ το είδημα, το άσπρο αυτό, το είδημα όπου φαίνεται να ακολουθεί τις ανακάμψεις της φαιάς ουσίας. Μετά το σχεστικό έχουμε νομιγενή εμπλουτισμό, εντάξει, κάτι αναμενόμενο λόγω της εκτεταμένης νέκρωσης, και εδώ σταματάει η διαγνωστική προσπάθεια ή η απεικονιστική προσπάθεια. Βέβαια υπάρχουν και άλλες τεχνικές όπως η perfusion, όπου θα δούμε ένα παράδειγμα παρακάτω, ή η φασματοσκοπία, όπου μπορούμε να πάρουμε επιπλέον πληροφορίες για να βοηθήσουμε το χειρουργό να του δώσουμε μια κάποια πιθανότητα κακοήθειας. Στη διαφορική διάγνωση από αυτήν την τέτοια και λόγω της ηλικίας και από αυτή την απεικόνιση είναι το πιο πιθανό να είναι ένα πολύμορφο γλιοβλάστομα. Το βασικό στην όλη ιστορία, σε αυτό το περιστατικό, είναι πρώτον η μεγάλη έκταση του όγκου. Το πρόβλημα αν περνάει στην απέναντι πλευρά που φαίνεται να αποθεί και όχι να περνά, και η επαφή του με το κοιλιακό σύστημα. Εδώ η χειρουργική αυτού του όγκου είναι τελείως διαφορετική από το προηγούμενο. Εδώ είμαστε υποχρεωμένοι, μέση γραμμή είναι εδώ. Βλέπουμε τον όγκο πώς είναι τοποθετημένος και ο άρρωστος. Επομένως, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο γίνεται πιο ευρία εκτομή αυτού του πράγματος, με αναρρόφηση ή και υπερηχητικό αναρροφητή. Συνεχίζουμε προς τα κάτω και σε κάποια στιγμή θα δούμε εδώ
να έρχεται εγκεφαλονοτιό υγρό. Άρα έχουμε φτάσει στα οπίστια όρια της βλάβης. Άρα έχουμε ανοίξει το κοιλιακό σύστημα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει και κάτι. Ναι. Λοιπόν, και η χειρουργική γενικά του γλιοβλαστώματος είναι χειρουργική, θα λέγαμε, πολέμου. Βλέπουμε δηλαδή μια μεγάλη εκτομή εγκεφαλικού παρεγχήματος και ο λόγος είναι ο εξής, ότι εκτός από αυτό που βλέπουμε γύρω-γύρω από αυτή τη βλάβη, υπάρχει και μια περιοχή την οποία δεν έχει γίνει ακόμα ορατή, αλλά είναι όγκος. Έτσι. Συνεχίζουμε μέχρι την πλήρη εκτομή της βλάβης για να έχουμε καθαρά όρια λευκής ουσίας. Και από εδώ και πέρα αρχίζει το άλλο πρόβλημα, το τι ακριβώς είναι, και εδώ θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ σημαντικά οι φίλοι μας, οι παθολογοανατόμοι. Καλησπέρα και από μένα. Η κυρία Χέβα θα παρουσιάσει τα παθολογοανατομικά ευρήματα. Στο ξεκίνημα, στο πρώτο αυτό περιστατικό, πριν το ξεκινήσω, να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή με τη σειρά μου για την πρόσκληση αυτή. Ήταν μια εξαιρετική ιδέα, κυρίως του κυρίου Πρασόπουλου και του Προεδρείου. Εγώ πριν αρχίσω να λέω για τα παθολογοανατομικά στοιχεία, θα πάρω ένα τρίλεπτο μόνο και μόνο για να σας πω και να σας ενημερώσω ότι όλα αυτά που αφορούν τα νεοπλάσματα του κεντρικού νευρικού συστήματος αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, όλες οι πληροφορίες που έχουμε, όπως και σε όλα τα συστήματα, αλλά στο κεντρικό νευρικό φαίνεται ότι με βοηθό την μοριακή βιολογία, τη μοριακή παθολογία, έχουμε τεράστιες εξελίξεις και η καινούργια ταξινόμηση που βγήκε από την WHO, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, βασίζεται πλέον τόσο στα ιστολογικά και νοσοϊστοχημικά ευρήματα, αλλά βασίζεται και στο μοριακό προφίλ των νεοπλασμάτων. Βέβαια, σήμερα εδώ θα ακούσετε κυρίως για το ιστολογικό και νοσοϊστοχημικό προφίλ των νεοπλασμάτων, αλλά σιγά-σιγά και οι άλλες πληροφορίες παίρνουν τη θέση τους και μπαίνουν στη ρουτίνα μας. Σκοπός της καινούργιας αυτής ταξινόμησης είναι η ονοματολογία των νεοπλασμάτων να είναι περισσότερο συνεπής με το τι είναι το κάθε νεόπλασμα και συγχρόνως να είναι απλή. Okay. Βλέπουμε λοιπόν ένα ολόκληρο κατεβατό, δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Όλα τα νεοπλάσματα έχουν δίπλα και κάποιο μοριακό χαρακτηριστικό. Και να περάσουμε στο περιστατικό μας, θα αναφέρουμε και τα δύο περιστατικά μαζί, και την σχετικά νεαρή κυρία και στη συνέχεια και τον κύριο. Στο πρώτο περιστατικό, που η ευσεβής πόθη ήταν να είναι ένα μηνυγκίωμα, δεν μας δόθηκε κάποια τέτοια πληροφορία, ευτυχώς, γιατί οι νευροχειρουργοί με την εμπειρία που έχουν κατάλαβαν ότι αυτό θα μείνει ευσεβής πόθος και έτσι αν είχαμε μια τέτοια πληροφορία πραγματικά θα προβληματιζόμασταν. Είχαμε αρκετό και καλό υλικό και το υλικό αυτό από την αρχή μας κατήφθηνε σε ένα υψηλού grade νεόπλασμα της γλίας. Από τις πρώτες εικόνες αναγνωρίζουμε νεόπλασμα της γλίας, το οποίο έχει μεγάλα κύτταρα, μπιζάρ κύτταρα, έντονη πολυμορφία, έντονη κυτταροβρύθια και πολύ χαρακτηριστικά έχει νεκρώσεις. Οι νεκρώσεις αυτές, επειδή μοιάζουν με το γεωγραφικό χάρτη, ονομάζονται γεωγραφικού τύπου νεκρώσεις και εμάς τους παθολογοανατόμους μας βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί είναι διαγνωστικές για το συγκεκριμένο νεόπλασμα που θα δείτε που θα πούμε το όνομά του παρακάτω. Επίσης έχει και ενδοθυλιακή υπερπλασία και αυτό είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό. Μας βοηθάει η ανοσοϊστοχημία αν έχουμε πρόβλημα ταυτοποίησης των κυττάρων και εδώ πέρα μας λέει σαφώς ότι είναι κύτταρα της γλίας, και με τον δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού K67 βλέπουμε ότι είναι και ένα αρκετά ενεργό νεόπλασμα και τελικά καταλήγουμε ότι είναι ένα γλιοβλάστομα το οποίο είναι grade 4
και με την παλιά αλλά και με την καινούργια ταξινόμηση. Και πάμε στο επόμενο περιστατικό. Και εδώ είχαμε αρκετό υλικό, ιδιαίτερα πολύ θα έλεγα, γύρω στα 50 κυβικά εκατοστά. Και ήταν καλό που είχαμε αρκετό υλικό, γιατί από αυτό το υλικό η μεγαλύτερη ποσότητα ήταν νεκρωμένη. Όταν αυτό συμβαίνει σε μεγάλα παρασκευάσματα, βρίσκουμε κάπου την άκρη. Όταν συμβαίνει σε μικροβιοψίες και είναι νεκρωμένες στο μεγαλύτερο μέρος τους ή εξ ολοκλήρου, τότε έχουμε διαγνωστικό πρόβλημα. Εδώ τα κύτταρα τα βιώσιμα ήταν γύρω από αγγεία κυρίως, και εδώ έχουμε τα στοιχεία της ενδοθηλιακής υπερπλασίας πολύ έντονα, αλλά μακριά από τα αγγεία ψάχνουμε με το ζόρι να βρούμε 1-2 βιώσιμα κύτταρα. Το υλικό είναι νεκρωμένο στη μεγαλύτερη έκτασή του. Κάποια κύτταρα που διασώζονται φαίνονται να έχουν γεμιστοκυταρικούς χαρακτήρες. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για λίγο περισσότερο επιθετική πορεία, χειρότερη πρόγνωση. Και το δείκτης κυταρικού πολλαπλασιασμού υψηλός. Όταν λέμε υψηλός στα νεοπλάσματα του κεντρικού νευρικού, ισχύουν άλλα ποσοστά. Δεν είναι όπως τα νεοπλάσματα των υπόλοιπων συστημάτων. Δηλαδή, 10-12% είναι υψηλό ποσοστό θετικότητας. Και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα γλιοβλάστομα, όχι τόσο χαρακτηριστικό όσο το προηγούμενο, αλλά είναι τελικά ένα γλιοβλάστομα που μάλιστα φέρει και τη μετάλλαξη IDH1. Το πρώτο περιστατικό ήταν πολύ παλιότερο, νομίζω έχει μια δεκαετία, ίσως και πολύ παραπάνω. Δεν γινόταν τότε η διερεύνηση της IDH1 νανοσοϊστοχημικά. Το δεύτερο περιστατικό είναι πιο πρόσφατο και έτσι έχουμε και αυτή τη διερεύνηση, ένα γλιοβλάστομα grade 4. Τώρα, πάνω σε αυτό θα ήθελα να δώσω μια εξήγηση γιατί έχουμε ένα γλιοβλάστομα ενώ δεν είχαμε σαφείς εικόνες. Μέσα στη διάρκεια των μαθημάτων, μια ομάδα φοιτητών προσπαθούσε να πάρει ιστορικό και εκεί η ασθενής ανέφερε ότι όταν χειρουργήθηκε σε ηλικία 9 ετών έκανε μετά ακτινοβολία. Ακτινοβολία με κάκωση δεν ταιριάζει σε καμία περίπτωση. Διερευνήσαμε στην οικογένεια να δούμε τι έγινε. Τουλάχιστον ο σύζυγος, οι κόρες δεν είχαν ιδέα το τι συμβαίνει αυτό. Ήταν ένα μυστικό το οποίο κράταγε η οικογένεια, οι γονείς της κοπέλας, της κυρίας αυτής, το οποίο το πήραν μαζί τους. Τελικά αυτή είχε χειρουργηθεί για αστροκύττωμα σε ηλικία 9 ετών, είχε ακτινοβοληθεί και αυτό πρέπει να είναι η υποτροπή μετά από τόσα χρόνια. Το επόμενο περιστατικό μας αφορά μια νεαρά 20 ετών με ένα επεισόδιο επιληπτικής κρίσης. Στην αρχική αξονική, χωρίς χειαγραφικό, αναγνωρίζεται μια μικρή αιστεία που αν το πάρει κανείς πολύ γρήγορα στις τομές μπορεί να του ξεφύγει. Μια πολύ μικρή αιστεία υψηλών πυκνοτήτων, αιμορραγία, πρωτεϊνικό υλικό, στην υποφυλώδη περιοχή του κροταφικού λοβού δεξιά. Αυτή είναι η σχισμή του Σίλβιους. Εντάξει. Φυσικά επόμενο είναι να πάει μετά για μαγνητική τομογραφία, όπου πλέον έχουμε πολύ καλύτερη διαγραφή των ορίων της βλάβης. Βλέπουμε χαρακτηριστικά, είναι τα δύο ακολουθία, βλέπουμε χαρακτηριστικά την περιφέρεια του εγκηδίου, σχεδόν σαφή όρια. Ο παρακείμενος φλοιός και ο υπερκείμενος φλοιός φαίνονται να είναι φυσιολογικοί, δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη ασαφοποίηση. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή, ότι η βλάβη, σε αντίθεση με το προηγούμενο που ήταν μεγαλύτερο, δεν επεκτείνεται μέχρι την επιφάνεια της έλικου στην περιοχή. Τα φένα, εντάξει, μας δίνει τις πληροφορίες της. Έχουμε κάποιο περιορισμό της διάχυσης με χαμηλό EDC, κάτι που σημαίνει μια κύτταροβρύθια. Εδώ σε στεφανίες στο μέσο που βλέπουμε ότι είναι στην περιοχή της άνω κροταφικής έλικας, η σχισμή του Σίλβιους είναι αυτή εδώ πέρα πάνω. Και είναι το επόμενο όπλο της μαγνητικής τομογραφίας. Καταρχήν μπορούμε να κάνουμε perfusion τεχνικές. Perfusion τεχνικές είναι κάτι σαν το δυναμικό. Δηλαδή δίνουμε σχεδιαγραφικό και παίρνουμε γύρω στους 60
φάσεις μέσα σε ένα διάστημα 1-1,5 λεπτού. Αυτό τι μας δίνει τη δυνατότητα? Μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε πληροφορία όσον αφορά την αγκίωση του όγκου ή του ογκιδίου ή οτιδήποτε άλλο μελετάμε. Μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει στα πλαίσια ενός ισχυμικού εμφράκτου. Αυτό λοιπόν που κυνηγάμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δούμε αν έχει αυξημένη αγκίωση ο όγκος. Και στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη αγκίωση. Παρ' όλα αυτά, μετά στις καθυστερημένες μετά από σχεστικό, έχει ένα περιφερικό εμπλουτισμό. Έχουμε επίσης δυνατότητα να πάρουμε το χάρτη σε ADC με την diffuser και να μετρήσουμε το χρόνο. Βλέπουμε ότι έχουμε 0,7 μονάδες, ας το πούμε, είναι τετραγωνικά, κυβικά χιλιοστά, κυβικά εκατοστά, ένα τέτοιο η μονάδα, κάπως έτσι. Κάτι που σημαίνει ότι έχει, ναι, φαίνεται καλόηθες με σαφή όρια, δεν είναι πολύ επιθετικό, αλλά τα κύτταρά του είναι πολλά. Και τέλος πάμε στην φασματοσκοπία, όπου πλέον δεν έχουμε εικόνα, έχουμε αυτό το διάγραμμα, το οποίο μας δίνει την κατάσταση των μεταβολητών μέσα στον όγκο. Κυρίως του νι ΑΑ, νι εκετυλοασπερτάση, της χολίνης και της κρετίνης. Αυτά είναι τα βασικά. Οι κακοήθειες, υψηλής κακοήθειας όγκοι χαρακτηρίζονται από αυξημένα επίπεδα χολίνης, με συνοδό ελάττωση του νι ΑΑ. Κάτι που σημαίνει ότι έχουμε καταστροφή νευρικών κυττάρων, ινών λευκής ουσίας, νευρώνων και όλα τα σχετικά. Ενώ η χολίνη έχουμε αυξημένο κυτταρικό πληθυσμό, μεταβολισμό μεμβράνης. Βλέπουμε τώρα στο συγκεκριμένο παράδειγμα ότι οι τιμές του νι α προς κρεατίνη, το λόγος δηλαδή, είναι φυσιολογικός και της χολίνης δεν είναι τόσο αυξημένος. Θα περιμέναμε δηλαδή, αν ήταν μια έντονη κακοήθεια, να έχουμε γύρω στο 1,5-2, ίσως και παραπάνω. Συνεπώς, έχουμε την ανατομική μας πληροφορία, κροταφικός λοβός, πιθανότητα άνω κροταφική έλικα. Έχουμε τη μεταβολική μας πληροφορία. Η πιο πιθανή διάγνωση θα είναι ένα ογκίδιο βαθμού κακοήθειας 2, άντε 3 το πολύ, γιατί έχουμε αυτόν τον εμπλουτισμό. Φυσικά έγινε η επέμβαση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Βλέπουμε ότι έχουμε τη μηνυτεχειρητική κοιλότητα, κάτι που είναι αναμενόμενο χωρίς άλλα σημεία υπολοιματικής βλάβης. Το ερώτημα το μεγάλο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εάν θα παρέμβει κανένας ή αν θα περιμένει. Η αρχή δική μας είναι κάτι το οποίο το βρίσκουμε και μάλιστα σε 9 άτομα. Με αυτή τη διάγνωση ήδη που ανέφερε ο κύριος Κούσκουρας, η άποψή μας είναι πρέπει να επεμβαίνουμε δυναμικά και να αφαιρούμε όσο γίνεται καλύτερα. Αυτό και το οποίο κάναμε. Το μέγεθος όμως της βλάβης είναι τέτοια και που δεν χρειάζεται να ψάχνουμε που βρίσκεται. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τον πλοηγό. Αυτό είναι το ηλεκτρόδιο του πλοηγού για να μαρκάρουμε ακριβώς τόσο το άνοιγμα έξω στο κρανίο όσο και τον εντοπισμό ενδοκρανιακά. Άρα εδώ βλέπουμε πού ακριβώς πρέπει να κόψουμε. Η βλάβη είναι ακριβώς κάτω από αυτή την έλικα και φυσικά πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσουμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό αγγείο, γιατί τα φλεβικά αγγεία τουλάχιστον στην εγκέφαλο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι. Μετά τον καυτηριασμό, άνοιγμα του φλοιού, κυκλοτερή και σιγά σιγά προσπαθούμε να πάρουμε το κομμάτι και να στείλουμε όσο γίνεται περισσότερο υλικό στους παθογονατόμους. Έτσι. Εδώ αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε υπερηχητικό αναρροφητή, γιατί θα χάσουμε πάρα πολύ υλικό. Προσπαθούμε να αποκολλήσουμε όσο γίνεται τη βλάβη από φυσιολογικό ιστό και σταματάμε εκεί που θα αναγνωρίσουμε κυρίως τη λευκή ουσία φυσιολογικούς ιστούς ή ακόμα και την έλικα η οποία βρίσκεται κάτω από αυτό το οποίο χειρουργούμε. Έτσι. Βλέπουμε πάρα πολύ καλά τη διαδικασία πώς αφαιρούμε. Και προσπαθούμε να μην αφήσουμε κομμάτι
σαν υπόλοιμα γύρω. Εδώ βλέπουμε την έλικα απέναντι πλευράς. Το υλικό που έχουμε ήταν αρκετό για διαγνωστικούς σκοπούς. Σίγουρα έχουν βάλει το σωστό εδώ πέρα. Αυτό είναι το ξανθοαστροκύττωμα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα, εμείς το υλικό που πήραμε, είδαμε ένα νεόπλασμα που θα λέγαμε ότι μας έδινε μια μεγάλη αγριότητα στα κύτταρα. Τι σημαίνει αυτό επιστημονικά? Σημαίνει ότι τα κύτταρα αυτά έχουν μεγάλη ατυπία, μεγάλη πολυμορφία. Εμείς την ατυπία και την πολυμορφία τη συνδυάζουμε πάντα με μια επιθετικότερη εξέλιξη του νεοπλάσματος. Σε αυτό λοιπόν το νεόπλασμα, με μια πρώτη ματιά, είχαμε μια πολύ κακή εντύπωση για το grade αυτής της βλάβης. Εν τούτης, ξεφεύγοντας από αυτό, βλέποντας και τις άλλες τομές, είδαμε ότι η περιφέρεια του νεοπλάσματος, δηλαδή το διηθητικό μέτωπο του όγκου, ήταν περίγραπτο και πίεζε το φυσιολογικό ιστό. Την εγκεφαλική ουσία. Δεν ήταν διηθητικό. Αυτό είναι ένα πολύ καλό στοιχείο. Και όταν θελήσαμε να κάνουμε τον δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού, για να δούμε ποιος είναι ο ρυθμός με τον οποίο πολλαπλασιάζεται το νεόπλασμα, είδαμε ότι αυτός ήταν σχετικά χαμηλός. Και μετρήσαμε και τις μυτώσεις, τις πυρηνοκινησίες, και αυτές ήταν σε ένα πολύ οριακό σημείο. Στην διαφορική μας διάγνωση, λοιπόν, μπήκε, λόγω της μορφολογίας βέβαια, ένα πολύμορφο γλιοβλάστομα, αλλά απομακρυνθήκαμε πολύ γρήγορα από αυτό, διότι είχε χαμηλό Ki67, είχε οριακό αριθμό πυρηνοκινησιών, είχε ομαλά όρια, ήταν ένα νέο παιδί. Πολλές φορές και τα απεικονιστικά μας βοηθάνε, όχι πολλές φορές, σχεδόν πάντα μας βοηθάνε. Μας βοηθάνε και τα κλινικά χαρακτηριστικά. Και τελικά καταλήξαμε στην διάγνωση του πλειόμορφου ξανθοαστροκυτώματος. Στο σημείο που είχαμε τον προβληματισμό και όπως αναφέρθηκα ήταν ο οριακός αριθμός των πυρηνοκινησιών, ψάξαμε λίγο όλα τα περιστατικά αυτά που αναφέρονται στη βιβλιογραφία και είδαμε ότι το 5 είναι ένα πολύ οριακό νούμερο, αλλά μας ήταν αρκετά δύσκολο να μιλήσουμε για κάτι χειρότερο όπως είναι το γλιοβλάστομα. Κρατήσαμε λοιπόν τα θετικά στοιχεία και είπαμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα πλειόμορφο ξανθοαστροκύττωμα, αλλά έχει αναπλαστικούς χαρακτήρες. Δηλαδή θα είναι πιο επιθετικό από το κλασικό πλειόμορφο ξανθοαστροκύττωμα. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, εγώ χρειάστηκε να πάρω αρκετά τηλέφωνα, να μιλήσω και με τον κύριο Πατσαλά, να ακούσω και την γνώμη των απεικονιστών και με βοήθησαν πάρα πολύ να καταλήξω στην τελική μου διάγνωση και να μην παρασυρθώ δίνοντάς το ως πολύμορφο, ως γλιοβλάστομα που θα μπορούσε να είναι με την πρώτη ματιά. Έχει και μια παραφιλολογία αυτό το περιστατικό. Αν θέλετε μπορείτε να την πείτε εσείς. Η διάγνωση αυτή αμφισβητήθηκε από γιατρούς των Αθηνών, κάνοντας και ένα μοριακό έλεγχο, μιλούσαν για γλιοβλάστομα και μάλιστα πιέζαν την οικογένεια να χειρουργηθεί το παιδί ξανά, γιατί έκανε υποτροπή και εμείς καθόμασταν. Τελικά τη λύση την έδωσε εργαστήριο Γερμανίας, το οποίο έβγαλε ακριβώς την ίδια διάγνωση με το δικό μας παθογαναδομικό και αυτό είναι προς τιμήν σας. Έτσι. Προς τιμήν σας. Έτσι. Ήταν κάτι το καταπληκτικό. Όταν δικαιωθήκαμε σχετικά με τη διάγνωση,
σε αντίθεση με τους Αθηναίους που λέγανε κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Και αν δεν κάνω λάθος, το grade 3 είναι κάπως αργής ανάπτυξης, έτσι δεν είναι? Είναι μεν επιθετικό, αλλά αργής ανάπτυξης. Σαφώς. Είναι καλύτερο Το από λέω το αυτό γιατί ακριβώς αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, ότι έχει σαφή όρια και, ας το πω, με απότομη μετάπτωση του παθολογικού προς το φυσιολογικό, αυτό βλέπουμε και εμείς στις απεικονίσεις μας. Ναι. Και έχει και χαρακτηριστική εικόνα. Εγώ αυτό το θυμάμαι από τον καθηγητή, τον κύριο Καρκαβέλα, που το έλεγε πάντα, ότι το πλειόμορφο ξανθοαστροκύττωμα θα παίρνει στον απεικονιστή τηλέφωνο και θα ρωτάς τι εικόνα έχει, θα σε βοηθήσει. Μου θυμίζει τον κύριο Καρκαβέλα. Μερικές διαγνώσεις είναι πολύ πιο δύσκολες από άλλες. Ορισμένα περιστατικά είναι πολύ σπάνια και σε αυτά τα δύσκολα περιστατικά είναι που φαίνεται με τον καλύτερο τρόπο η δυναμική της καλής συνεργασίας και συσχέτισης ανάμεσα στις διάφορες ειδικότητες. Βέβαια, όσο προχωρεί η μοριακή ιατρική, τόσο θα παίρνουμε και περισσότερη βοήθεια από μοριακές εξετάσεις, γιατί για πολλά νεοπλάσματα τώρα, όπως είπε στην εισαγωγή της η κυρία Χέβα, προκύπτουν μοριακοί δείκτες οι οποίοι είναι χρήσιμοι στη διάγνωση και πολλές φορές και στη θεραπεία. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά μπαίνει στη διαγνωστική και στη θεραπευτική. Ως τότε ας κρατούμε την καλή συνεργασία και βέβαια ο τελικός κριτής είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή αν τελικά η πρόγνωση, η πορεία του ασθενούς επιβεβαιώνει τη διάγνωση ή όχι. Στο επόμενο περιστατικό όντως ήταν μια έκπληξη και για την ίδια την κοπέλα, αλλά φαντάζομαι και για μας. Είναι μια 17χρονων κοπέλα, υποψήφια για τη σχολή υποαξιωματικών, οπότε συνήθως στρατιωτικές σχολές, δεν ξέρω αν ήταν κανένας υποψήφιος στρατιωτικές σχολές, γίνεται μια σωστή επισκοπική εξέταση. Και πρόσεξε κάποιες καφέολοεκυλίδες. Όπως ξέρουμε, οι καφέολοεκυλίδες παραπέμπει προς νευροενωμάτωση και συνέστησε να γίνει έλεγχος κεντρικού νευρικού και περαιτέρω έλεγχος. Και αυτή ήταν η έκπληξη. Οβελιές τομές στα 2, οι 2 επάνω, στεφανίες τομές στις κάτω τομές, η φλέρα ακολουθεί και τα 2. Και βλέπουμε στη μέση γραμμή μια ογκόμορφη βλάβη, σχετικά ομοιογενής, ίσως έχει μικρές νεκρώσεις σε αυτήν εδώ τη θέση, η οποία αυτό το λεπτό ιστείο που βλέπουμε εδώ είναι το άνω σκέλος της παρακεφαλίδας, αυτό είναι το τετράδημο πέταλο, η οποία λοιπόν αναπτύσσεται μέσα στο κοιλιακό σύστημα, διευρύνει την τέταρτη κοιλία, αυτός είναι ο υδραγωγός του Σίλβιους, προκαλεί αποφρακτικό υδροκέφαλο και ό,τι περνάει με πολλή δυσκολία. Αυτό το μαύρο σήμα που βλέπουμε εδώ είναι η στροβιλώδης ροή, ακριβώς λόγω της παλινδρόμησης του ένι προς την τρίτη κοιλία, χωρίς όμως να έχουμε ιδιαίτερη διάθεση των πλαγίων κοιλιών. Αυτή ήταν η έκπληξη. Τώρα, όσον αφορά την τοπογραφία, κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από την οροφή της τέταρτης κοιλίας. Αυτός ο δαντελωτός σχηματισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο σκόλικας, ο οποίος φαίνεται να είναι φυσιολογικός, κάτι που μας δίνει την αίσθηση ότι είναι καθαρά τείχομα προς την κοιλότητα και όχι παρέγχημα προς το κοιλιακό σύστημα, όπως θα δούμε σε μερικά άλλα παρακάτω περιστατικά. Συνήθως οι όγκοι που αναπτύσσονται εδώ πέρα είναι τα επενδυμώματα, τα μυελοβλαστώματα σε μικρότερες ηλικίες, μπορεί να είναι κάποια αστροκυτώματα. Δυστυχώς δεν είχα στη διάθεσή μου περαιτέρω άλλες απεικονίσεις με σχεστικό ή κάποια ιδιαίτερη μελέτη, οπότε θα περιμένω με λαχτάρα την ιστολογική.
Εδώ, τι έγινε. Κάτι συνέβη. Κάτι συνέβη. Μήπως πάτησες τέτοιο. Ναι, παίξτε το. Όχι αυτό. Εδώ είναι, εντάξει, παίζει. Η άρρωστη είναι σε πρινή θέση. Εκείνο που βλέπουμε είναι μετά το άνοιγμα της μεγάλης δεξαμηνής. Βλέπουμε την παρεγκεφαλίδα, αμυγδαλές, ο σκόλικας. Εδώ ο προμήκης μυελός, οι οποίες κάτω παρεγκεφαλιδικές, το έδαφος της τέταρτης κοιλίας. Παρασκευάζουμε όσο γίνεται προσεκτικά. Και μετά από την ανάσπαση των αμυγδαλών μπορούμε να δούμε τη μάζα όλη αυτή, σαφή όρια, εξαίρεση, σταδιακή, με υπερηχητικό αναρροφητή και μετά με αναρρόφηση. Και από το αέτομα της τέταρτης κοιλίας αφαιρείται η πρόσφυση και όταν τελειώνουμε την αφαίρεση βλέπουμε στο βάθος τον υδραγωγό. Όλο το έδαφος της τέταρτης κοιλίας και ο υδραγωγός εδώ. Ωραία. Για βάλτε το σε πλήρη οθόνη. Το υλικό που πήραμε ήταν πολύ λιγότερο σε σύγκριση με τις περιπτώσεις που μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει. Και φαινόταν να αφορά ένα νεόπλασμα από κύτταρα της γλείας. Αυτό μας ήταν ξεκάθαρο, δεν είχαμε πρόβλημα σε αυτόν τον προσανατολισμό, το οποίο δεν είχε μεγάλη κυτταροβρύθια, τα κύτταρά του ήταν ομοιόμορφα. Κάπου βέβαια βλέπαμε και μερικά κύτταρα με μεγαλύτερους πυρήνες, αυτούς που ονομάζουμε δίκην πετάλου. Εκεί αυξανόταν κάπως η πολυμορφία, συγχρόνως και η βαθυχρωμασία. Για μας τους παθολογανατόμους αυτά είναι σημαντικά στοιχεία. Μας πάνε περισσότερο προς αυξημένη κακοήθεια, αλλά συγχρόνως μπορούν και να μας παραπλανήσουν. Τα κύτταρα ήταν ατρακτόμορφα, ενώ θα τα περιμέναμε όχι τόσο ατρακτόμορφα. Και το νεόπλασμα είχε και κάτι που είναι αρκετά χαρακτηριστικό και βοηθάει. Είχε η αλοειδοποιημένα αγγεία. Δεν είναι μόνο σε αυτή την περίπτωση που μπορούμε να δούμε νεοπλάσματος η αλοειδοποιημένα αγγεία, αλλά αν το προσθέσουμε και αυτό στα προηγούμενα, μας βοηθάει στη διάγνωσή μας. Εδώ την χρώση που ταυτοποιεί ότι είναι νεόπλασμα της γλείας, την κάναμε για τους λόγους της παρουσίασης, δεν χρειαζότανε. Και το Q67, ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού, ήταν πάρα πολύ χαμηλός. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, η θέση μας ήταν ότι πρόκειται για ένα γλίωμα χαμηλού βαθμού κακοηθείας και τα μικρά αυτά χαρακτηριστικά, είτε τα κύτταρα που μοιάζουν σαν πέταλα οι πυρήνες τους, είτε τα αγγεία οι αλοειδοποιημένα, είτε ο ατρακτόμορφος πληθυσμός, παρότι δεν είδαμε τις χαρακτηριστικές ίνες Ρόζενθαλ και τα κοκκώδη σωμάτια, οδήγησαν τη διάγνωσή μας στο πυλοκυτταρικό αστροκύττωμα, που είναι ένα νεόπλασμα που συνάδει με των νεαρών της ηλικίας, είναι σε νέα παιδιά και είναι πολύ καλύτερο από
το αστροκύττωμα, το ένα αστροκυταρικό νεόπλασμα grade 2. Γιατί χαρακτηρίζεται ως grade 1. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά, δηλαδή, στην εξέλιξή του. Δεν ξέρω αν ήταν έκπληξη αυτό για σας, αλλά... Ναι, το δεύτερο μέρος. Φαντάζομαι θα τα ανοίξει. Λοιπόν. Το περιστατικό αυτό αφορά μια 67χρονη γυναίκα με προϊούσα εγκατάσταση δεξιάς ημιπάρησης, η οποία εξελίχθηκε σε επιλυγία, κεφαλαργία, υπληνία και διαταραχές μνήμης. Επειδή ζήλεψα από τον κύριο Πατσαλά με τα βίντεο, θα δείτε και δικά μου βίντεο τώρα, κυρίως για να δείτε λίγο πολύ μια εξέταση, πώς φαίνεται μια εξέταση. Αυτή είναι η φλερ σε οβελιαίο επίπεδο. Αυτή η γρήγορη βιαστικιά είναι σε στεφανιαίο επίπεδο η TAV2. Οπότε αμέσως έχουμε το τρισδιάστατο της βλάβης. Εδώ είναι τομές, ενδεικτικές τομές από την εξεργασία. Στο βελιαίο επίπεδο είμαστε στην περιοχή του μέσου κρανιακού βόθρου. Το τουρκικό εφήπιο είναι εδώ. Ο μίσχος της υπόφυσης είναι εδώ. Ο κροταφικός λοβός είναι εδώ. Και αυτός εδώ το πιεσμένος υπαραχνοειδής χώρος είναι η σχίσμη του Σίλβιος. Σε βέλιο επίπεδο, εδώ είναι η περιοχή του κόγχου, παραγκεφαλίδα, άρα μιλάμε για οπίστιο κρανιακό βόθρο. Αυτό το μαύρο σήμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το λιθοειδές και λίγο πιο μπροστά έχουμε το μέσο κρανιακό βόθρο που είναι αυτός εδώ. Βλέπουμε λοιπόν μια ογκόμορφη εξεργασία, ομοιογενή σχετικά υφή. Δεν φαίνεται να έχει στην TAV2 τίποτα νεκρώσεις ή τίποτα άλλες ανομοιογένειες. Χωρίς ιδιαίτερο περιεστιακό είδημα, όπως είχαμε δει στην πρώτη στο μετωπείο λοβό. Ίσως λίγο εδώ πέρα, αλλά τίποτα παραπάνω. Από τα χαρακτηριστικά της εξεργασίας βλέπουμε αυτή την ουρά, αυτό το θύσανο αγγείων, που φαίνεται να ξεκινάνε από μια συγκεκριμένη περιοχή και ακτινοειδώς να πηγαίνουν προς τον όγκο, παρένθεση στροφοφόρα αγγεία. Επίσης βλέπουμε αγκιακούς σχηματισμούς. Να σας θυμίσω ότι τα αγγεία στον μαγνητικό τομογράφο λόγω της ροής θα δώσουν στις απλές ακολουθίες κενό σήματος, μαύρο δηλαδή, κάτι που μας βοηθάει να τα αναγνωρίσουμε. Βέβαια υπάρχουν, όπως θα δούμε συνέχεια, τεχνικές που μπορούμε να τα αναδείξουμε. Βλέπουμε λοιπόν αγγεία διευρυσμένα, διατεταμένα στην περιφέρεια. Και επίσης βλέπουμε και κάτι άλλο το οποίο θα μας βοηθήσει να πούμε ότι αυτή είναι εξωπαραγχηματική και όχι ενδοπαραγχηματική. Θυμηθείτε λιγάκι την διαμόρφωση του φλοιού στον όγκο που είδαμε για με το δεξιό μετωπείο λοβό και δείτε λιγάκι τον φλοιό στην προηγουμένη περίπτωση. Φαίνεται να είναι παρεκτοπισμένος. Κάτι που μας δίνει και να υπάρχει μια φλούδα υψηλού σήματος μεταξύ του εγκεφαλικού παρεγχήματος και του όγκου. Είναι το σημείο εγκλωβισμού του εγκεφαλονοτίου αιγρού στις εξωπαραγχηματικές εξεργασίες. Μόλις το δούμε αυτό, εμείς τουλάχιστον οι ακτινολόγοι είμαστε πιο ήσυχοι, με την έννοια ότι αυτά είναι χαρακτηριστικά και στη συγκεκριμένη περιοχή, σε συνδυασμό με τα αγγεία, είναι χαρακτηριστικά ευρήματα μη νηγκιωμάτων. Ας προχωρήσουμε λιγάκι. Λοιπόν, εδώ είναι το μέσα από αυτή την εξέταση που είδατε έτσι στα γρήγορα. Βλέπετε χαρακτηριστικά τα σαφή όρια, τον πιεσμένο φλοιό, τα αγγεία της επιφανείας, τα διατεταμένα αγγεία της επιφανείας, αυτό είναι το χοροειδές πλέγμα του κροταφικού κέρατος, την βάση
Από όπου ξεκινάνε αυτά τα τοξοειδή αγκία, τα οποία πλέον λόγω του σχεστικού εμπλουτίζονται, οπότε είμαστε σίγουροι ότι είναι αγκία. Και στις αγκιογραφικές τεχνικές, αυτές είναι οι τεχνικές χωρίς σκιαγραφικό, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και με σκιαγραφικό, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να τα αναδείξουμε χρησιμοποιώντας τεχνικές ευαίσθητες στη ροή του αίματος. Βλέπετε ότι αυτές οι τεχνικές έχουν μαυρίσει όλο το υπόλοιπο παρέγχημα και έχουν αναδείξει τα αγκία. Αυτά είναι τα τροφοφόρα αγκία. Και βλέπουμε ότι ξεκινάμε με μια συγκεκριμένη θέση δίκαινη εκτείνων ηλίου προς τη μάζα του όγκου. Εντάξει, αυτά είναι για να δούμε τα αγκία. Ας προχωρήσουμε. Η διάγνωση εδώ είναι μία και μοναδική. Είναι μηνυγκίωμα του σκηνιδίου και είμαστε στην περιοχή εδώ πέρα. Αυτό που ενδιαφέρει και αυτό που θα πρέπει να πούμε στον νευροχειρουργό, θα γυρίσω λίγο πίσω, είναι ποιες είναι οι σχέσεις. Και αυτή είναι ένα θέμα, ένα πεδίο κουβέντας πολλές φορές με τον κύριο Πατσαλά στην καθημερινή πράξη. Είναι εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι μηνυγκίωμα, αλλά όταν μπω μέσα θα βρω θέλω να δω αυτό και αυτό. Ο μαγνητικός τομογράφος και ο ξενικός τομογράφος μπορεί να του αναδείξει ορισμένα πράγματα και να του πει, ας πούμε, για παράδειγμα, η μέση εγκεφαλική δεν επηρεάζεται καθόλου. Η υπερκλινοειδής μοίρα της έσω καροτίδος δεν επηρεάζεται καθόλου. Εδώ είναι η κορυφή του κόμπου, αυτή είναι η υπερκλινοειδής μοίρα. Εδώ λίγο μπερδεύονται τα πράγματα, γιατί εδώ σε αυτή την περιοχή φαίνεται να είναι σε επαφή με το έξω τείχομα του σειραγκώδους κόλπου, κάτι όμως που νομίζω το βλέπουμε πολύ εύκολα εδώ. Γι' αυτό χρειάζονται οι διάφορες τεχνικές. Αυτό το άσπρο που βλέπετε δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κοιλότητα του Μέκελ. Ο σειραγκώδης κόλπος είναι, πολλές φορές δεν το βλέπουμε σαν κόλπο, όπως φαίνεται η κοιλότητα του Μέκελ, σηματοδοτείται από τη σειραγκώδη μοίρα της έσω καροτίδος. Και βλέπουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα δύο. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ κοντά. Εντάξει. Άρα θα πρέπει να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί στην παρέμβαση. Συνεπώς, έχουμε τα καλοήθεια εξωπαρχηματικά χαρακτηριστικά μιας βλάβης. Έχουμε και μια εύκολη διάγνωση. Χαιρόμαστε εμείς οι ακτινολόγοι, γιατί λέμε το βρήκαμε. Βέβαια, ο κύριος Πατσαλάς στην αρχή της συνεργασίας μας πριν πολλά χρόνια με διέψευσε δημοσίως στο χειρουργείο. Εδώ έχουμε βάλει την άρρωστη σε μια πλάγια θέση. Βλέπουμε το κεφάλι πώς είναι, το άνοιγμά μας περίπου, κορδαφικά. Εδώ είναι η μήνυγκα. Οριοθετούμε τον εγκέφαλο, δηλαδή προσπαθούμε να τον προστατεύσουμε με διάφορα βαμβάκια, να τον τραβήξουμε και λίγο προς τα πάνω για να δούμε την κορυφή του παγόβονου, δηλαδή το μηνυγκίωμα σε αυτή τη θέση, το οποίο σιγά σιγά θα το αφαιρούμε. Εδώ ήδη είμαστε στο σκηνίδιο, στο έδαφος. Σιγά σιγά βλέπουμε και την σύσταση που έχει. Το καλό είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα αιμορραγικός αυτός ο όγκος. Συνεχίζουμε. Και το μέλημά μας είναι να βρούμε αυτά τα αγκία που μας έδειξε ο κύριος Κούσκουρας. Να το αγκείο. Εδώ τροφοφόρο προς τον όγκο. Το βλέπουμε αντίστοιχα πώς είναι στο μαγνητικό τομογράφο. Θα το παρασκευάσουμε σιγά σιγά και το οποίο και θα κόψουμε για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε τον όγκο. Σιγά σιγά και μετά την πλήρη αφαίρεση θα δούμε την περιοχή πρόσφυσης. Η περιοχή πρόσφυσης είναι αυτή εδώ, την οποία έχει μείνει ένα μικρό κομματάκι, αφαιρείται και αυτό, καίγεται όλο το σκηνίδιο για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υποτροπιάσει παρά μόνο αν έχει χαρακτηριστικά άγρια κακό ήθους νεοπλάσματος. Το πόσο μεγάλο ήταν φαίνεται από το υλικό που πήραμε, που ήταν 65 κυβικά εκατοστά. Πάρα πολύ υλικό για χειρουργείο των νευροχειρουργών. Και
η διάγνωσή μας συμφωνούσε απόλυτα και με τους απεικονιστές και με τους νευροχειρουργούς. Δεν είχε κάποιο suspense αυτό το νεόπλασμα. Αντίθετα, είχε μια πολύ μεγάλη ομοιομορφία και δεν ξέρω, κύριε Κούσκουρα, αναφέρατε κάτι για επασβεστώσεις και κάτι τέτοιο. Δεν θα περιμένατε σε ένα τόσο μεγάλο νεόπλασμα να βρείτε επασβεστώσεις. Στα μεγάλα οικειώματα πολλές φορές υπάρχουν επασβεστώσεις, αλλά Λόγω επασβεστώσεις είναι συνήθως λόγω νέκρωσης ή αιμορραγιών και πάνε και επασβεστώνονται. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς θα περιμέναμε να βρούμε ίσως και κάποιες επασβεστώσεις, να δούμε κάποιες περιοχές που να είναι λίγο πιο άγριες, έστω και από αναγεννητικού τύπου αλλοιώσεις. Πήραμε πάρα πολλές τομές, αλλά η ομοιομορφία του νεοπλάσματος ήταν πάρα πολύ εμφανής. Κύτταρα που δεν μας αφήνουν καμία αμφιβολία ότι προέρχονται από κύτταρα των μηνύγκων, νεοπλασματικά κύτταρα που προέρχονται από τις μήνυγκες, ομοιόμορφοι πυρήνες, έτσι ακριβώς όπως περιμένουμε διαυγής να τους δούμε. Δεν υπήρχαν πυρήνια, δεν υπήρχαν νεκρώσεις, δεν υπήρχε αυξημένος αριθμός πυρηνοκινησιών, δεν υπήρχαν κύτταρα που να οδηγούν σε κάποιο υπότυπο που να αυξάνει το grade. Για τυπικούς λόγους έγιναν όλο και όλο διόνυσο-ιστοχημικές χρώσεις, οι πολύ βασιές στα μηνυγκιώματα, και ήταν θετικές, όπως το περιμέναμε, η βιμεντίνη και το μεμβρανικό αντιγόνο. Και ο δείκτης κυταρικού πολλαπλασιασμού λιγότερο από 1, ούτε καν υπόνοια για άτυπο μηνυγκίωμα. Ήταν ένα κλασικό μηνυγκίωμα μηνυγκοθυλιωματόδους τύπου. Συνεχίζουμε με ένα παιδί 33 ετών, με πρωινούς εμέτους τελευταίο 20ήμερο, αδυναμία νοθρότητα και εισαγωγή στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με διακομιδή στο ΑΧΕΠΑ. Παραμένουμε ακόμα στον οπίστιο κρανιακό βόθρο. Αυτές είναι οι τομές με σχεστικό, TAF2 στεφανιές τομές, και αυτή είναι οι τομές με σχεστικό. Αμέσως γίνεται εύκολα να αναγνωρίζουμε μία χωροκατακτητική εξεργασία, η οποία είτε αναπτύσσεται ενδοκυλιακά στην τέταρτη κοιλία, είτε πιέζει την τέταρτη κοιλία έντονα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια σχισμοειδή τέταρτη κοιλία. Σε αντίθεση με το άλλο περιστατικό, βλέπουμε ότι έχουμε διάταση των πλαγίων κοιλιών στα πλαίσια ενός αποφρακτικού υδροκεφάλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που σκέφτεται κανείς είναι και λόγω της ηλικίας, είναι ένα πολύ μυελοβλάστωμα ή κάποιο επενδύμωμα. Ο μικρός ασθενής σε πρινή θέση, εδώ βλέπουμε τον οπίστιο κρανιακό βόθρο πώς ανοίγει, η σκληρά μήνυγκα. Και ήδη με το άνοιγμα της σκληράς μήνυγκας βλέπουμε από κάτω τον όγκο. Νάτος εδώ ο όγκος, καλυμμένος από την αραχνοειδή. Ανοίγοντας και την αραχνοειδή, προσπαθούμε να το κινητοποιήσουμε. Και εδώ είναι ένα ερώτημα που μας ρωτάνε πάρα πολύ, γιατί δεν τον βγάζετε unblock αυτόν τον όγκο. Δεν μπορεί να βγει unblock, γιατί δεν ξέρουμε από πού προσφύγεται, από πού προέρχεται. Άρα λοιπόν θα κάνουμε μεγάλες ζημιές. Άρα η εξαίρεση του όγκου θα είναι σταδιακή, με όλο τον κίνδυνο να κάνουμε και διασπορά. Ήδη ο όγκος κατεβαίνει κάτω από το ηνιακό τρίμα. Το ηνιακό τρίμα είναι σε αυτό το ύψος. Εδώ σιγά σιγά αποκολλάμε. Βλέπουμε λίγο τον νοτιό μυελό. Έτσι. Εδώ είναι ο Α1, το τόξο του Α1 σπονδύλου. Σιγά σιγά προσπαθούμε να το αποκολλήσουμε. Μετά προσπαθούμε να πάμε προς την παρεγκεφαλίδα, προς τα πάνω δηλαδή, να δούμε την πρόσφυση από πάνω. Εδώ αποκόλληση
από το αέτομα της τέταρτης κοιλίας και μόλις βγει βλέπουμε πάρα πολύ χαρακτηριστικά τον υδραγωγό, νάτος ο υδραγωγός. Έτσι. Επανερχόμαστε πάλι πίσω στο ηνιακό τρίμα. Προσπαθούμε να το αποκολλήσουμε γιατί είναι αρκετά εκτεταμένος ο όγκος. Εδώ ήδη βλέπουμε το έδαφος της τέταρτης κοιλίας, νοτίος μυελός. Σιγά σιγά. Μετά την αποκόλληση θα δούμε αριστερά και δεξιά, βλέπουμε μια τέταρτη κοιλία. Το παραπληρωματικό οδοντοτός σύνδρομος, η σπονδυλική αρτηρία, το Α1, Α2, πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Η μέση γραμμή και η απέναντι πλευρά. Θα ξαναδείξουμε πάλι τον υδραγωγό του Σίλβιους, το στόμιο, το κάτω μέρος που μπαίνει στην τέταρτη κοιλία. Και εδώ βλέπουμε την τέταρτη κοιλία σε όλο το μεγαλείο. Και αν κανένας προσέξει έτσι με προσοχή, θα δει ότι σε αυτή την περιοχή ήδη φαίνονται και οι ακουστικές χορδές. Να τις εδώ. Και εδώ βλέπουμε στον έλεγχο που κάνουμε ότι ένα τμήμα του όγκου έχει παραμείνει μέσα στο τρίμα του Λούσκα, το οποίο και προσπαθούμε να αφαιρέσουμε σιγά σιγά. Έτσι, και τελική αφαίρεση όλου του όγκου. Και φυσικά αρχίζει η αποκατάσταση της μήνυγκας. Και αυτό είναι η μετεγχειρητική αξονική τομογραφία, όπου δείχνει την πλήρη αφαίρεση του όγκου. Όπου φαίνεται η περιοχή της κρανιεκτομής, η διευρισμένη χειρουργική περιοχή, αέρας στην τέταρτη κοιλία και στην προγεφυρική δεξαμενή και γενικότερα στις δεξαμενές της βάσης του εγκεφάλου, οι οποίες σιγά σιγά θα απορροφηθούν. Σαφώς βέβαια ο άρρωστος θα πρέπει να επανενεχθεί κυρίως με μαγνητική τομογραφία, γιατί απλούστατα η αξονική δεν έχει την ευαισθησία να αναδείξει τυχόν υποτροπές, μικρές υποτροπές. Και παίρνουμε εμείς το υλικό και καλούμαστε να πούμε αν είναι επενδύμωμα που μπήκε ως πιθανή διάγνωση, αν είναι μυελοβλάστομα. Στις πρώτες τομές που πήραμε από το υλικό μας, παρατηρούμε ότι έχουμε ένα νεόπλασμα που σχηματίζει αυτούς τους χαρακτηριστικούς ρόδακες, είτε γύρω από κενό χώρο, είτε γύρω από ένα νοητό άξονα, είτε γύρω από αγγεία. Αυτά ονομάζονται ροζέτες και μας βοηθάνε αρκετά στη διαφορική μας διάγνωση. Παρ' όλα αυτά, για τα δύο νεοπλάσματα που τέθηκαν αρχικά στην διαφορική διάγνωση, το μυελοβλάστομα και το επενδύμωμα, υπάρχουν και στα δύο. Κατά τα άλλα, το νεόπλασμα έχει κύτταρα σχετικά ήσυχα, χωρίς μεγάλη έντονη πυρηνική μυτωτική δραστηριότητα, χωρίς πολλές πυρηνοκινησίες, σχετική ομοιομορφία. Αυτό που μας κάνει εντύπωση και που σίγουρα δεν μας αρέσει, είναι ότι έχει εκτεταμένες νεκρώσεις. Για εμάς τους παθολογανατόμους, οι νεκρώσεις μας κάνουν να σκεφτούμε κάτι αρκετά επιθετικό, αν δεν έχουν λόγο να υπάρχουν, αν δεν έχει προηγηθεί ένας εμβολισμός ή κάτι τέτοιο, μας κάνουν να σκεφτούμε ένα αυξημένο grade του νεοπλάσματος. Η ανοσοϊστοχημία ήταν απαραίτητη εδώ για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε
την προέλευση του νεοπλάσματος, μαζί με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά όμως. Η ανοσοϊστοχημία θα πρέπει να τονίσω ότι δεν είναι ένα εργαλείο που από μόνο του δίνει την απάντηση. Είχαμε λοιπόν θετικότητα των νεοπλασματικών κυττάρων στην όξινη γλυοϊνιδιακή πρωτεΐνη, στη GFAP, και ένα μέρος των κυττάρων ήταν θετικά στο επιτελειακό μεμβρανικό αντιγόνο. Ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού, που όπως ήδη θα καταλάβατε είναι αρκετά σημαντικός για μας, γιατί δείχνει την επιθετικότητα του νεοπλάσματος και πολλές φορές δεν υπάρχουν cut-off για το grade, αλλά πολλές φορές μας κατευθύνει, ήταν πάρα πολύ χαμηλός στη μεγαλύτερη έκταση του νεοπλάσματος. Δείτε αυτήν την τομή, που σε ολόκληρη την τομή, ενδεχομένως σε 600-700 κύτταρα, έχουμε ένα κύτταρο θετικό. Εν τούτης είχε και κάποιες θερμές περιοχές, όπως ονομάζονται, που εκεί ήταν λίγο πιο αυξημένος. Το νεόπλασμα αυτό, λοιπόν, με την μορφολογία του, τον ανοσοφενότυπό του, μπήκε η διάγνωση του επενδυμώματος, θεωρήθηκε grade 2, αλλά με ένα μικρό ερωτηματικό. Και λόγω του εστιακά αυξημένου δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού και των νεκρώσεων, έγινε ένα σχόλιο ότι ακόμη και αν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για ένα grade 3 επενδύμωμα, εν τούτης θα μπορούσε να έχει επιθετικότερη βιολογική συμπεριφορά από το grade 2, που είναι ένα καμπανάκι για τους νευροχειρουργούς μας και τη χρειάζονται αυτή την πληροφορία, που λέει ότι ίσως ο περιοδικός έλεγχος θα πρέπει να είναι πιο συχνός από ότι σε ένα πιο ήσυχο νεόπλασμα. Και να προσθέσω εδώ ότι η καινούργια ταξινόμηση της WHO, την οποία την πήραμε στα χέρια μας πριν από καμιά δεκαριά μέρες, είναι κάτι καινούριο και για μας, στα επενδυμώματα πλέον έχει συγκεκριμένα μοριακά προφίλ για τον κάθε τύπο και τα ονοματίζει πολύ συχνά και με τη βοήθεια του μοριακού προφίλ που έχουν αυτά τα νεοπλάσματα, και όλο σαν σύνολο μαζί η μορφολογία τους και το μοριακό προφίλ έχει να κάνει φυσικά και με την πρόγνωσή τους και με την πορεία τους. Τι 19 ή 22. Λοιπόν, Άρεν, κάπου 19 με 20, θα πάρουμε το μέσο όρο, βάλουμε 20 και μισό. Κεφαλαργία με τάση προς έμετο, πρωινή έμετη, περιορισμός δραστηριότητας και ελαφρά αστάθεια. Στην προγχειρητική επικόνηση βλέπουμε πάλι στην τέταρτη κοιλία μια ογκόμορφη βλάβη, η οποία όμως μας βοηθάει τώρα, σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό που έδειξε ο κύριος Πατσαλάς στο προηγούμενο, που κόντεψε να χαθεί την τελευταία στιγμή, είδε το τμήμα της βλάβης στο τμήμα του Λούσκα. Εδώ μας βοηθάει η εικόνα και βλέπουμε ένα τμήμα της βλάβης να επεκτείνεται. Αυτός είναι ο προμήκης, αυτό είναι το διευρυσμένο τμήμα του Λούσκα και ο όγκος που βγαίνει προς τα έξω. Και αυτός αναπτύσσεται ενδοκιλιακά, διευρύνει το ανώτερο τμήμα της τέταρτης κοιλίας με την τρίτη κοιλία και φυσικά τις πλάγιες και επεκτείνεται προς τα κάτω, προς το ηνιακό τρίμα. Εδώ είναι το απόκλιμα, το ηνιακό οστό, πρόστιο πίσω το όξο του α1, κανονικά όλα αυτά, όλες οι δομές αυτές πρέπει να είναι προς τα επάνω. Συνεπώς, πρόκειται για μια ογκόμορφη βλάβη. Στο σκαρίφημα αυτό βλέπουμε ακριβώς, προσπάθησα να δώσω την τοπογραφία στο χώρο αυτού του όγκου. Είναι ο κύριος όγκος, τα τρίματα του Λούσκα από τη μια μεριά, στη διακεκομένη γραμμή το τρίμα από την άλλη πλευρά, και βλέπουμε την επέκταση του όγκου δια των τριμάτων, κάτι που είναι χαρακτηριστικό του επενδυμώματος. Σε αυτές τις επικονίσεις είμαστε πιο σίγουροι ότι πρόκειται για κάποιο επενδύμωμα. Και στο μετεχειρητικό, η κρανιοτομή, βλέπουμε όπως έχει εξαφανιστεί, έχει επανέλθει ο σχισμή του υδραγωγός του Σίλβιους, κάποια γλιωτικά κατά πάσα πιθανότητα μετεχειρητικά στοιχεία εδώ πέρα, τα οποία σιγά σιγά ή θα παραμείνουν ή σιγά σιγά θα απορροφηθούν.
Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε πάλι στον οπίστιο κρανιακό βόθρο. Εδώ... Απαράβατος όρος αυτούς τους όγκους είναι να ελέγχεται όλος ο νευράξονας, τουλάχιστον αμέσως μετεγχειρητικά. Και ο λόγος είναι ακριβώς αυτό που είπε για το προηγούμενο περιστατικό κύριος Πατσαλάς, ότι διακινδυνεύουμε την διασπορά. Ακριβώς για να αποφύγουμε να αναδείξουμε αν έχει ήδη διασπαρεί ο όγκος προεγχειρητικά και να υπάρχουν οι ντρόποι μεταστάσεις. Μερικές φορές μετεγχειρητικά, λόγω ερεθισμού των λεπτομηνίκων, μπορούμε να δούμε εμπλουτισμούς, οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με διασπορά. Εδώ είναι ένα σκαρίφημα δικό μας, στα πλαίσια του πώς θα πάμε να χειρουργήσουμε τον άρρωστο. Αυτός είναι ο όγκος. Και εδώ το άνοιγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε. Έτσι. Βλέπουμε και πάλι την αραχνοειδή, η οποία θα ανοιχθεί. Εδώ ο όγκος δεν είναι και τόσο εμφανής όπως στην προηγούμενη περίπτωση. Είναι εδώ κάτω. Πρέπει να παρασκευάσουμε την οποία είστε κάτω παρεγκεφαλιδική. Αυτή είναι ήδη ένα τμήμα της, το βλέπουμε. Εδώ έχουμε όγκο. Προσπαθούμε να αποκολλήσουμε το σκόλικα. Σιγά σιγά είμαστε προσεκτικοί. Και ενώ προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται, ξαφνικά εδώ μέσα ανακαλύπτουμε ότι εμπεριέχει αγγεία. Να το. Το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε. Και αρκετά μεγάλο. Μια κιστική μορφή, κίστη αραχνοειδούς, η οποία δεν τη βλέπαμε μέσα στη μαγνητική τομογραφία. Ήδη αυτά τα ηνίδια είναι οι κατώτερες συγκεφαλικές συζυγίες. Άρα η αποκόλληση του σε σχέση με το προηγούμενο νεόπλασμα είναι πολύ πιο εργώδης. Εδώ βλέπουμε σαν να έχει διηθήσεις με το παρέγχημα. Τέταρτη κοιλία. Πιο αιμορραγικός αυτός ο όγκος. Προς το λούσκα, το απέναντι. Βλέπει τις κατώτερες συζυγίες όλες. Σιγά σιγά. Άρα εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι έγινε αφαίρεση όπως έγινε στο προηγούμενο περιστατικό. Είναι γι' αυτό βλέπετε και τα διάφορα αυτές τις διηθήσεις στη μετεγχειρητική. Ακόμα και στην τέταρτη κοιλία βλέπουμε ότι υπάρχουν διηθήσεις, δεν ξεκολλάει εύκολα. Και εδώ μετά την πλήρη αφαίρεση, τουλάχιστον μακροσκοπικά, βλέπουμε πάλι τον υδραγωγό, αιμόσταση,
Αλλά ξέρουμε ότι εδώ σίγουρα υπάρχουν διηθήσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τις αγγίξουμε. Ήδη βλέπουμε μία. Γιατί θα έχουμε μεγάλα προβλήματα με την κινητικότητα αλλά και με την καρδιακή λειτουργία του αρρώστου. Έτσι. Και το αιμοστατικό υλικό που μερικές φορές μας μπερδεύει ή σας μπερδεύει σαν ακτινολόγους. Από ό,τι φαίνεται από τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά, είχαμε αρκετό υλικό για να δουλέψουμε την περίπτωση αυτή, να βάλουμε τη διάγνωση. Έτσι φαινόταν τουλάχιστον, έτσι φαίνεται. Στις πρώτες τομές, λοιπόν, βλέπουμε ένα νεόπλασμα, ιδιαίτερα κυταροβρυθές. Και... τι έκανα. Θα το δείτε λίγο. Ναι. Ωραία. Και βλέπουμε και εδώ σχηματισμούς παρόμοιους με αυτούς που είδαμε στην προηγούμενη περίπτωση, δηλαδή αυτούς τους ρόδεκες να σχηματίζονται γύρω από αγγεία, είπαμε μπορεί να είναι και από ένα νοητό άξονα. Η κυταροβρύθια όμως είναι εντυπωσιακή, η πολυμορφία είναι αυξημένη, χαρακτηριστική είναι αυτή η σχηματισμοί. Στα περιστατικά του κεντρικού νευρικού συστήματος τους βρίσκουμε συχνά. Έχουν και διαφορετικά ονόματα. Άλλοτε ονομάζονται Homerite ροζέτες, άλλοτε ονομάζονται ψευδοροζέτες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται όντως για αγγειακές ψευδοροζέτες. Τα κύτταρά μας έχουν περιορισμένο κυτταρόπλασμα, αυξημένη πολυμορφία, αρκετές μυτώσεις, έχουν άφθονα αποπτωτικά σωμάτια. Δεν βρήκαμε όμως νεκρώσεις. Μας βοήθησε πολύ ο ανασωφενότυπος του νεοπλάσματος, με τον οποίο προσπαθήσαμε να βγάλουμε εκτός της διάγνωσης κάποιες άλλες πιθανότητες που μπαίναν στη διαφορική διάγνωση. Τα κύτταρα ήταν αρνητικά στη GFAP, ήταν θετικά στη συναπτοφυσίνη και στην NSC. Αποκλείσαμε λοιπόν ένα επενδύμωμα που θα μπορούσαν να μας μπερδέψουν οι ροζετοειδείς σχηματισμοί. Αποκλείσαμε το αστροκυταρικό νεόπλασμα λόγω της αρνητικότητας στην GFAP. Αποκλείσαμε και τον άτυπο τερατοειδή ή ραβδοειδή όγκο. Ο δείκτης κυταρικού πολλαπλασιασμού ήταν πάρα πολύ υψηλός για νεόπλασμα του κεντρικού νευρικού, που όμως συνάδει με τη διάγνωση που θα δώσουμε και τελικά καταλήξαμε στη διάγνωση ενός κλασικού μυελοβλαστώματος, το οποίο είναι εξορισμού, τα μυελοβλαστώματα είναι grade 4, δηλαδή είναι από τα πιο επιθετικά νεοπλάσματα. Όπως σας έχω πει, ήδη άρχισε να μπαίνει στο διαγνωστικό κομμάτι και το μοριακό προφίλ αυτών των νεοπλασμάτων, όπως για τα επενδυμώματα και τα αστροκυταρικά νεοπλάσματα, το ίδιο ισχύει και για τα μυελοβλαστώματα. Έτσι, όταν εμείς δίνουμε μία απάντηση που στηρίζεται μόνο στα ιστολογικά χαρακτηριστικά, λέμε ότι είναι ένα κλασικό μυελοβλάστωμα, προσδιοριζόμενο όμως με τα ιστολογικά του στοιχεία. Έρχονται να προσθεθούν όσο αυξάνουν οι γνώσεις μας της μοριακής βιολογίας, της μοριακής παθολογίας, και καινούργιες γνώσεις για το μοριακό προφίλ που σχετίζεται και με πορεία και με πρόγνωση και με ανταπόκριση. Το επόμενο αφορά μια νεάρα 26 ετών. Παρουσιάζεται με ελαφρά κεφαλαργία, άτυπα προβλήματα στην κατάποση και βήχα, κυρίως η οποία εκδηλωνόταν με βήχα κατάποση υγρών. Με μια γρήγορη ματιά θα έλεγε κανείς ότι βλέπουμε μια φυσιολογική εξέταση. Παρ' όλα αυτά, μια προσεκτική ανάλυση των εικόνων αμέσως δείχνει μια διεύρυνση του κατώτερου τμήματος της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας, συγκρίνεται την απέναντι περιοχή, όπως και εδώ. Εδώ είναι η γεφυροπαρεγκεφαλική γωνία στο ύψος του έσω ακουστικού πόρου. Φυσιολογικά αυτές οι γραμμές που βλέπουμε εδώ μέσα είναι η 7η και 8η εγκεφαλική συζυγία
Ενώ από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι είναι διευρυσμένη αυτή η περιοχή, λίγο ανώμαλη η επιφάνεια, η επιφάνεια του πρόσθετου τμήματος, η πρόσθετη επιφάνεια του αριστερού ημισφαιρίου της παρεγκεφαλίδος. Η τάφη ακολουθίες με 3D, πάχους 0,6-0,7 χιλιοστά, δείχνει ότι οι εγκεφαλικές συζυγίες προς τον έσω ακουστικό πόρο είναι αρκετά τσιτωμένες, είναι πιο χαλαρές, το τρίδημο είναι φυσιολογικό. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπεις μάζα. Μια γρήγορη λανθασμένη διάγνωση είναι μια διεύρυνση, τοπική διεύρυνση της γεφυροπαρεγκεφαλικής γωνίας, αν σταματήσουμε εδώ. Ευτυχώς ο μαγνητικός τομογράφος έχει και άλλα κρυφά μυστικά, που όπως είπαμε προηγουμένως είναι οι τεχνικές διάχυσης, που είναι αυτές εδώ. Στην ουσία μας δείχνει ότι αυτός που θεωρούμε υπαραχνοειδής χώρος δεν είναι υπαραχνοειδής χώρος. Είναι μια βλάβη η οποία προκαλεί περιορισμό της διάχυσης με χαμηλό ADC. Αυτό είναι το ADC εδώ, το φυσιολογικό το ADC του εγκεφαλονοτίου. Βλέπουμε ότι από την πλευρά της διεύρυνσης έχουμε χαμηλό ADC. Και αυτό είναι το καλό της όλης ιστορίας. Γιατί? Το κύριο απεικονιστικό έβριμα είναι η διεύρυνση της γέφυρο-παρεγκεφαλικής γωνίας χωρίς μάζα. Γιατί δεν έχουμε εμφανώς μάζα, έχουμε ογκόμορφα χαρακτηριστικά, αλλά χωρίς μάζα. Και αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε προηγουμένως είναι τυπικά του επιδερμοειδούς, που αρκετά συχνά εντοπίζονται σε αυτή την περιοχή. Βέβαια, αυτή τη διεύρυνση του υπαραχνοειδούς χώρου της γεφυροπαρεγκεφαλικής γωνίας μπορεί να τα κάνει και μια άλλη καλοήθης κατάσταση, η αραχνοειδής κίστη. Όπου η διαφορά ποια είναι? Στην ουσία το επιδερμοειδές είναι υπολείμματα της ευρυογέννησης, εγκλισμός, αν δεν κάνω λάθος, εγκλισμός στοιχείων του εκτοδέρματος κατά τη σύγκληση του neural tube. Δεν τα ακριβώς. Το οποίο σιγά σιγά βέβαια αναπτύσσεται και δημιουργεί αυτή την ογκόμορφη βλάβη. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα με αυτόν τον όγκο? Είναι ότι έχει την τάση, έτσι πως αναπτύσσεται, να περιχαρακώνει και να περιβροχίζει όποια δομή βρίσκει μπροστά του. Που σημαίνει ότι αν ανοίξουμε εδώ πέρα, θα μας πει ο κύριος Πατσαλάς σε περισσότερες λεπτομέρειες, αν ανοίξουμε εδώ πέρα θα δούμε μέσα στον όγκο, για παράδειγμα, σίγουρα θα πρέπει να έχουμε τις δύο κεφαλιές, 7η-8η κεφαλική συζυγία, μικρά αγγεία της περιοχής, φλεβίδια της περιοχής, άρα πρέπει να είναι προσεκτικός. Και αυτό είναι αυτά τα δύο είναι τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά του όγκου, τα οποία λόγω της χολεστερόλης που περιέχουν, δίνει τον περιορισμό της διάχυσης με το χαμηλό ADC. Αν πάμε από τον αντίποδα, στην αραχνοειδή κίστη, έχουμε το ίδιο πράγμα. Διευρυσμένος υπεραχνοειδής χώρος, χωρίς όμως περιορισμό της διάχυσης, δηλαδή αυτός ο όγκος εντός εισαγωγικών ακολουθεί πιστά τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά του εγκεφαλονοτιαίου, με μια διαφορά όμως σε σχέση με το επιδερμοειδές. Η αραχνοειδής κίστη στην ουσία είναι εγκλισμός ποσότητος εγκεφαλονοτίου υγρού από ένα κέλυβος αραχνοειδούς μήνυγκας, το οποίο μερικές φορές επικοινωνεί με τον φυσιολογικό υπαραχνοειδή χώρο, άλλες φορές δεν επικοινωνεί και έχει την τάση να μεγαλώνει. Άρα δά χωροκατακτητικά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει έμεσα μέσα να αναγνωρίσει την αραχνοειδή κίστη και να τη διαφοροποιήσει από το επιδερμοειδές, βλέποντας την παρεκτόπιση των δομών. Επαναλαμβάνω, επιδερμοειδές περιβροχισμός των δομών, αραχνοειδής κίστη, παρεκτόπιση των δομών. Αραχνοειδής κίστη δεν έχω περιορισμό της διάχυσης, επιδερμοειδές έχω περιορισμό της διάχυσης. Και αυτή είναι η βασική διαφορική διάγνωση αυτής της ογκόμορφης εξεργασίας για αυτή τη συγκεκριμένη κοπέλα. Δεν έχω άλλο. Εδώ η ασθενής μπαίνει σε ύπτια θέση, στροφή της κεφαλής προς τα δεξιά και έχουμε το άνοιγμα πίσω από το αυτείο, πιστωτιαία κράνιεκτομία. Εδώ ανοίγουμε την σκληρά μήνυγκα.
Εδώ βλέπουμε την αραχνοειδή. Σηκώνουμε λίγο την παρεγκεφαλίδα, η μεγάλη δεξαμενή του εγκεφάλου, και μόλις την ανοίξουμε έρχεται εγκεφαλονοτίο υγρό με μεγάλη ποσότητα, και αυτό μας βοηθάει εμάς πάρα πολύ, διότι μειώνεται ο όγκος της παρεγκεφαλίδας και μπορούμε να κάνουμε διάφορους χειρισμούς. Και μόλις τραβήξουμε την παρεγκεφαλίδα βλέπουμε αυτό το άσπρο υγρό, το οποίο είναι ο όγκος, υγρό, τον όγκο αυτό, και σιγά σιγά προσπαθούμε να ξεκολλήσουμε την αραχνοειδή από πάνω του για να την τραβήξουμε. Βλέπουμε αυτό που είπε ο κύριος Κούσκουρας, τα αγγεία, άλλα ενσωματώνει, άλλα τα αποθεί. Δεν ξέρουμε που βρίσκονται οι κατώτερες συζυγίες, οφείλουμε να τις ψάξουμε, να τις βρούμε. Το καλό είναι ότι αυτό το νεόπλασμα μπορούμε να το αναρροφήσουμε εύκολα, αλλά αυτό έχει και τον κίνδυνο να αναρροφήσουμε και τις κατώτερες συζυγίες μαζί. Ήδη φάνηκαν. Κατώτερες συζυγίες, αραχνοειδείς, κάψα του όγκου, όπως θέλετε πέστε το, σιγά σιγά το κόβουμε. Κλάδος της σπονδυλικής αρτηρίας, πιθανόν η οποία είστε κάτω παρεγκεφαλιδική. Και μετά θα γίνει η αποκόλλησή του από το στέλεχος σιγά σιγά. Ένα τμήμα ακόμα παραμένει εδώ. Εδώ βλέπουμε το στέλεχος, σιγά σιγά αποκολλάται. Φλεβικά αγγεία. Παρασκευή σιγά σιγά, όσο γίνεται καλύτερα, χωρίς να θυγούν οι κατώτερες συζυγίες. Και τελικά η πλήρης αφαίρεση της μάζας. Και εδώ βλέπουμε και το απαγωγό νεύρο. Εδώ είναι το απαγωγό. Και αυτό είναι το μεταγχειρητικό αποτέλεσμα. Βλέπουμε τα πράγματα όσον αφορά την διεύρυνση της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας επανήλθαν. Πιο λογική και αναμενόμενη είναι η πορεία των εγκεφαλικών συζυγιών. Φυσικά υπάρχει μια διεύρυνση λόγω της προσπέλασης από εδώ κατά την επέμβαση. Οι τεχνικές διάχυσης θα μας δείξουν αν έχει μείνει όγκος. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει τίποτα, συνεπώς όλα καλά. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Αυτό το τελευταίο περιστατικό δεν έχει ιδιαίτερο suspense. Η διάγνωση για μας τους παθολογανατόμους ήταν πολύ εύκολη. Το περιεχόμενο αυτού του κυστικού χώρου, που είναι και το περισσότερο υλικό από αυτό που πήραμε, είναι πετάλια κερατίνης, ενώ σε ορισμένες θέσεις, πολύ λίγες θέσεις θα έλεγα, μέσα σε αυτό το υλικό βλέπουμε και τμήματα του τυχώματος του κυστικού χώρου. Και από τι αποτελείται το τύχωμα? Από πολύ στιβοπλακώδες κερατινοποιούμενο επιθύλιο. Άρα το περιεχόμενο της κίστης είναι
όταν τα κύτταρα του πολύστιβου πλακώδους επιθυλίου οριμάζουν, σιγά σιγά φεύγει και ο πυρήνας τους και αποπίπτουν με τη μορφή πεταλίων κερατίνης. Άρα το αποτέλεσμα, το συμπέρασμά μας ήταν τείχομα και περιεχόμενο επιδερμιδικής κίστης και δίνουμε και ένα μήνυμα ότι όλες οι εξεργασίες που θα βρούμε στο κεντρικό νευρικό, δυστυχώς περισσότερες είναι κακοήθεις, αλλά δεν είναι όλες κακοήθεις. Έχουμε και μερικές ευχάριστες εκπλήξεις. Ολοκληρώσαμε την session αυτή. Σας ευχαριστούμε. Το τελευταίο ήταν αρκετά μακριά. Τώρα τα έκανες. Έτσι, πιστεύω να μην σας κουράσαμε. Αν θέλαμε να συνεχίσουμε, είχαμε πολλά περιστατικά. Παραπέρα στην έκβαση του αρρώστου για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Και εκείνο που λέμε εμείς πάντα είναι ότι και ο ακτινολόγος και ο παθολογανατόμος καλό είναι να έρχεται στο χειρουργείο να το βλέπει από κοντά αυτό που θα πάρει, πώς είναι, για να έχει μια πληρέστερη εικόνα, για να απαντήσει να δώσει μια πολύ πιο καλύτερη απάντηση από το να ψάχνετε να δει πώς και πού κτλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.